واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اورجينال اوديو اورجينال اوديو. الله الخالق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين مقدس وقادي بدوك ميكي العالمين. الفاتحة. جبو و خوندنا وان آیت هرگبار ام پیروزباهی خواه پیشکشی ماموسته ابوبکر ارسلان دکنو خدا توفیق بده عمریوی درج بکه. میوان عزیز معلوم دوه لترکیه لباجار ازمیر زلزلاک چه بود. زلزله ده نزی 24 کسا وفات کرن و دی ساعت و زلزله ده نزی 8 کسی بریندار بون. گلک بریندار نخوشخانانه. ام جبوی یه گود و زلزله ده وفات کرنه رحمت جخدات خوازن و جبو بریندار آجی شفای جرابه خود خوازن. سرساغی جی آیله و مالباتا نخوشو جی آیله و مالباتا مری و بریندارا دخوازن و اف زلزله انشاءالله ببه یا داوید ناف عالم اسلامه ده. میوانن هجا ایسال بسدم شوبا وریسا قرونای ام مجبور مان گو هفدیتنا عالمان یا بنجامین بریا انترنت بویده و کنفرانس ترتیب کن. علمای کرام جیچار عالی جهان ماموستایان دلسوز بدین خواه بگلو نشتیمان و بشریته سلاو و رز و حرمت خواه یک و به طیبتی پیشکش و همیان دکم. خوشویستان عزیزان سلاو مخصوص یه سروک اتحاد العلماء والمدارس یه ماموسته ملا انور قلچ استان هنه جبو و همیان. ددمک دنیا کی پر به ایش و کسر و نخوشی و به همو دسیسه و به همو تولهوی دجوار دج اسلام دج اسلام و پیغمبر اسلام و مقدسات مسلمانان ده اف هفدیتن تن ترتیب کرن. جعالیه کی ده حرب و اشغال دولت امپریالیست لسر اردن مسلمانا و دوان روژن پاشی ده حقارت فرانسای دجه اسلام و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم لپیشبری وان نحقیان لچار عالی جهانی تبکی و reaksiyon مسلمانان. جعالیه دن ده آسایبونا دولت عربایی بیاهودی سیونیست را بکرتاهی چتین گلوبال خاشپرستی همچاق برخستنه دخوازن جغرافیا متالان و ویران بکن و دیسا اشغال بکن. ددمک وها ده پیوست علما و زانیار میداندار بن رول خو بجی بینن و وصیفه و ارک خو لگور شان خو بریوه ببن. امجی تمنی دکن جرب خو گو اف هفدیتنا پنجمین یا علما گو دناف عالم اسلام ده جبو گل مسلمان ببه چارسریا پرسگریک یوان. جاره کدی اسلاو و رز و حرمت خو پیشکشی و بشتارین عزیز دکم. جاره کدی جبو هون بشتاری و برنامه بون پیروزباهی خو پیشکش دکم. میوان امبرس عزیزان خوشویستان ماموستان خوشویست هر عالین جهان زور بخیر بن. خوشحال تان کردن
گەورەتان کردن ئەم ساڵجی بەشدارتان لەو کۆنگرەیە مولتەقانێ زانەیانێ یا پێنجەمین گۆبوویدە و کۆنفەرانس بکارتێ زانەیانە مایێ فەخر و ڕێز و شانازیە بۆ ئێمە ئینشاءالله لەو ئەمڕۆز ئێمە لە خزمەت لە ئێوە بڕێز و خۆشەویستینم زۆر سپاس ژمۆ ئامادەبوونتان یاخۆ بخێر بن سەرچاوا بن میوانên عزیز ez dixwazim naveroka bername bi kurtahî pêşkêşiwe bikim û paşê înşaallah em ê daxilî bernama xwe bibin. Bernama me ji saet li 10 deqa dest pê kir înşaallah di çara nêzî çar û nîva wê biqede. Du rûniştine du xal hene bernamê de. Rûniştina ewil ji xwe bi silavdana axaftina destpêka alîkarê serokê giştiyê İtihadul Ulema yê Tirkiyeyê û koordînatorê hevdîtina aliman Seydayê Melebeşîr Şimşek paşê axaftina silavdayînê muhterem Seyda Melebeşîr Warol got îdarevanê İtihadul Ulema yê Tirkiyeyê ye wê bike paşê peyama pîrozbahiyê ya serokê giştiyê Hudapar muhterem İshak Sağlam heye paşê înşallah sekreterê giştiyê Yekîtiya Aliman ya Cîhanê birêz muhterem Profesör Doktor Şeyx Alî Muhittin Qaradağî paşê axaftina muhterem Doktor Abdullah Weysî serokê Yekîtiya Alimê Kurdistan e paşê axaftina sosyolog nivîskar muhterem Abdurrahman Aslan e paşê axaftina muhterem Profesör Doktor Salahattin Muhammed Bahaüddin e rûniştina yekemîn bi van axaftina wê dawî bibe ya duyemîn jî destpêka wê saet li Dudyaye ya duyemîn serokê Komala İslamiya Kurdistan ji xwe niha li ser ekrana ye muhterem Haydar Alî Bapîr wê axaftinekê bike paşê ji Şêxê Sûrî ji Şêxê Xeznayê muhterem Şeyh Muhammed Zahal el-Xeznewî wê biaxive axaftvanê heftemîn jî yê endamê hayata rêveberiya İtihadul Ulemayê Hereketa Dawet û Islah ya İranê muhterem Doktor Resul Muhammedî ye. Belê niha jî ji bo pêşkêşkirina sînevizyonê sînevizyonek me heye di derheqê bernamê hevdîtina ulema de hûn hez dikin bi kurtahî em ê sînevizyonê temaşe bikin û paşê em ê rêza peyvê bidin axaftvanê xwe. Sînevizyon heger ne amade be sînevizyon ne amade be alîkarê serokê giştiyê İtihadul Ulemayê Tirkiyeyê û koordînatorê hevdîtina aliman ya çar perçê Kurdistan birêz Seyda muhterem Melebeşîr Şimşek ji bo axaftinê amade ye fermû mamoste. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Alim û Seydayê hêja mihvanên azîz xuşk û birayê me yên ku bi wasta çapemeniyê li me temaşe dikin li me guhdarî dikin. Ez we hemûya bi silavê Xuda silav dikim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji bo hevdîtina aliman ya pêncemîn ku em îro amade dikin hûn tev bi xêr hatin sersera û serçava re hatin. Bernamê me yên hevdîtina aliman ê ku me berî vêga tertîb kiribûn bûbûn wesîla gelek xêr û bereketa. Em hêvî dikin ku bernama me ye pencemîn jî bibe wesîla xêr û bereketê û bibe wesîla çareserkirina pirsgirêkên Müslümana.
سيداو عالمين بقيمت جوا تفا خيايكو إيرو دناف عالم إسلامي دا سياسي جواكي أخلاقي آئلوي عبادي پرسگريكين مزن هنا دو وقتكي وهذا هفديتنا عالمان جبو تثبيت کرنا وان پرسگريكا و استشاره کرنا چاره سريا وان پرسگريكا زحف مهمه لبلي يا مهمتر دوان روجه داويدا يك جي دسريدا لفرنسا و لگلكي أوروبا هر روش لإسلامي لپیغمبر إسلامي لقرآن لمقدسات مسلمانان إيريشين فئيلي و قولي تنكرن لآلية دي هنك ريوبرين مسلمانا لسرناوي آسايبوني لسرناوي نورمالبوني بإسرائيل را دعوة قدسي لدعوة قدسي خيانته دكن دوان روجادا لدار خستنا هفديتنا عالمان يا بنجامين زيدتر أهمية عرض دكي لورا بواسطة وان جوينا لازم علماء لهمبر وان هجوم وغلطية براستي و بجسورتي دنگ خو بلند بكن و خلق خوي مسلمان شيار بكن مهواني بقيمات ما دخستكو وكا هر صال اموا لمكان خوا ما بخستا مهوان مجورة خزمت بكرا ووجي مساج خوي بقيمات ج خلق خورا پیشکش کربا لبلی جبروین خوشیا قرونا امکان چه نبو خدا و تمام مسلمانا جوین خوشیه و تمام نخوشیه مادی معنوی محافظه بکه انشاءالله برنامه ما ببه وسیله جبو عزتا مسلمانا جبو یکیتی براتي وصلح وسلامة مسلمانا إن شاء الله مهواني بقيمة معلومة ونجي دزانن روجا بوهري لإزميري لباجار تركيا إزميري زلزلك كي مهم تشيبو وقالك إنسان تيدا حياته خوش دستان وقالك جي بريندار بونا أمش خدا جبو مريا رحميش خدا دخوازن و جبو بريندار و نخوشاجي شفايش خدا دخوازن و جبو تمام خلق خوا و أهل مصيبته صبرو تحمل دخوازن إن شاء الله خصوصا كي ديجي معلومة سروك اتحاد سيدة ملا أنور سلامي لتمام مهوانا هنا جبوكو سيدة جبنا خوشيا قرونا مبتلا بويا امکان تونه بوکو بشداری و برنامه ببه لیبلش خواه سلاوی وی جواره هنه و انشاءالله سیدا ملم مزگین جی و مساج سیدا انشاءالله تعالی و پیشکش بکه جواره ام جاره کدیتر جواتف در رد بیشن ون بخیر هاتن سر چاوار هاتن خدای تعالی جواتف در راضی به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا جی سیدا راضی به براستی جی سیدا جبو و آخافتناوی هر رکبار ام پیروزباهی خوا پیشکشی سیدا ملا بشیر دکن بشدارن عزیز نها جی جبو آخافتنه بکی اداروان اتحاد العلماء یه ترکی سیدا محترم سیدا ملا بشیر وارول بناوی خوی نامدار سیدای ملمزگین ام دعوتی میکروفون دکن شخوا سیدا جانی زمان سیدای ملا انور بسدم گو بو کرونا بو سیدال سرناوی اتحاد انشالله و اسلاوکی و بکه کرم کن سیدا
Seyda amadeye inşallah ve bakıva kerem kin Seyda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميوان عزيز سيدان حرمات خيراتنا في برنامجنا خدای تعالی خیرا و مزن که مصر شعب مراحتنا في برنامج ده في مسألة مهم هلا وحالي الدنيا ده إجرابنا أو هرسي مسألة جي أبن معلومة وانا مسألة تطبيعية هي مسألة ابن يارتين دجمنانتيا فرنسا ماكرون و دستگیرتیه وی هنا و مسألة كورونا هي اب هر سي مسألة د دنيا د ايرو زحف دجيكي مهم دنا ام دفيل سرفانا كاب سكنن كمسؤولية علماء مجلس سرفان تشيا امل سريه هناكي بسكنن مسألة تطبيعي مسألة ناوي دانين التطبيع تطبيع تشتيكو معتدل بن تشتيكو نغريب بن هابوكي فيا مملكتك إسلامي هلا مقدسات إسلامي أرضك وكا قدسي مسجد الأقصى ورا إشغال كرنش طرف قومك كخدي لعنة لوان آنية فتنة سري دنيا تفن طرف وان ورا إشغال كرن مرفي نورمال ببينا مرفي ناكي طبيعي ببينا أبيات شكي غريبة هبي أف خيانتك زح مزنة بهر تشتيرة هم بأمانة خديرة بأمانة پیغمبر بأمانة أمة إسلامي را أبيا خيانتك مزنة بل أف خيانتها هنكي جيرا قلفك أو كرنا سروكي وان جوارا قلفك يعني امبرياليزم جهاني جوان را قلفك دانينا جيرا قوتنا التطبيع جبرد اف خيانتنا هيج وقتا ابن سلول و كو دائمي خستيه بيهودية عرب طرفي بدجمني اسلامي را خستيه اتفاقي بك ابج هنجي و افيا هيا قوي تعالى تحقي وان ده برد قران ده قوتيه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. دجيك ديدا خوي تعالى جل جلاله دو قرآن دوها بيان كريا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. مسألة تطبيعي كو نج حكام عربا تشيبنا بلكي ديسا أو كوي هم معنا كوي هبنا أما اشترف حكام عربا بالخاصة أفيكو دعوة عربيتيتكن ورابا جيك أرضا عربا وج أرضا إسلامي ولا أو كرني إشغال كرن باحتلال كرن وفياجي طبيعي ببينن نورمال ببينن أفيات تشتكي غريبة طبي اف جسارت خوی هانه که کوستاندنه جه وی حال پریشانیا مسلمان استاندنه ایرو چقاس اسلام عقیده و ناکه مقدسات و شعب مسلمان ده بچوک ببن چقا انسان اسلامی دور ببن حکام منافق حکام خائن جی جسارت دستینن کو دها راحتر منافقیا خو درخنه دروه تشتيت قلبي خدا دها زيتر درخن دربه اف جسارت جور دستينن اگر كو خلق مسلمان
بإسلام و حساسيتا وان زيده بونا اف جسارتا هاني ندكرن و خيانتا قلبي خو منافقيا خو إظهار ندكرن. يكدي مسألة كدي آد دوا زمان مطنقة أم ناخوازن زيده السرب ساكنين مسألة فرنسا aslında mesela Fransa tenenine, mesela Avrupa teviye, ne mesela Avrupa teneyici, mesela emperyalizma cihaniye, ev mesela hani ki ne yartı ki nu lehember İslami evkirine evci bir sebebi ve nake emdit iştadet binin. Yek jişberku alema İslami, halkı jehef ketiye, halkı Müslüman jiş İslami gelek sar bune, dur bune, cesaret jifir distinin, هذا دوا إيك وان تخافت تحريكتك وان مجبوري في عيشتك أو يعني إيرو إسلام دناف أوروبا ده دناف عالما مثلا أوروبا ده دناف عالما كفري ده زيادة ببيش فتشة جبركو ببيش فتشة بري منافقي دقوتن حريت هي دناف مدى دقو ديمقراطي هي دناف مدى کی چی بیجه سربسته کی چی بکه سربسته اما ام ویا دده نشاندن او پیشوچونا اسلامی وان ترسینه و وان تخکو ماسکا خداتینن پردا سر روی خداتینن و بعلنی ایدی وان تشتیکو حتی ایرو کجوار مقدس بون دموکراسی مقدس کو حریت کو گویا دگوت مقدسه او یا هنکی دقتین داویج نکوشکی نیارتیا خو به هر آوایج اسلامی و مسلمان و پیغمبر اسلامی را اعلان کن. سبب طبی اف جی کس دویده جی موفق نبویه حتی ایرو ایکو نیارتیا اسلامی کرنه ها بعلنی کرنه ها بدزی کرنه جبرکو خودی اسلامی خودی پیغمبر اسلامی پیغمبر انسانیتی جبرکو خدای جل جلاله جبر ويناكي حتى إيرو إيكو أبنى يارتكنا موفق نبونش إيرو بيفجي بزنا خده موفق نابن خده القرآن ده قالك آية ده بيان كريا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. آية جديدة أخوة تعالى قلت إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. آية كدي جي زحف آية ككرتة أما معنى وزحف فرايا خذ تعالى القرآن ده بيان إن شانئك هو الأبتر إيكو ضد تبا إيكو مخالف تبا إيكو دجمني تبا إيه أبتر أوى إيكو مغلوب بنسل بمين أوى مثلا ما يسسياك وأم لسري بسكنين مثلا ما يقرونا بو نخوشية عصرية بلكي نخوشية حزار صالي بلكي نخوشي كوها حتى بلكي إنسانية ندي تبكو أفقد صحك فرده جيستان دبا تمام إنسانيتي خصبه بن تأثير خده همن كتبه هر مالي ده اف يا نخوشي كوها بلكي نهات بديتني اف طبي نخوشي في شكل جي سبب فان نخوشي وها بيت حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كريه حديث بي إذا وقتاكو جناه ببن عمومي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا وقتاك جناه ببن عمومي خديش طرف خوف عذاب عمومي تشينه اف حديث هانيجي ام سلمة رواية كريه إذا اف او كهاني ايرو عموما د عالم اسلامي دجي ود عالم كفري دجي د هرجي د ايرو دوربونه كشخده هي بل انسان دوربونا مثلا كافرا بلكي دوربوناش پیغمبر هبو مثلا اف الله باوري بخده هبون باوري پیغمبر اسلامي تنبون اي يهودي ديسا في شكله اما ايرو عمومي olarak بدينيك الدنيا بو يا حاكم بأوليك الدنيا بو يا حاكم herkes
خداش حسابي خود درخستنا بحثا خودي بويا عيب خبردانا دد او كذا نافي خودي بحثا خوي تالا بويا عيب د عالم مثلا دنياي تفي ده ابي هانيجي طبي مصيبتك مزنا بويا سببي كو خودي تعالى جل جلاله مصيبتك عام داية انسانا خودي بيجا ما اصاب من مصيبة الا باذن الله يعني مصيبتك وين بإذن خديته بي خدي مصيبتنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير دفاع آية دا أف مصيبتي كوتين طرف خديبتين سبب كسبة دستي إنسانتين يعني إنسان كو وقتا خو مستحق مصيبتها كخدي تعالى مصيبتها بسر إنسان بناشينا دي جبر فيناكي إيرو دمينة چه؟ دمينة وظيفة إنسانا وظيفة وان أبكو توبة بكن بل بربي خو هرن وقتا بربي خو إنسان نچن مثلا خدي تعالى جل جلاله دبي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أبجي مصيبتها هانيكي چارا وجبوكو سر دنياي مصيبت رابج نا مسلمان رابه أوكك هي أف سبب فيناكي كو يعني جرى إنسان بربخودي هرن إيدي إنسان جي إيرو هم أف مسألة تطبيعي هم أف مسألة فرنسا هف مثلا مصيبتي چارا ويناكي ام دي عالم عدد بينن جميع خلاصية عالم وقتاكو عالم شبركو خدي تعالى جل پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي العلماء ورثة الأنبياء عالم وارسي پیغمبرانا اف حديث كرته اما معناوي زحفرية مسؤوليتا خوي دركتنا الإنسانية وظيفة پیغمبرايا عالم جيرو وارسي وينه وارثي جرك خويتي الإنسانية بكن نر مسلمانات تاني جر الإنسانية جي بكن إيدي أم إيرو عالمي ما إيرو بسبب هناك كيما صياب بسبب هناك أرتق أم نافكي شنافي لكن بسبب هناك إيرو وظيفة خوش باش بدمينن أم وظيفة هاند بس بيكود نام المسلمان إسلامي دور دبن عالم إنسانية جي عمومي إسلامي دور دبن أبجد بس سببي هم جسارتها كافرة هم جسارتها منافقة كو قالك مقدسات بابن بن بيخوا منافقية خو إظهار بكن هم سببي كو مصيبتي بلاي خودي عمومي بسر إنسانيتي وبسر مسلمان فتين جبر في چاره وقتان بخوازن جبيرة تداوي كي بين تداوي تك أمد عالم عدد بينن عالم جرك أو وظيفة پیغمبرة كو دانية سر مليوان كو وظيفة پیغمبرة وظيفة خوش دل بين نجي و في تشتي هانيكي جدل دستي خو بيخنا بن في باري هاني ده والإنسانية والإسلام والمسلمان خويتيه بكن شو روج جرى جوان رتنبه شو روج جرى تبليغ في ديني هانيكي بكن مسلمان أجبو شيار بكن قارشي فان مسؤولية هانيكي و چاره أبا أم چاره فيدت بينن و بلكي جبركو ما يعني زمان جي هندك بو خدج ورازي با والمقوداري كر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدا سيدا رازي با خدا أجر مكافاتاوي بزيداي بدا ميوانن هجا سينوزيون يا درباري هفديتنا علماء يا يبرجي پاشاروجي آماده یا برادر دبیجن آماده هون حز دکن ام تماشا بکن پشترا ام بردوام بکن برنامه ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني الكريم الفتاح الذي شرح صدور العلماء العاملين في المساء والصباح والصلاة والسلام على من كان هاديا مهديا إماما لأئمة قبلة الإرشاد القائل العلماء ورثة الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين
كان الملتقى الأول للعلماء بتاريخ 2015 بحضور مفكرين وعلماء للحديث في المناحي العلمية والتطرق لأحوال الأمة ومشاكلها، واستمر الملتقى بعد ذلك بشكل دوري ومنتظم بعد توقف في عام 2017 لعدم توفر المناخ المناسب لإعداد الملتقى في ذلك العام. تغمرنا السعادة من جديد في هذه السنة بحضور العديد من الشخصيات العلمية من مفكرين ومتنورين وناشطين من دول وبلدات مختلفة. حاولنا وسنحاول في ملتقياتنا تناول جميع القضايا والمشاكل التي تهم عالمنا الإسلامي، مركزين على كبيرها دون إهمال صغيرها، إلى جانب عدم الانهماك في القضايا الهامشية. كما أننا بذلنا جهدنا لتشخيص المشاكل بصورة صحيحة، وانتهجنا في سبيل ذلك الطرق البديلة لحلها. كما أننا حاولنا إيجاد خطط منهجية لكيفية إخراج الأمة من واقعها الحالي الذي لا يرضينا، وأكدنا على وجه الخصوص الدور المهم الذي يقوم به العلماء والمدارس الإسلامية في كل هذه الجهود، لأننا متيقنون بأن الأمة لا تصل إلى أيامها المشرفة إلا باتخاذ العلماء والمدارس الإسلامية روادا لها. بناء عليه كان ينبغي أن يجتمع العلماء ويتحاوروا في مشاكل الأمة ويبحثوا في حلها، لكي يكون للعلماء والمدارس الإسلامية الدور الرائد في ذلك. في هذا الملتقى سنتناول مجددا مشاكلنا ونركز على مناهج معالجتها، وسنتخذ قرارات جديدة، لكن يجب أن نعلم أنه ينبغي لوصول هذه الملتقيات لأهدافها ينبغي أن يتبناها كل من شارك فيها، وأن يتحدث عنها في بلده، وأن يعلم الرأي العام بها. كلما وصلت القرارات المتخذة في ملتقياتنا إلى أكبر عدد ممكن، وزاد عدد المشاركين فيها مع النظر إلى مستواهم، ووصلت لأكبر قدر من الناس، زادت نسبة نجاح الملتقيات وفكرتها. وأخيرا نشكر الله الذي أغدق علينا بهذه النعم وبترتيب هذه الملتقيات، والحمد لله رب العالمين. بله میوان عزیز، برنامه ما هفدیتنا پنجمین به جذب و جوش بردوام دکه. نهاجی جبو سلاوه که لو بکه میوان عزیز الجناب او بکه سکرتر گیشتی اتحاد العلماء والمدارس ترکی محترم مولا محمد özer فرمو امام usta. Bismillahirrahmanirrahim. Kek Muhammed Mola Muhammed özer razı be. Mevanen heja seroke hudapar ye gişti muhterem İshak Sağlam sedem kongreyavan ya partiye hebuyi nikari bu zindi beştari bername biba
جبر و پیامک یا پیروزباهی بویده و برای کریه جبو کنفرانسی بویده و پیامک برای کریه نها جی پیاما برس اسحاق سالم و ورس پیش بریوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا السلام وحرمته خو جبو حمو باشتاران و تماشاوان را پیشکش کم. چند روز بره بصدام بناخوشی کرونا کتیه خصوصا سرک اتحاد العلماء ماموستا ملا انور قلیچ حسن را شفایش خودت خوازم. سيدا ومامستين عزيز بيجوان ون كاركي بقيمات وبرومات بكتينن أفكاري و هذه تدخل قيم مصدوم وبندست إن شاء الله في كاري و جبو حمو بسكريك ونخوشيان أمتي وببا تشارة ودرمان از هذه دكم أف هفدتني عالمان يا هر سال ترتيب دبا جبو أمتي إسلامي را ببا وسيلة خير وخوشي وآزادية بيجوان عالم وارث و امیندارن پیغمبرانه دعوا کردن و پروردهی جواک ده بار هر گران لسر ملیوانه دامازراندن جواک فاضل و با اخلاق هو بدست عالمان ممکنه به دنگماین عالمان صدم مرن جواک معنویه دوی وارده جبو چاره سرکرن پسکریکن امت انشالله عالم ما و سرفراز و موفق ببن. جبو محافظه قیمت ما اخلاقی و معنوی لازمه شیخ و عالم ما سیاست مدار و روشنبیر ما به هفره بخبتن. عالم کفر نکاربون به تانق و توپ خو ولات مخرا بکن و سنور ما بن پی بکن. لی ام دبینن بچک و سلاح فتنه فسادی و نجات پرستیه اهریش قلعه ما و سنور ما دکن. عالم ما روشنبیر ما سیاست مدار و اکادمیسیان ما و کسایت ما هجا و قدر بلند لازمه جوان حیله و پلان وان هایدار بن و بکار و بار بن بگومان خباتن جبو وی کار تکرن پر مهمن ایرو وارو ولاتن ما دبن لنگان دیا جغرافیا ما دبن اشغال امپریالیستان دیا لهر آلی قیرون و زارن دایک و باوان مجو مورانا موشک و بومبا لسر باجار ما کم نابن. ددمن وهذا لازم ام ترك نقاش و بربری نافخویی خصوصا یا مذهبی و مشربی و قومی بکن. مالسف ام نقاش دناب مدى دبا سبب اختلاف دوبندی شر و حسد. تداوی وی برین معنوی وصفه عالمانا. عالم حكيمي نخوشين معنوية أمتنا قالي سيدا وماموستا قالي تماشوان هجا عالم ما لازمه هيفي وأميدة بدن نستنلو هيفي وأميدة جوان من شكستيا وخاصة شخصيات خوي إسلامي وندا كرنا خلاصية خو لبر دارين امبرياليستان دبينن إيرو لازمه عالمو رهبرن ما بالنسل ما نو بدن زانين کو خلاصیه کردان به فکر و ایدئولوژی اروپا و امریکا نینه خلاصیه کردان بس عدالت اسلام ده لازمه ام بجوانن خو بدنه هنکرین چاره سریه همو درد و کلو کشه ما دنابمه ده هیزن امپریالیست و غلام وان ده تو دمان ده جمره نبونه دوست و جیرو ویده جی نابونه دوست نیارن اسلامی جبو خو خورت بینن و مسلمان بقوت دبینن ایرو حقارت المقدسات مدکن. امت اسلامی جبر اختلاف و دوبندی کتین آوان ایرو نکارن برسوی وان بدن. حتی حقارت لپیغمبر وان تکرن جبو برسوی وی حقارت جی دنگ وان نابیک. بدل وی چی دبا بلا ببا دبا امت برسوی حقارت که لپیغمبر وان تکرن بدن. او پیغمبر که جان وان جی عزیزتره. زیادتر 100 ساله بیت المقدس به صدام امت پرچپاری بویا و جهاد بلا بویا دبن اشغال سیونیستان ده. ایرو دخوازم به دست اداره‌وان امت یه شرف و عزت خو فروتنا وی اشغال به امت بدن قبول کرن. لازم امت وی اشغال قبول نکه. دوی وارده
لازم دنگ اول و هری بلند جا عالمان درکبه. الحمدلله دوی وارده دنگ عالم ما بلنده. بس کفر پیلان و پروگرام خو بریا به 10 سالان دانینا جبو خراکرنه وام پیلان لازمه امت یک وجود با و به یک دنگ هم بره وام پیلان بسکنه و دنگ خو بلند بکه. سیده و مامۆستایان عزیز از هەویدارم ئەف هەفدیتن ببن دەستپێک ji بۆ هێشیاریە مسلمان و ئازادی ئومەتê. Ez spasî û pîrozbahiyê xwe pêşkêşê hemû mêvan û beşdaran dikim û hemû ketkar û xizmetkarê bername pîroz dikim. İnşallah di hevdîtinê şeşomîn de ev musibetê umumî de rabe û em ê rûberû dîsa werin bi hev. Her şad û bextewar bin, bimînin di xêr û xweşiyê de. ام جی سپاسدارن بوی سروکی گشتی یهوداپار محترم اسحاق سالام بوی اف پیام جبو بشداران و بوی برنامه برای کریه ام جی متشکر و سپاسدارن بوی جنابی بی. بله میوانن هجا نهاجی جبو امی درباسی خالا آخافتنه ببین خالا یکمین ده 4 آخافتوانه مهنه یکمین جبو پشتی قرونای حیاتا دینیش عالی عبادت و معاملات و اخلاق و سکرتر گشتی یکیتی عالم جهان پروفسور دکتر محترم شیخ علی محیدین قرداغی ام جارکدن سلاو و رز و حرمت سروک اتحاد العلماء مامۆستا ملا انورو یه اندام اتحاد یه شورای مرکزی و یه همین اعضای جماعت عرضو خدمتی جناب مامۆستا دکن. فرمو مامۆستا. بناوی خدای گەورە و مهربان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة والسماحة إخوتي الكرام، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني صدقا ويسعدني حقا أن أكون بين هذه الكوكبة من العلماء الذين نظنهم إن شاء الله من العلماء الربانيين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من ورثة الأنبياء الصادقين. نتشرف بهذا الوجود ونشكر إخوتي الكرام العلماء الأفاضل اتحاد علماء المسلمين في تركيا رئيسا وأمينا عاما، وللهيئة التنظيمية لهذا الملتقى أشكرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم. أصحاب الفضيلة، رغم أن حديثي يتركز حول منهج الإسلام في قضية الجوارح، ولكني بما أن صاحب الفضيلة الشيخ بشير أشار إلى أهمية 3 قضايا فعلا، أتحدث عن القضيتين الأوليتين بإيجاز لأصل إلى القضية الثالثة أيضا بتفصيل أقل، ولكن إن شاء الله لن أطيل على حضراتكم. أولا مسألة الرسوم المسيئة لأنفسهم حقيقة، والموجهة إلى مقام حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الرسوم أثارت العالم الإسلامي، والذي أثاره أكبر وأكثر أن رئيس فرنسا يدعم ذلك، والصحافة الفرنسية وغير ذلك يدعمون بقوة ويشجعون على هذه المسألة، ويجعلون أن هذه القضية وأن هذه الإساءة هي من قيم الحرية للجمهورية في فرنسا.
لذلك أرى أن من واجبنا نحن المنتسبين إلى العلم المكلفين بالتبليغ المشرفين برسالة بهذه الوراثة، فواجبنا أن نقوم بما يأتي. أولا الدفاع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام الأكبر بالإعلام السوشيال ميديا بجميع اللغات، لأنهم حقيقة لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حالة الاستهزاء، فقال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وإنني رأيت بنفسي المخرج المسيء للفيلم المسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسلم، وكنت قدرا معه في ضيافة بالمملكة العربية السعودية، فدخل الروضة النبوية المشرفة ولم أرى في عمري بكاء واعتذارا مثل هذا البكاء. وأنا بكيت كما قلت لأننا أيضا نحن مقصرون في عدم توصيل هذه الرسالة، رسالة الرحمة إلى العالمين. الأمر الثالث مهم جدا في هذا المجال إخوتي الكرام. اليوم ونحن نتابع في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نتابع أن العالم الغربي والعلماني داخل بلادنا وخارج بلادنا يجعلون هذه المعركة، قضية الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعلونها معركة بين الحرية وقدسية الحرية التي تمتاز بها فرنسا وجمهورية فرنسا، وبين اللاحرية والاستبداد والدكتاتورية الذي يصفون به الإسلام، وأن المسلمين لا يقبلون الحرية. فهنا واجبنا إخوتي الكرام. İşte buradaki görevimiz arkadaşlar, yapmamız gereken şey, biz Müslümanlar olarak şunu söylememiz gerekiyor. Dünyaya ilk olarak hürriyeti, özgürlüğü anlatan, duyuran biziz. Biz Müslümanlarız. Değil mi? Şu ayet ile. İsteyen iman etsin, isteyen iman etmesin. Dolayısıyla bizler Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu bu yükümlülüğü duyuruyoruz. Ondan dolayı kesinlikle biz onlarla tartışmaktan korkmuyoruz. Yani bu konuda, özgürlük konusunda onlarla konuşmaktan, onlarla diyaloğa girmekten korkmuyoruz. Evet. İşte bu konuda yapmamız gereken, bize düşen görev, evet, bunu duyurabilmek ve bunu anlatabilmek. İkinci konuya gelecek olursak çok değerli arkadaşlar, evet, ihtilal devleti ليست لأرض عادية لمسجدنا الأقصى الذي نقرأه ليل نهار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الدولة المحتلة لقدسنا ولبقية الأراضي الفلسطينية، حيث يجب أن يكون موقفنا واضحا جدا في رفض التطبيع واعتبار أن هذه الخطوات خيانة عظمى في حق الإسلام وفي حق الأجيال اللاحقة. وأنا أعتقد ربما أن إثارة هذه الرسوم المسيئة في هذا الوقت الذي تنشغل أمريكا بكل قوتها şu an bu gibi peygambere hakaret içeren bu gibi fotoğrafları, karikatürleri paylaşmak tam da Amerika'nın
İsrail'le normalleşmenin gerçekleşmesi için Arap ülkeleriyle anlaşma durumuna rağmen evet. Asıl meseleye gelecek olursak alimlerin bu söylediğimiz duruma karşı ve pandemiye karşı alimlerin takınması gereken tavır şudur. Çok değerli alimler, şunu kesin olarak biliyoruz ki İslam dini tüm zamanlara salih olan, tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir. Evet. Evet. Bu gibi durumlara karşı hikmetle ve davranmamız gerekiyor. Ondan dolayı bu ayetin tefsirinde İmam Razi şunu söylüyor. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ayetini İmam Razi ictihadın vacip olduğunun başlangıcı olarak duyuruyor. Madem ki din kamil olmuş, o halde bunu duyurmamız, evet, dini tekrardan ayakta tutmamız için bunu yapmamız gerekiyor. Çok önemli şu 5 noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle, evet, alimlerin bu gibi durumlara karşı olan durumu mizan ve aklı selim ile olması gerekiyor. Evet. كل شيء بيده إلى آخر ما يتعلق بالإيمان والكفة الثانية كفة الأخذ بالأسباب. Evet. Birinci olarak Allah'a olan imanımızın güçlenmesi için yapmamız gereken şeyleri yapmamız. İkinci olarak ise vesilelere sarılmak. Sadece Allah'a tevekkül etmek değil, Allah'a tevekkül edip aynı zamanda vesilelere de sarılmak, vesileleri de yerine getirmek. Evet. Yine bu konuyla ilgili olarak evet, bu konudaki fetvalarımızın çok açık olması gerekiyor. Çünkü tedavi görmek, özellikle korona ile ilgili, evet, korona ile ilgili tedavi görmek, ilaç kullanmak gereklidir. Evet, alimlerin bu konuda işte la darara ve la dirar, zarar yoktur, zarara zararla karşılık vermek yoktur kaidesi ortadadır. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çünkü insan kendi canına kıyamaz. Çünkü can Allah tarafından verilmiştir. İnsanları da tehlikeye atamayız. Evet, ondan dolayı evet, Sağlık Bakanlıklarının yapmış olduğu duyurulara dikkat çekmek, alimlerin bu konuda uyarılarına dikkat etmeleri, devam etmeleri gerekiyor. Evet. Üçüncü olarak ise korona ile ilgili olarak bu konuda üçüncü olarak ise şunları söyleyebiliriz. Evet, veba durumuna karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Korona gibi vebalara karşı evet, kolaylık nasılsa, insanlar için nasıl kolay olacaksa ona tutunmamız gerekiyor. Bu konuda verilen fetvalara ve ruhsatlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu gibi meselelerde buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Çünkü olağanüstü durumlarda, bu gibi olağanüstü durumlarda bunu tedavi etmek için, bu gibi durumlarda dikkatli olmak için tesir fıkhını esas almamız gerekiyor. Dördüncü olarak ise çok değerli misafirler, evet. Dördüncü olarak ise insanların mali durumunu göze almak bu gibi durumlarda, veba durumunda. Benim de bu konuda bir çalışmam var ve bunu da sizlere ileteceğim Allah'ın izniyle. Evet. Faiz ile muamele eden bankalarla vatandaşın nasıl davranması gerekiyor? Bu gibi konularda yapmış olduğum çalışmayı sizlere ileteceğim. Diğer bir konu ise fetvalarımızda yapmış olduğumuz hutbelerde, evet, yapmış olduğumuz hutbelerde bu konuya dikkat çekmek. Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda yumuşak davranmamız gerektiğini bizlere belirtiyor. Diğer bir konu ise, evet, insanları bu konuda uyarmamız, evet, her ne kadar camiye, evet, imam için her ne kadar camiye gelen kişiler olmasa da imamın onlarla irtibatını kesmemesi ve buna devam etmesi, o görevini ifa etmesi gerekiyor. Diğer bir konu ise, evet, bu gibi durumlarda yerimizde elbette saymayacağız. Yapmamız gereken şeyleri, alternatif olabilecek şeyleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet. Irak Kürdistan'ında bu çalışmaları yapan bir çalışma var. Ben de kendim de böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Kendim de. Evet, bu konuda da göz önünde bulundurduğum kişi Ömer bin Abdülaziz'dir. Evet. Evet. Bu konuda benim de yapmak istediğim bir çalışma, böyle bir kurum kurmak ve bunu karşılıksız, faizsiz bir şekilde insanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yapmayı, buna alternatif olarak böyle bir çalışma yapmayı istiyorum. أن يظهر مظهر العلماء بأنهم فعلا علماء ربانيون وهم ورثة الأنبياء سامحوني إذا كنت قد أطلت وأشكركم مرة Eğer أخرى. konuşmam biraz uzamışsa sizlerden özür diliyorum. Hepinize, katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüğüm için, sizlere buluştuğum için mutluluğumu dile getiriyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Brasتی ام جی زور خوشحال بون جارک ادن مدنگه ماموسته بهیست ام گلک ممنونن بلطف و محبت و سعی و زحمت کش ماموسته یاد ریا دین و براتی و ملت و محبت ده بگمان جی تقدیر و رزیه اف زحمت آوه خدا انشاءالله و حفظ بکش بو امت اسلامی و بگشتی بوی جماعت کردواری و مسلمان بخصوصی خدا انشالله امثال و دناف عالم اسلام ده زیده بکه توفیق بده و عمر و درج بکه انشالله جبو امته میوانن هجا برنامه ما یا هفدیتنا عالم یا پنجمین گو بویده و کنفرانس هاتیه ترتیب کرن بجذب و جوش بردوام دکه نها برنامه ده هنک تلویزیون ده
zindî tê weşandin û sê çar zimana jî tê tercemekirin û ji bo got bigêje beşdaran. Niha jî ji bo axaftinê bike di mijara ji hêla manewî ve rastfêmkirina musîbeta di heyama musîbetan de tiştên divê bên kirin sebebên musîbetên bi vî rengî riyên xelasiya ji wan niha jî ji bo got axaftina xwe bike mamoste Şeyh mamoste muhterem Abdullah Weysî em davet dikin mamoste em rastî jî zor xweşhalin wextê dengî wî dibîzin ruhiyê digirin. Silav û rêz û hurmetên me xusûsî û bi taybetî hene bo cenabê wî û hemû dost û ehbab û biraderên li Kurdistan. Fermû mamoste. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem el-meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Uhayyikum bi tahiyyetil İslam. Tahiyyetul İslami hiye's-selam ve aqulu esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. شاء القدر أن نلتقي اليوم في هذا الملتقى جميعا وكلنا ننتمي إلى القومية الكردية بغض النظر عن التعصب وكان من الأولى Allah'ın isteğiyle şu an buradayız. Çoğunluk Kürt olduğu için Kürtçe konuşmak isterdim ama evet, yalnız Arapça konuşma yapacağım. Çünkü şu an herkes diyorum ki bizim evet, Kur'an dili olduğu için Arapça ile de buluşmamız, sizlerle nurlu yüzlerle buluşmamız büyük bir şeref. لأنقل إليهم تحيات علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان حيث نحن نشاركها أعمال هذا الملتقى العلمائي الخامس في ظروف عصيبة يمر بها البشرية بأسرها ألا وهو ظروف جائحة كورونا. Bugün burada toplamamızın sebebi de virüs nedeniyle bu şekilde toplamak zorunda kaldık. Allah'tan temenni ediyorum ki sizlere, bütün Müslümanlara sıhhatini geri iade etmesi, sıhhate kavuşturmasıdır. Bu programı, bu buluşmayı gerçekleştiren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu koronadan sonra tekrardan toplantımız yüz yüze olur. Temennimiz o şekilde. Allah gökyüzünden gelen Allah Teala'nın gönderdiği musibetlerin sebebine girmeden önce şunu demek istiyorum. Geçen hafta meydana gelen Peygamber Efendimiz hakkında iğrenç karikatürler yayınlandı. Maalesef biz bugün Kürdistan bölgesinde bunu şiddetle kınıyoruz. Bu iğrençliğe karşı duruyoruz. Bütün peygamberlerin, herhangi bir peygambere yapılan bu hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bize düşen hiçbir peygamber arasında hiçbir fark gözetmememizdir. Biz de hiçbir peygamber arasında fark gözetmeksizin bütün peygamberlere, hiçbir peygambere hakaret edilmemesinin çağrısı yapıyoruz. Hiç kimsenin bu hakareti yapmaya hakkı yoktur. Hakaret edemez hiçbir peygambere. Bu yapılan girişimler bugünün girişimleri değildir. Maalesef Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakaretler, saldırılar Peygamber Efendimiz'in gününden beri devam ediyor. Bugüne kadar gelmiş. Bugün de saldırılar devam ediyor. Onun devamıdır. Geçen hafta bu Peygamber Efendimiz hakkındaki karikatür maalesef bütün ümmeti tesir altına almıştır. Yani bütün ümmet etkilenmiştir bundan. Ve şu an dünyanın her yerinde bunun karşısında protestolar, boykotlar yapılıyor. Ve bizim de buna kesinlikle her ülkede, her bölgede destek vermemiz gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak ve özellikle Kürdistan bölgesindeki alim olarak
konuşma özgürlüğünün olduğunu, tabir özgürlüğünün olduğunu inanıyoruz. Bu Allah-u Teala bütün insanlara, bütün Müslümanlara, insanlara bu özgürlüğü vermiştir. Hiç kimse arasında fark yoktur. Ancak saldırılar ve saldırılar ve maalesef bugün özgürlük olarak lanse ediliyor. Bunlar kesinlikle özgürlük olarak ele alınamaz. Bugün bizim yapmamız gereken şey Peygamber Efendimiz'i bütün dünyaya tanıtmak. Bütün dünyanın her yerinde Peygamber Efendimiz'e, Müslümanlara ya da kafirlere fark etmiyor. Herkese Peygamber'i daha çok tanıtmamız gerekiyor. Bugün bu fikirleri söyleyen kişilere karşı bu Peygamberimizin akidesini, düşüncesini, salih düşüncesini, doğru düşüncesini anlatmamız gerekiyor. Çünkü maalesef bazıları tanımadan yapıyorlar ya da bilerek düşmanlık yapıyorlar ve diğer insanları etkiliyorlar. Bunun için bizim kendi üzerimize düşen vacibimizi, görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer biz görevimizi yerine getirmiyorsak, ki bugün getirmememizden dolayı görünüyor. Maalesef düşman olanlar bunu kullanarak bu peygamber hakkında hiç bilgisi olmayanları kandırıyorlar. Televizyonlara çıkıp bu meseleyi anlatmamız, radyolarda anlatmamız, kitaplarda anlatmamız gerekiyor, konferanslarda anlatmamız gerekiyor. Biz onların ne logolarıyla, ne dinleriyle, ne düşünceleri alet etmeden biz düşünceyi anlatacağız. Çünkü onlara saldırırsak onlar da bize saldıracaklar. Biz kesinlikle saldırmayacağız. Bugün müşriklerin düşüncelerini gerekiyor. Çünkü hepsinin düşüncesi safsafından ibarettir. Onun için onlarla konuşmamız ve bizim doğru fikri onlara iletmemiz. Bunun için bize gereken şey Peygamber Efendimiz'i korumak, Peygamber Efendimiz'i savunmak. Ancak bunu yaparken hikmetle, doğru yolla, güzel kelime sözlerle yerine getirmektir. Başkasına tesir edebilmek için yumuşak konuşmamız gerekiyor. Bizim Peygamber Efendimiz'in sünnetine çok iyi bir şekilde sarılmamız gerekiyor ki örnek alalım. Biz bugün Peygamber Efendimiz'e örnek almazsak onu da savunmamız mümkün olamaz. Bunun dışında gökyüzü, şimdi meselesine gelelim, koronavirüs meselesine gelelim. Allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği musibetler sünnetullah'tır. Biz alimlerin bu meseleleri değerlendirmesini iki başlık altında ele alabiliriz. Gökyüzünden gelen musibetler, benden önce Doktor Ali Karadağ bu meseleye değindi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu meseleyi çok iyi değerlendirdi. Ben bu meseleye geçip diğer bir meseleye değinmek istiyorum. Bizim bu meseledeki alimler olarak nefsi ve ruhi meselesine durmak istiyorum. Kişinin Allah-u Teala tarafından imtihan edilmesi kesinlikle Allah-u Teala insanın imtihanı ve onun derecesini yükseltmesidir. Her ne kadar acı da olsa Allah-u Teala bunun da insanları yükseltmek istiyor. Yani bunun neticesinde bir güzellik vardır. Cezaların ağırı ve sevapların en yükseğidir. Bunun için Allah Teala Müslümanları ve bütün insanları imtihan ediyor ki bu imtihanlarla kendilerine geçsinler. Allah Teala bunun onların derecelerini yükseltmek istiyor. Dünyada herhangi belki insan bunun karşılığını göremeyebilir ancak kesinlikle ahirette bunun karşılığını en iyi şekilde alacaktır. Allah Aleyhi ve Sellem şöyle söylemiştir. Allah Teala bir insan için hayrı istemiş, bir kişi için istemişse Allah Teala ona musibetleri gönderir. Eğer Allah Teala bir kişi için kötülük istemişse, onun zararını istemişse o kişi için de bütün belaları uzaklaştırır ki onun derecesi yükselmesin. Bunun için Allah Teala müminleri bu şekilde imtihan ediyor. Allah Teala kesinlikle bütün Müslümanları, bütün insanlığa bu şekilde musibetler gönderiyor. Bunun karşısında sabredebilenler, nefsi kuvvetli olan, sabrı güçlü olanlardır. Bugün hadise de geçiyor.
bütün Müslümanın durumu her zaman hayırdır. Kendisine bir şer yakaladığı zaman kendisi sabreder, sevap alır. Kendisine bir şey yaptığı zaman kendisine bir iyilik geldiği zaman da buna şükreder ve derecesini yükseltir. Yani Müslümanın durumu her zaman derecedir, yüksekliktir, hayırdır. Bunun için bizim musibetlerle alay etmememiz, onlara karşı sabretmemiz gerekiyor ki sadece kafirler, sadece alay edenler, cahiller bu gibi musibetlerle alay eder, bu gibi musibetler sabretmezler. Bunun için bugün biz alimler olarak ilk önce nefsimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani alimlerin Müslümanları musibetlerden önce nefislerini hazırlamaları gerekiyor. Onların nefislerini güçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sabır zordur ve nefsin yapması gereken bir şeydir. Bunun için alimler Müslüman insanların, diğer halkın nefislerini güçlendirmesi gerekiyor. İkincisi ise alimlerin yapması gereken ikinci görev, müminlerin imanını güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü Müslümanlar biliyorlar ki başlarına gelen bütün musibetler ne ertelenebilir ne de erken getirilebilir. Kaderdir, buna iman ediyorlar ve bu şekilde inanıyorlar. Bunun için imanları güçlendirmemiz ve onları imani mertebelere ulaştırmamız gerekiyor. En azından bu akideye sahip olmaları gerekiyor. Üçüncü yapmamız gereken şey ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve eski dönemdeki salih insanların başlarına gelen musibetleri düşünmemiz gerekiyor sürekli bir şekilde. Halka bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü onlar salih kişilerdi ve birçok musibetle karşılaştılar ve bu şekilde mertebeleri yükseldi. Bizim de sürekli onları anlatmamız ve bunları halka anlatmamız gerekiyor. Çünkü sürekli sabrediyorlardı onlarda. Dördüncü mesele ise Allah Teala'nın sabrının ve fadlının çok geniş olduğunu bilmesi gerekiyor. Allah Teala'dan duasında istemesi gerekiyor. Allah Teala ayette şöyle buyuruyor: ben zannı üzerineyim. Yani beni nasıl biliyorsa o şekildeyim. Onun için insanlar daima Allah Teala hakkında zan değil, hüsnü zanla yaklaşması gerekiyor. Çünkü yaşadığımız meselelere bu şekilde baktığımızda Allah Teala bizim meseleleri o şekilde evirecektir. Belki ayette de buyurduğu gibi sizin gördüğünüz birçok mesele vardır. Şer olarak görüyorsunuz ancak hayır olarak gördüğünüz birçok mesele de şerdir. Onun için her zaman bizim Allah Teala hakkında hüsnü zanda bulunmamız gerekiyor. Bizim bunun dışında dediğimiz gibi daha şiddetli bir şekilde musibetlere kalmış kişilere bakmamız ve kendimiz ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Altıncı yapmamız gereken şey ise yani yapmamız gereken şey bizim bilmemiz gerekir ki faziletler yüksek mertebe için, yani musibetler yüksek mertebelerdeki kişiler için geliyor. Ayette de hadiste de buyurulduğu gibi en büyük musibete düşen olan peygamberlerdir. Ondan sonra gelenler, ondan sonra peygamberlerden sonra gelenler için gelir musibetler. Yani kişinin musibeti kendi dininin, kendi inancının seviyesine göredir. Onun için o şekilde bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. İkincisi ise bizim karşılaştığımız bütün musibetler bizim musibetlerin bizim dereceli günahlarımıza kefaret geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bu 8. olarak ise Müslümanlar bir musibetle karşılaştığı zaman kendisinde bir hata olduğunu farkına varıp bu hatadan geri dönmesi gerekiyor. Çünkü her musibetin de bir karşılığı olabiliyor. Bir günahdan dolayı geliyor olabilir. Bunun için de kendi nefsini hesaba çekip yaptığı bu yanlışlardan tekrardan dönmesi gerekiyor. Dokuzuncusu ve sonuncusu olarak ise şikayetten ve bu şikayetten uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü insanın karşılaştığı musibetlerin hikmetinden uzak olan kişiler, anlamayan kişiler sadece şikayetçi olacaklardır. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: yeryüzünde hiçbir musibet gelmemiş ki hiçbir musibet gelmemiştir ki Allah-u Teala'ya bu kolaydır.
Allah Teala size verdiğiniz ve size gönderdiği musibetlerde sevinmeniz değil, onlara ders almanız için gönderiyor. Bir kabile yolda giderken bir üzüldüklerini görüyor. Bir kişi de bunlar niye üzülüyorlar diye sormuş Arap kabilesinden bir yanından geçerken. Onların işte bir kişisi ölmüş, ona üzülüyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Diyor, bu insan onun imtihan olduğunu bilmiyorlar mı ki sabretmeleri gerekiyor ki dereceleri yükselsin. Temenni ediyorum ki inşallah bütün beldelerimizden, bütün ülkelerimizden bu korona hastalıkları uzaklaşır ve şifaya buluşuruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Serokê Yekîtiya Almanyayê Kurdistan Iraq Mamoste Şeyh Abdullah Weysi Xweda inşallah ve her daim aziz û serbilind bike tevfîqa we bide rêya xizmeta dîn û millet de pêngavê baştirîn bavêjin û hilînin. Belê mêvanên azîz niha jî axaftvanê me yê sêyemîn piştî koronayê heyata civakî li hember sosyolojiya civakî guheriyên nerînîn nû û tevdîrên divê bên stendin. Sosyolog nivîskar muhterem Abdullah Arslan divê mijarê de wê biaxive. Korona sonrası sosyal hayat değişen toplum sosyolojisine karşı yeni yaklaşımlar ve alınması gereken tedbirler. Sosyolog yazar Sayın Abdurrahman Arslan hocamız bize bu konuda bizi aydınlatacak. Buyurun Sayın Hocam, hoş geldiniz. Ses. Hocam mikrofonunuzu açmanız lazım. Benim mi? Tamam, başlayabilirim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Naha em dikarin dest pê bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm. Bi navê Xudaya Rahman û Rahîm. Benim için bu kadar çok seydanın içinde bulunmak gerçekten de büyük bir mutluluk ve şeref. Yani ez di navbeyna van ew qasa seydaya de me ev ji min re kêfxweşiyekî pir mezin e. Konuşmamı biraz kısa tutacağım. Çünkü Ew ê tercümeden xeberdana dolayı min Kurt be. Lewra tercüme jî heye. Ew ê bê tercümekirin bi bal kurmancî ve. fakat konuşmacılardan dinlediklerimin ışığında izninizi alarak bir iki konuya değinmek istiyorum. Hocalarımızdan biri buna değindi. Ama ben tekrar değinmek istiyorum. Ve şunu yeni yetişen nesillerin şunu bilmesi gerektiği kanaatindeyim. O da Müslüman dünyanın, Müslümanların, Müslüman ümmetin önderleri alimlerdir. Biz aşağı yukarı 100 yıldan beri, bir asırdan fazladır bu önderliği entelektüeller götürmektedir. Bu bizim düşünce geleneğimize, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın bıraktığı mirasa ve onun buyurduğu hadislerden gösterdiği gibi ona uygun bir şey değildir. Dolayısıyla alimlerimizin, seydalarımızın bu önderliği hiçbir zaman bırakmadıklarını biliyorum. Ama daha kuvvetlice buna sarılıp entelektüellerle gerektiğinde daha çok tartışarak bu önderliğin sürdürülmesinin bizim geleceğimiz açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Siz seydalar gibi dünyaya bakamıyoruz çünkü öyle bir eğitimden gelmedik. Fakat bizim gördüğümüz bazı şeyleri ise seydalar kusurumuza bakmasın, göremiyorlar.
Esas meselenin kendisi budur. İşte tam da bunun için belki oturup daha yoğun bir şekilde, daha derinliğine konuşmamız gerekiyor. Mesela az önce özgürlük dedik. Özgürlüğün ideolojik bir inşa olduğunu konuşmamız gerekiyor. İslam'da ideoloji, özgürlük vardır, hürriyet vardır demekle bu iş bitmiyor. Onun Batı'ya ait bir inşa olduğunu, ideolojik bir inşa olduğunu, dolayısıyla bunun tahlil edilmesi gerektiğini, neden bizim bazı konularda onların dediği şekilde rahatça ya da özgürce konuşamayacağımızı anlatmamız gerekiyor. İkinci hususta yine bu sağlıkla ilgili olarak da elbette ki biz vesilelere sarılacağız. Bunda bir şüphe yok. Fakat bugün sağlık devletleştirilmiştir artık. Dolayısıyla dünün dünyasındaki sağlık sorunlarını çözmekle bugünün dünyasında karşılaştığımız sağlık sorunlarını çözmek arasında otorite açısından biraz fark vardır. Sağlığın devletin tekeline geçtiği toplumlarda ki modern toplumlarda geçmiştir, o zaman dinin hükümleri ihmal edilir. Benim de naçizane bugün size arz etmeye çalışacağım düşüncelerimde biraz bu konuya değinmek istedim. Her şeyden önce siz alimlerin belki aydınlarında nasıl bir dünyada yaşadığımız üzerinde bir konuşmamız gerekiyor. Sorun sadece Macron'un hakareti değildir. Elbette ki hiç kimsenin hiçbir peygambere hakaretine biz Müslümanlar razı olamayız. Bu bütün gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin savunucusu durumundadır Müslümanlar. Burada bir şüphe yok. Fakat nasıl bir dünyada yaşadığımız üzerinde iyice düşünmemiz lazım. Sadece İslam'a değil, Allah, peygamber, din diyen her şeyden rahatsız olan bir dünyada yaşıyoruz artık. Onların deyimiyle nihilist bir dünyada yaşıyoruz. Önce Müslümanların bu konuda uyarılması lazım. Aziz Müslümanlar, siz nihilist bir dünyada yaşıyorsunuz ve nihilizm de budur. Onlar nihilist olan dinden, imandan, Allah'tan ister Hristiyani anlamda, ister Musevilik anlamında, ister Taoculuk anlamında olsun hoşlanmaz bu nihilist dünya. Bu Avrupalıların da karşılaştığı bir problemdir ve kendilerinin de söylediği bir problemdir. Şimdi bu hastalık sırasında efendim karşılaştığımız şeylerden birisi şu. Elbette ki hastalık tıpla ilgili bir şey. Fakat her hastalık, her afet gibi elbette ki onun insanla ilgili bir tarafı var ve insanın da sosyal bir varlık olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla da eğer siz sağlık deyip sadece insanın bedenini ele alırsanız onun başta din olmak üzere bütün dünyasını yıkarsınız. Bugün aslında karşılaştığımız mesele budur. Beden öne çıkmıştır. Beden üzerinde konuşuyoruz. Yani bedenin sağlığı üzerinde konuşuyoruz. Fakat dediğim gibi sorun sadece beden değil. O bedenin sahibinin bir dünyası vardır. Sosyal ilişkileri vardır. İnandığı inancı vardır. İşte hayata bakma biçimi vardır. Bütün bunların hepsi ihmal edilmektedir. Sadece o bedenin iyileştirilmesine yönelik bir çaba söz konusudur. Ben bunun çok dünyaya Müslümanca bakmaya uygun bir bakış olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla sorulardan biri şu, evet bir sürü tedbirler alınıyor ama tabii da peki dinin bunun içine yeri nedir? Yani ister hasta olan Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun ya da kim olursa olsun ama dinin bu konudaki yeri nedir? Bununca bunu konuşmamız da lazım bence yani. Hani çünkü niye derseniz hastalık çıktığından beri hastalıktan bahsediyoruz ama bu hastalığın içinde tıbbın yerini konuşuyoruz, ilacın yerini konuşuyoruz, tedbirleri konuşuyoruz. Fakat dinin yerini konuşmuyoruz. Bu biz Müslüman açısından zihinsel bir kırılmadır aslında.
Elbette ki tarihte büyük şeyler, salgınlar olmuşlardır. Bunu tarih kitaplarından öğreniyoruz, biliyoruz. Ama en salgın zamanlarında bile insanlar mabetlere sığınmış ve dua etmişlerdir. Ama bugünün karşılaştığımız hadisesinde tam tersine mabetler kapatılmıştır. Bunu herhangi birilerini suçlamak için söylemiyorum. Sadece karşılaştığımız durumun resmini çekmeye çalışıyorum. Yani, dolayısıyla insanlar bir bakıma tedbir derken birbirlerinden yalıtılmış, birbirlerinden uzaklaştırılmış bir durum içinde yani yaşamaktayız. Ve bunun adına tedbir diyoruz. Gerçekten bunun ne kadar sağlığımızı koruduğu hakkında da çok bilgi sahibi değiliz. Çünkü hastalık hakkında da bir bilgi sahibi değiliz aslında. Çok şey söyleniyor ama yine de bir belirsizlik var. Tam da bu çağımıza uygun bir şey yani. Çağımız da belirsizlik çağı, hastalık da belirsizlik çağı. Ve esas önemli şeylerden birisi de şu, tarihin belki de en ölümcül silahlarına sahip bir dünyada bir virüs insanlarla muazzam bir orantısızlık içinde bence şey yapıyor, meydan okuyor. Bu da önemli. Çağımız insanı için bence bu da çok önemli bir şeydir yani. Çünkü burada bir virüs var ve bir dünyanın belki de dünyayı 10 kat yok edecek ölümcül silahlara sahip bir dünya var ve bunun arasındaki bir gerilimi yaşıyoruz biz. Efendim. Dolayısıyla bugün insanlık tıbbın kontrolü altına, kanatları altına alınmış bir süreci yaşıyor. Yani ama dediğim gibi daha önceden insanlar dinin şemsiyesi altına girerek bir çare arıyorlardı. Bu tedbirleri ihmal etmek anlamına gelmez. Yani biz genel olarak dikkatimizi vesilelere çekiyoruz ama insanlar dünün dünyasında da insanlar vesilelere yine sarılmışlardı. Ama yine de yani kurtuluşun geleceği kaynağın mabetlerde Allah'a yalvararak aramışlardı. Oysa bizim bugün kapatılmış mabetlerin haricinde sadece sağlık üzerinden teslim devletin ve de sağlık paradigmasının teslim aldığı bir insanlıkla karşı karşıyayız. En azından yaşadığımız ülke açısından konuşursak yani. Tabii ki bu bize insanın ne kadar çok ölümden artık korktuğunu, hayatı ne kadar çok sevdiğini de bize işaret ediyor. Eğer biz bu kadar ölümden korkmasaydık, sağlık paradigması, tıp bizi bu kadar şemsiyesi altına alıp istediği gibi güdemezdi. Dolayısıyla burada bir itikatla da ilgili bir sorunumuzun olduğunu galiba hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim. Üstelik bugün dünyada hastalıkla ilgili insanlar aşağı yukarı aynı dili konuşuyorlar. Yani nedir bu? Sağlığın dili, iktisadın dili ve siyasetin dilidir. Tamam da dinin dili nerededir? Eğer biz Müslüman olarak konuşacaksak o zaman dinin dili nerededir? Bunu da gündeme getirmemiz lazım. Acaba biz Müslümanlar kendimize ait bir dil inşa ederek bu meseleleri konuşabilir miyiz? Elbette ki sağlığı, şeyleri, vesileleri ihmal etmeden, iktisadı ya da siyaseti her neyse ihmal etmeden ama acaba biz Müslümanlar kendimize ait bir dil inşa edebilir miyiz? O dil üzerinden konuşabilir miyiz? Ben bu sorumluluğun birinci dereceden alimlerimize ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kişisel olarak konuşursa ben öyle bir eğitimden gelmedim. Benim gücüm de yani yetkinliğim de birikimim de buna el vermez. Dolayısıyla da bu birinci dereceden alimlerimizin sorunudur. Ama bu alimlerimizi belki de bu konularda tartışmaya davet ederek belki bu sorunu biraz çözebiliriz yani. Yani elbette sabır göstereceğiz. Allah'tan tevekkül geldi diye tevekkül edeceğiz ama mesela aynı şeyler depremde de böyledir. Sadece jeoloji mühendisleri konuşuyor. Deprem ustaları konuşuyor. Ve biz onlar konuştukça, onlar insanın sağlığından bahsettikçe insanlar da dinden uzaklaşıyorlar. Burada enteresan bir şey var, bir çatışmacı bir ortam vardır diye düşünüyor. Yani. Kısa kesmeye çalışıyorum çünkü konuşmam biraz uzun ama vaktimiz de azdır.
şunu söylemek istiyorum. Elbette ki hastalığın çaresi bulunacaktır. Fakat hastalığın çaresini bugün bazıları öyle diyor. Yani din diyorsunuz ama neticede bilim bunun çözmesini çözecektir. Sorun bu değil. Sorun hastalığın asli sebebini hatırlayabilmektir. Bize bugünkü bilim bunu hatırlamamamız için çaba sarf ediyor. Ya da bugünkü kültür ya da bugünkü anlayış, bugünkü zihniyet dünyamız bize bunu hatırlatmıyor. Hatırlatmak için de hatırlamamamız için de çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu Müslüman zihnin hadiseyi İslam'dan uzaklaşarak bakması demektir. Biz bunun üstesinden gelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Genel olarak iktisadi bir krizin olacağından korkulmaktadır. Eğer sonuçları itibariyle konuşursak, bildiğim kadarıyla 5 dakika vaktim var efendim. Evet, dünyada insanların ölümünden bence korkulmuyor. Esas korkulan ekonomik sistemin çökmesidir. Çünkü modern ekonomik sistem, modern toplum ekonomik sistem üzerine kurulmuştur. Onu yaşatan dini bir güç değildir. Toplumun değerleri değildir. Yani hatta bir özgürlük tutkusu da değildir. Esas onu yaşatan ekonomik sahiplerdir, ekonomik unsurlardır, ekonomik ideallerdir diyelim. Dolayısıyla da sistemin en çok korktuğu bence insan ölümleri değil. Yani ekonominin çökmesidir. Bir ihtimal var mı? İhtimal vardır. Eğer bu iş uzarsa yani öyle bir ihtimalda kişi edebilir. Zaten aşağı yukarı batıdaki paradigma geldiğimiz noktada bu hadiseyi taşıyıp götürecek durumda değildir. Yani biraz da onun bu içine düştüğü çaresizlik de burada söz konusudur. Bazıları diyorlar ki ulus devlet siyasi sonuçları açısından baktığımızda ulus devlet güçlenecek. Bazıları da diyor daha çok totaliter olacak uygulamalarıyla. Bazıları da diyor gevşeyecek. Ama uzun da zamandan beri ulus devlet zaten postmodern dedikleri bir tarihten itibaren ulus devlette ciddi bir ilkelerinde çözülme vardır. Çünkü toplumun değerleri çözülmektedir. Esas biraz sonra değinmeye çalışacağım inşallah. Esas bugün Batı toplumlarındaki ciddi çözülme hastalıkla beraber hiç beklenmeyen hadiselere gebe gibi görülmektedir. Bazılarının dediği gibi yeni bir tüketim ve üretim biçimi çıkmayacaktır ortaya. Elbette ki internetten alışverişler çoğalacaktır. Yani ama bu şimdiye kadar zaten bildiğimiz bir meseleydi. Sadece tüketim hızlanacaktır ya da niteliğini değiştirecektir. Kimse marketten almayacak ama neticede yani internet üzerinden, kuryeler üzerinden bu ihtiyacını giderecektir. Dolayısıyla ki durum bu ama bu şimdilik parası olanlar için böyle. Aylık geliriyle geçinen yoksulların bu işi nasıl götüreceği belli değil. Ve de zaten Batı'da en çok endişe edilen şeylerden birisi de budur. Ya bu yoksullar ayaklanırsa? Karımca bu salgının esas önemli sebeplerinden birisi insanı hayat hakkında güvensizliğe sevk etmiş olmasıdır. Bunun da getireceği önemli bir sebep insanlar çocuk sahibi olmayacaklardır. Olmak istemeyeceklerdir. Bu da ciddi şekilde bir nüfusta düşüş olma ihtimalini beraberinde getirmektedir. İkinci hususta bence önemli getireceği değişikliklerden birisi de iş yerinin evlere taşınmasıdır. Bence burada da iki önemli değişiklik meydana gelecektir. Ev hayatı, iş hayatı iktisadi bir hayata dönüşecektir. Yani en çok konuştuğumuz meselelerden birisi özel hayat ile kamusal hayat birbirinin içine geçecektir. Ve iş hayatının ekonomik endişeleri, ekonomik idealleri özel alanı, mahremiyeti yiyip bitirecektir. Dolayısıyla da zaten çözülmekte olan aile ekonomize olacaktır ve bunun neticesinde de mahremiyet hepten ortadan kalkarak ekonomik bir bütünlüğe dönüşecektir diye düşünüyorum. Bu da bence önümüzdeki şeylerin getireceği şeylerden, değişikliklerden birisi bu.
Fakat bu salgının önemli bir tesiri bence toplum üzerinde olacaktır. Toplum kavramı ve toplumun ilişki biçimi dönüşecektir ve insanların kendilerini bir arada tutan ilişkileri, değerleri ben de aşıracağından dolayı bunlar kendi kendilerini insanların bir arada tutma ihtimalleri giderek azalmaktadır. Biz Müslümanlar olarak eğer akraba ilişkilerine ayetlerinde buyurduğu gibi sizin önünüzde bahsetmek beni bir şey yapmaz, saygısızlık olur. Peygamberimizin ya da Kur'an-ı Kerim'in akraba ilişkilerine yaptığı vurguyu göz önüne alırsak eğer biz bu ilişkileri canlandırıp hastalığa rağmen daha doğrusu hastalık için bize önerilen tedbirlere rağmen biz bu ilişkileri canlandırıp yürütüp yaşatabiliriz. Ama bence bu Batı paradigmasında artık bu mümkün görünmüyor efendim. Zaten internetle beraber, yeni dijital teknolojiyle beraber bu teknolojiler insanları birbirlerinden uzaklaştırarak kendi başlarına kalmanın imkanlarını hazırlamış durumdadırlar. Dolayısıyla bugün toplumun çözülmesi aslında dijital teknolojiyle birlikte gelen ciddi bir değişimdir ve bu hastalık da bu değişime ciddi şekilde ivme katmıştır, hızlandırmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hocamıza bu önemli tespitlerinden dolayı saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten önemli tespitlerde bulundu Sayın Hocamız. Allah razı olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Böyle tamaşavanın heja, guhdarın aziz, mevanın bıkıymet, nuhaji, jibo ahaftina çaremin, ahaftina serokê giştî yê Girtiya İslamiya Kürdistan, muhterem Profesör Doktor Salahattin Muhammed Bahauddin. Mamoste Salahattin Muhammed Bahauddin jibo zindî beşdarî bername bibe nemsaad bû ji bedelawê wîdeok ya axaftina xwe birê kiriye em ê jî wîdewa got mamoste ji me re birê kiriye bi we mêvanê ezîz re hevpar bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Mamosani برێز و خۆشەویست ئامادەبوانی خۆشەویست السلام عليكم ورحمة الله. لەم یاد بوو مانگی یادی لەدایکبوونی فەخری عالەمە عليه الصلاة والسلام لەم بۆنەیە کە دیداری زانایان و بانخوازانە سڵاو و ڕێز و درود ئەنێرین بۆ فەخری عالەم عليه الصلاة والسلام و ئەم یادە پیرۆز دەکەین لە هەموو موسڵمانان و لە هەموو بەشەریەت. سوپاسی ڕێکخراانی ئەم دیدارە ئەکەین بە ناوی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە دەستخۆشیان لێکەین ومێ دەکەین کە بەردەوام کۆڕ و دیداری لەم بابەتە ئەنجام بان و بتوانن خەمخۆرانی ئەم دینە خەمخۆرانی ئەم میلەتە کۆ بکەنەوە و ئاڵوگۆڕی بیر و ڕابکەن و کاری جوان و ئیجابی ئەنجام بن. بەڕێزان دیارە ڕۆڵ و کاریگەری زانایان عولەما لە سەراسەری مێژووە لە ئاستێکی گەورایە.
وأوان تواوكري وإدام فيدري بردوام كردني أم دينا كديني خاتمي بيغمبرانا وبيام تواو بوا رسالة تواو بوا نعمة تواو بوا وحي واستاوى شون كنت وكان أبي بتشاو ديريو برين مايو برا براياتي زانيانو بان خوازان دين داري خوان أنجام بن بۆیە هەر ڕاپەڕین و هەر ڕابوون و هەر حرەکەتێک کە بێوێ خزمەت بە ئیسلام بکە و خزمەت بە موسڵمانان بکە پێویستە زانایان ڕۆڵی کاریگەریان ببێ و حزوریان ببێ. زانا وەکو مەبەلیغ و ڕێپیشاندەر وەکو مبەین و بەرچاو ڕوونکەرەوە نەک وەکو ڕەجوڵ دین چونکە لە ئیسلامە ڕەجوڵ دین نییە عالمی دین هەیە لە ئیسلامە قودوە هەیە ئیمامی هیدایەت هەیە بۆیە زانا پێویستی بەوەیە کە لە پێش هەر کەسەوە خۆی کۆڵەکەکانی قودوەبوونی خۆی ئەحکامی قودوەبوونی خۆی ئەنجام بە تاوەکو بتوانێ مێستاقیەتی ببێ تاوەکو بتوانێ ڕابەرایەتی ئوممەت بکە. ئەم پرۆسەیە پرۆسەی خۆ پێگەاندن و محکەمکردنی دوو ڕوکنی ئیخلاس و ئیتقان و شارەزایی و علمێک کە نەفعی بۆ خۆی و بۆ خەڵکیش ببێ شارەزایی لە شەریعەت و شارەزایی لە واقع و هەڵگۆزینی حکمی شەرع لە کتاب و لە سوننەی سەحیح بۆ ڕۆژانەی کۆمەڵگا ڕۆژانەی تاکەکانی کۆمەڵگا ئەرچێکی قورس و ئەرچێکی گەورەیە. ومێداوەرم زانایانی موسڵمان زانایانی گەلی ئێمە موفق بن زۆرتر بەرەو ئاستی مەسئولیەتی خۆیان هەنگاو بنن. بێگومان لە بیرمانە کە هەمیشە ڕژێم و دەسەڵاتەکان ئەیانەوێ زانایان ڕوو بە خۆیان ببن و بیان کەنە دەرباری و بیان کەنە کۆمەکی شەرعاندنی ئەو شتانەی کە ئەیکەن. ئەمەش بەڵایەکی گەورەیە لەسەر علم و لەسەر عولەما و هەمیشە لە مێژووە زانا گەورەکان تووشی دەرگیری و بەرهەڵسکاری بوون لەم بارەوە. ئەو لەلایەکە و لەلایەکی ترەوە زانا ئەگەر چاوی لە دەمی سەوادی خەڵک بێ و چاوی لە فەیسبوک بێ و چاوی لە چەپڵەی خەڵک بێ لەوێوە بچێتە ناو نجومیەت و ڕەمزیەت و دەرکەوتن ئەویش بەڵایەکی ترە. ئەسڵەوەیە زانا متوازن شەرعڕە و وەسەتی بێ نەچاوی لە دەسەڵات بێ لە چاوی لە خەڵک بێ چاوی لە شەرع بێ
چاوی لە کتاب و سونە بێ، چاوی لە ڕەزامەندی خوا بێ. ئێمە لەم ڕۆژگارە هەستەکەین کە پیلانی گەورە، پلانی مەحکەم دژ بە دینی خوا هەیە. هەموو عەسر و سەردەمەکانیش هەروە بووە. بەڵام گرنگە ئێمە لە عەسری خۆمان ئاژین. ئەرکی زاناکان، ئەرکی حەرەکاتی ئیسلامی، ئەرکی تەجەموعات و کۆمەڵە ئیسلامیەکان ئەوەیە کە زیاتر استراتیژی بین، بیرکردنەوەی قوڵمان ببێ و زیاتر یەک ڕیزی بپارێزین و زیاتر مەشغوڵ نەبین بە شتی لاوەشی و لقوپۆت. لەگەڵ جەوهەرە مامەڵە بکەین، لەگەڵ مەقاسیدی شەریعەتە نزیک بین و مامەڵەی سەردەم بکەین. ثوابتی دین معلومە، مەقاسیدی شەریعەت معلومە. ئەبێ ئەوانە بەوسەلە بن، ئەوانە کۆکەرەوە و ئاراستەکەری بانخواز و زانابێ. پرۆژەی تەجدید کە ئەمڕۆ وەکو ئەفراد ڕەنگە ئەنجام نەدرێ، بەڵام وەکو کاری جەماعی، وەکو جەماعات و حەرەکات ئەتوانن پرۆسەی تەجدید و نوێکردنەوە ئەنجام بن. ڕاستە نبووەت نەماوە، عیسمەتیش نەماوە. هەر کەسێک کارەکە، داعوەکە، مەعسووم نییە، ئەخطائی هەیە. بەڵام پێکەوە کارکردن، کاری جەماعی بە شورایی کارکردن ئەتوانێت تا ڕادەیەکی زۆر کار و حرەکەت مەحفوظ بکا لە تێکەوتن و هەڵە. گەلی ئێمە گەلێکی موسڵمانە، محتاجی زانایانە، محتاجی دەرمانی ئیسلامە، محتاجی لێبڕان و خەمخۆریەکی زۆرترە. زانایانی ئەمە درێغیان نەکردووە بە گشتی، بەڵام لەوە زۆرتری ئەوێ. داواکارین خوای پەروەردگار هەموو لای هەموو موفقە و ڕێکخرانی ئەم دیدارە سەرکەوتووتر بکە، جێگای سوپاسە و هەمومان موفقکە بۆ ئەوەی کە ئەبێ بیکەین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله امشی دبیجن و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. ام پیروزباهی خواه بوی و اخافتنا حرکبار پیشکشی سروک یگرتوی اسلامی یا کردستان اتکن. میوانن هجا برنامه ما بردوام دکه نهاجی اخافتن یه بشه یکم قدیا اخافتن سلافداین و جبو فکر و رامان سلافداین هیا. بس اف سلافداین ده بشا یکم ده نه کسن، یعنی نه میوانه ما یه برنامه جبو سلافداین و با آخوه. بس اف آخافتوان شکرم آخوره قاربن آخافتنا خوب 3 دقیقه محدود بگیرم باشه، چونکی دم آنجا تیره بکه. جبو سلافداین و فکر و رامان آخافتوان نمی یکم مستشاری کم یه کارن دیانتا مصری محترم آخافتوان کم یه دیانتا مصری محترم دکتر محمد صغیره فرمو ماموستا.
تفضل ماموستا. ماموستل سرخطي يقالو هجر ماموستا نل سرخطي با امی درباسیه دویم ببین. ماموستا محمد صغیر تفضل. ماموستا نه آماده یه امی درباسی یه دویمین ببین جه اندام شورای دعوت و اصلاح ایران و سروک یکیتیا علمای دعوت و اصلاح محترم حسین تیباش ماموستا حسین تیباش شغل سر اکرانه یه ماموستا بخیر هاتنه کرم بکن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. قاله الحكيم في فرقانه العظيم في سورة المباركة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. لپیش همو تشتکی دا از لطرف خو و لطرف خوشکو برایت و Öncelikle kendi adıma ve cemaatim adına hepinizi selamlıyorum. Siz değerli alimlerin yapmış olduğu çalışmaların bereketlenmesi için dua talep ediyorum. Özellikle bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı Hüdapar'a da teşekkür ediyorum. Bu buluşmaya da vesile olan İttihadül Ulema'ya yapmış oldukları çalışmalardan dolayı bizleri böyle bir platformda buluşturdukları için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'tan temennim İttihadül Ulema Başkanı Mele Enver'e, Seyda Mele Enver'e de acil şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun, acil şifalar versin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah'a itaat eden kişilerin, ki bunların başında alimler geliyor, alimlerin bu konuda hassas olmaları gerekiyor. Çünkü bu ayet direkt onları muhatap alıyor. Ayetin işaret ettiği 4 nokta var. Birincisi, kalplerinin Allah için çarpması, Allah ile atması ve musibetlere karşı sabır göstermeleri. Bunu da sabır ve infak ile yapmalarıdır. Bu konuda çok şey söylendi. Şu an konuyla ilgili çok şey söylendi. Özellikle Doktor Ali Karidağ'ın yapmış olduğu konuşma. Ben de bu konuda birkaç kelime söyleyeceğim. Özellikle şu an hastalığın yayılmasının
ve tüm dünyada etkisini göstermesi, özellikle kendi bölgemiz için konuşacak olursak alimlerin üzerine düşen iki görev var. Şu an hastalıktan dolayı İslami çalışmalar sekteye uğramış durumda. Camilere gidilemiyor. İslami çalışmalar yapılamıyor. Ondan dolayı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki insanlara ulaşabilelim. İnsanlara derdimizi anlatabilelim. Bir diğer şey de bu konuda yapılan açıklamalara, tedbirlere dikkat edelim ve uyarılarda bulunalım. Alimlerin de kendi tavsiyelerini insanlara açıklamaları gerekiyor. Sadece doktor ve tabiplerin bu konudaki açıklamaları ile yetinmeyip kendileri de insanlara yapmaları gerekeni anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz. عرضي من بوان عالمة أو زياتر تأكيد لسروي قضية بكن مراعاة بكن. Ondan dolayı bu konuda alimlere yapabileceğim tavsiye budur. Kesinlikle şer'i özrümüz yoktur. Müslümanlara bu konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Çok değerli vaktinizi aldım. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve bölge alimlerin adına, Kürdistan'daki alimlerin adına hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Hüdapar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Siz değerli hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bu programı düzenleyen İttihadül Ulema'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî Cenab-ı Seyda û cemaata davet ıslah nexasim Cenab-ı Mamoste Pîranî û hemû endamê serkirdayetiyê û endamê cemaata davet û ıslah dikin. Mêvanên azîz, axaftvanê me sêyemîn muhterem Bilal Şaban bû, sekreterê giştî Hereketa Tewhîda İslamî ya Lubnanê bû. Bes muhterem Bilal Şaban ciyegolê ye peywendiya internetê ji ber ku zayîf e beşdarî bernamê nebû. Ji ber wê niha jî di rêzê de Serokê Komela Yekîtiya Alimên Müslüman a navnatewî bi navê xwe Kurd Umad, Serokê Umadê muhterem Mela Abdulwahab Ekincî mêvanê me ser ekranê ye. Mamoste Rêzdar hûn bi xêr hatin bernamê kerem bikin. Sizlere sunuyorum. Buyurun. Buyurun Seydam. Seydamızın sesini alamıyoruz. خودش ترازی به گرکی سپاس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلم وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بضيوفنا ومشايخنا جميعا وأقدم الشكر والتقدير للقائمين على هذا البرنامج وعلى هذا الاجتماع المبارك لخدابر وللاتحاد المدارس واتحاد العلماء في شرق تركيا أو في تركيا وأدعو الله لهم بالتوفيق والنجاح في جميع حركاتهم وفي جميع أعمالهم.
طبعا كلنا نعلم بأننا نعيش أزمات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وخلقية، ومن ضمنها أزمة كورونا. ولكنني أعتقد بأن بعد الأزمات ستكون مفتاحا للنجاة والتحرر من الأزمات المختلفة. ولذلك هذه الأزمة التي نعيشها أزمة كورونا إنني أرى بأنها ستكون مفتاحا لتحرير المسلمين ولنجاحنا فيما نحن نقوم به وفي الأوامر التي قد أمرنا الله تعالى بتنفيذها، وستكون أيضا يعني مفتاحا وبابا للخروج من الأزمات المختلفة. مهما كانت هناك أزمات، أكيد أي أزمة من الأزمات يجب أن لا تكون عرقلة ومانعة لقيامنا بالواجبات التي يجب أن Önümüzdeki engeller ne kadar çok olursa olsun yapmamız gereken işlerin önüne kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Örneğin savaş durumu namaz kılmamaya engel değildir. Her ne kadar savaş çetin olsa dahi, bulunduğumuz durumlar her ne kadar zor olsa dahi kesinlikle yapacağımız ibadetlerin önüne geçemez. İbadetleri engelleyemez. Bundan dolayı şu an içinde bulunduğumuz pandemi süreci kesinlikle yapmamız gereken işlerin önüne geçmemesi gerekiyor. Toplumsal olarak yapmamız gereken, şahsi olarak yapmamız gereken şeylerin önüne geçmemesi gerekiyor. Konuşmamı bu şekilde bitiriyorum ve bu programı düzenleyen Alimler Birliği İttihad'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mamoste Rezdar em jî pîrozbahiye xwe pêşkêşî Cenab-ı Hüdkin boy vê axaftina herekbar. Mêvanên hêja parlamenterê Ürdünî serokê damezrîner ê platforma piştgiriya ji bo Quds û Filîstînê ya navnetewî muhterem Suud Ebu Mahfuz yani tekriba saatek 2 saat berê pêwendî pê rahat kirin sedem wefata mirovekî wî beşdarî bernamê nebû. Silavê wî hebû ji bo we hemûyan li ser navê we hemûyan em jî sersaxiyê ji mamoste Ebu Suud Ebu Mahfuz Efendî re dikin û em dibêjin taziyê xwe em pêşkêşî mamoste dikin. Niha di rêzê de ji bo dîsa silavdanê îdarevanê Yekîtiya Alimên Lubnanê muhterem Xalid Reşîd El-Kurdî heye. Fermû mamoste. Tefaddal mamoste. Muhterem Xalid Reşîd El-Kurdî tefaddal. نحن لا نسمعك ماموستا أستاذ نحن ما نسمع بصوت مشكلة هون حزكن ماموستا حتى آماده ببه ماموستا أستاذ يا أستاذ sanki hûn hez dikin heta mamoste amade bibe em ê derbasî muhterem Şêx Fethullah ait he şêxên medreseyên Norşînê yên Tirkiyeyê ye. Heger şêx hazir be em ê rêzê bidin şêx. Seyda jî ne amade ye. Em ê derbasî yê dûyî bibin muhterem
اندام شورای جماعت جیار یا کردستان عراق محترم پروفسور دکتر ایماد محمد کریم فرمو ماموستا بخير عطنا فرمو على آله الطاهرين الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الملتقى الخامس للعلماء. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Bu bereketli çalışmalarınızı Allah Teala bereketlendirsin ve bütün Müslümanları katılsın. Daha sonra nasıl dinin koruması, diğer koruması gereken şeylerin önündedir. Bunun için Kur'an'ki dini korumak, dinin bütün her şeyine sahip çıkmak gerekiyor. Biz Kur'an dini değiştiren şeylere engel olmak, onları o dini muhafaza etmeye gerekiyor. İbadetlerde ve muamelatlarda yani her iktisatda, ekonomi alanında gelen şeyleri alanlara değiştirmemiz gerekiyor. Dinde bazı değişiklikler olabilir. Bazı değişiklikler olabilir ki insanlar bunu gerçekleştiriyorlar. Bazı değişiklikler de ilahi bir emir olarak da gelebiliyor. Yani Allah Teala tarafından değiştirilebiliyor. Bunun Allah Teala'nın yarattığı fıtrat üzerinden dolayı fıtrattan dolayı değiştirmemiz gerekiyor. Allah Teala bizi yaratan ve bize bu fıtratı veren kişidir. Bu tövbe etmemiz ve sadık bir şekilde Allah'a dönmemiz gerekiyor. Allah Teala'nın nehyettiği şeyler ve yasakladığı şeyler kesinlikle ekonomik, fikri ve iktisadi ve fıtri olarak insana zarar veren şeylerdir. Onun için diğer şeylerin önüne alarak bunlara saklamamız gerekiyor. Bu dönem bugün yaşadığımız bugün الانتباه بهذا الأمر ومجابهته بكل الوجه كدعوة الحكومات في الدول الإسلامية إلى واجبها كذلك دعوة المسلمين إلى الالتزام تتطلبه الحماية من هذا الفيروس من إجراءات واعتبار هذا تكليف شرعي لحفظ الأنفس المحترمة. أخيرا دعوة الأطباء البحثيين من المسلمين إلى المسارعة لاكتشاف الأمصال واللازمة لمكافحة هذا الفيروس وإنتاجها وأن هذا العمل هو تكليف شرعي وفرض كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درزید مگو اندام شورای جماعت جیار کردستان عراق محترم پروفسور دکتر ایماد محمد کریم مبخیر عطنا برنامه ما فرمو ماموستا. Buyurun hocam. ويكافئ مزيده ويدفع عنا به بلاءه ونقمه والصلاة والسلام على خير نبي أرسله وبأعظم الخلق جمله وعلى آله وصحبه خير من نصره وبجله وبعد فيا أصحاب الفضيلة ورثة الأنبياء أهل العلم والفضل الحضور الكرام أحييكم نيابة عن رئيس وأعضاء alimlerin varisleri, başkanım adına أحييكم بتحية الإسلام. Sizi selamlıyorum İslam'ın selamıyla. Değerli kardeşlerim, özellikle bu işi yürüten
وأشد على أياديهم Leri tebrik فضلوا ediyorum. بعد الله Onlara تعالى desteklerimi sunuyorum. Bu konuda büyük katkıları vardır. Bu değerli insanları bir araya getirme konusunda böyle bir süreçte Rabbim onların mükafatını versin. Sonra şöyle bir giriş yapmak istiyorum bu oturumun konuları üzerinden. Şunu vurgulamak istiyorum. Müslümanların korona salgınına karşı tavırları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Birinci özellik sebat özelliği. Bundan sonra takip ediyor. حيث الاعتصام بحبل الله والثقة والاعتزاز به sebat, inancımız üzerine sebat, Allah'ın ipine sarılmak anlamında ve kendimizi fırsata çevirmek anlamında bu salgından önemli bir ilahi ders aldık. Bu bize Allah'ın azametini, gücünü göstermiş oldu. Çünkü gördük ki nasıl böyle bir virüs bu gelişmiş dünyayı baştan sona nasıl da aciz bıraktı. Küçük bir bütün dünyayı tehdit altına aldı ve bütün plan ve projelerini bozmuş oldu. İkinci özellik ise Müslüman olması gereken irade ve bununla beraber meydana gelen olumsuz şeylere karşı durmak, ümitsizliğe düşmemek, endişeye düşmemek. Ve ben kendim şunu yaşadım ki irade ve himmet nasıl ki zor olan şeyleri kolaylaştırır ve umutları tazeler. İnsanları korunma konusunda, trafik konusunda farklı araçlar meydana getirmesine neden olur. Bir diğer ise bağlı kalmak, Allah'ın getirmiş olduğu ilkelere bağlı kalmak. Müslüman her halinde, hem iyi halde hem kötü halinde dini ilkelere bağlı kalır ve her konuda bu düzene, bu sisteme uyar. Böyle yaptığı zaman dolayısıyla hem dininde hem dünyasında hem bedeninde hem psikolojisinde hem başkasıyla ilişkisinde bu şekilde sağlıklı kalmış olur. Dördüncü özellik ise korumak ilkesi. Denmek ilkesi ve hastalanan kişilere sahip çıkmak, onlara ihtiyaç sahibi olan kişilere sahip çıkmak, özellikle bu salgının kötü yönlerini, dezavantajlarını, kötü sonuçlarını görüp bununla ilgili çözümler üretmek. Bu da özellikle Müslümanın sorumluluğudur. Bundan dolayı insani ilimlerdeki Müslüman dindar alimlerin bu konuda paça sıvamaları gerekir ve bu hastalığın tedavisini kendileri bulmaları gerekir. Başkalarına bırakmadan bu konuda insanlar yarışmalıdır, Müslümanlar yarışmalıdır. Beşinci özellik ise bilinç, şuur. Söylenen şeylere karşı bilinç sahibi olmak. Özellikle böyle istisnai durumlarda söylenen şeylere karşı bilinçli olmak. Özellikle şer'i sıkıntılardan insanı korur, bilinçli olmak ve dünyevi kötü sonuçlarını engeller. Bu da alimlerin görevidir ve ilim talebelerinin görevleridir. Sonra da diğer Müslümanların görevidir. Bu özellikleri
sağlamak Müslümanı örnek haline getirir ve aynı şekilde Allah'a davet etme yolunu kolaylaştırır. Buna ilave olarak aynı şekilde kendisine de fayda sağlamış olur. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Allah-u Teala bizi musibetlerden, hastalıklardan korusun ve bizi kurtuluş yollarına ulaştırsın ve bizi sağlık ile kuşatsın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Zor spas mamosta boy haftini. Bele boy slavdayine müsteşarı kevn karin Diyaneta Mısri muhterem Doktor Muhammed Sagir amadeye tefadal mamosta. Hocam. Selamu ala seyyidina Resulillah. Allah'a hamdolsun, Peygamber'e salat ve selam olsun, ona ve aline, ashabına salat ve selam olsun, ona tabi olanlara aynı şekilde alimler, değerli alimler ve davetçiler, değerli hocalar, mamusteler, hocalar, bu programda bulunan hocalarımız, bu değerli katılımda, bu değerli programda Allah-u Teala bu değerli vakitleri iyiliklerinizden sayısın. Bu korona ile ilgili, salgınla ilgili, özellikle dünyayı kuşatan bu salgınla ilgili alimlerin bu konudaki göreviyle ilgili şöyle söyleyebilirim. Bu alan özellikle en çok zarar gören insanlar, alimler ve öğrencilerdi. Özellikle ders verme işleri, eğitim işleri, hutbe verme gibi görevler. Çünkü bunlar yüz yüze olan şeylerdir. Özellikle sözlü olan şeylerdir. Dolayısıyla bundan en çok sıkıntı yaşayan mescitler oldu. Ve bu konuda alınan tedbirlerle ilgili bu da bize şunu gösteriyor ki bu anlamda uygun çözümler bulmamız gerekir ki bu salgının kötü etkilerini her açıdan, dini, ruhi, manevi açıdan bundan sakınmak için tabii ki elbette ki bundan herkes sakınır ve sağlık müesseseleri aynı şekilde bu konudaki önlemleri alırlar ama biz alimler olarak bunun kötü sonuçlarını ele almamız gerekiyor bu salgının sonucunda. Özellikle bazı hükümetler, bazı devletler bu hastalığı, bu virüsü kendi özel ajandalarına hizmet etmek için kullanmışlar ve özellikle İslam davetini engellemek için bazı Arap ve İslam ülkelerindeki rejimler İslam davetinin yayılmasını ve alimlerin ön planda olmasını istemiyor ve bu salgını özellikle alimlere baskı yapmak, davetlere baskı yapmak için kullanmışlardır. Kanıtı şudur ki hayat normale döndüğü zaman her alana izin verildi, konferanslara, kongrelere, festivallere, ancak sadece mescitlere karşı ve ilim meclislerine karşı baskı devam etti, engellemeler devam etti. Dolayısıyla biz de sosyal medyadan istifade etmemiz gerekiyor, sosyal medyadan. Çünkü sosyal medya çok etkili ve özellikle gençleri etkiliyor ve bu ilim alanlarını, ilim araçlarını ve teknik araçları buna alternatif oluşturmak için kullanmamız gerekiyor. İlmi yaymak adına ve buna yoğunlaşmamız gerekiyor. YouTube'dan konferanslar ve televizyonlardaki programlara ve canlı yayınlara özellikle önem vermemiz gerekiyor ve aynı şekilde bununla beraber sosyal ilişkilerimize önem vermemiz gerekiyor ki ne yazık ki bu sosyal ilişkiler bu salgından etkilendi. Eğer eskisi gibi normal bir şekilde ziyaretleşemiyorsak bile ancak bu tamamen ilişkilerimizi koparmamız anlamına gelmemelidir. En azından telefon görüşmeleriyle,
buluşmaların bu şekilde değerli hocaların katılımıyla bütün dünyadaki farklı yerlerden insanların bir araya gelmesi de bu sürecin olumlu sonuçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu buluşmayı gerçekleştirenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak eğitim ve nefis seviyesi uzmanları, alimleri sıkıntıyı genelde fırsata çevirirler ve bunu değerlendirirler. Ve bu olayları terbiye, eğitim alanında kullanırlar ve bu süreçte biz de insanları Allah'a ulaştırmalıyız. Onları peygamberlerin yollarına ulaştırmalıyız. Ve bu salgını, bu genel salgını şu şekilde değerlendirmeliyiz ki Allah-u Teala dirilten O'dur, yaşatan O'dur, hastalığa sahip olan O'dur, şifa veren O'dur, hastalandığında O şifa verir. Dolayısıyla alimler ve araştırmacılar bu konuda çözüm araçlarını araştırmaları gerekiyor. Dua silahından hiçbir zaman vazgeçmememiz gerekiyor. En büyük silah bu. Ben hastalandığımda O bana şifa verir. Dolayısıyla bu tür fırsatları kaçırmamamız gerekir. Nasıl ki Peygamber Efendimiz'i savunmamız bu haçlı saldırıya karşı özellikle bu saldırıyı fırsata çevirip bunu peygamberi tanıtma, peygamber hayatını anlatma anlamında bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Biz Rabi evvel ayındayız, peygamberin doğum ayındayız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da siz gidin. Müteşekkirin boy beşler buna mamosta xedaja razı be. Nuhaji سروکی وقفه عالم مدرسهان بناوی خوی کرتاهی سروکی مداوی محترم سیدا ملتایب الچی و پیشکش و باخوه سیدا بخیر هاتını kerem بکن. Seyda hoş geldiniz, buyurun. Seyda ne amadeye? Belki hocamız hazır değiller mi acaba? Seyda ne amade be Mamosta Abdurrazak Halaf amadeye ji alimu akademisyenin Kurdistan-a Suri Mamosta Abdurrazak Halaf axaftvan eme dawiye bidwiri inşallah mi barname beşeyeken bikadine keremkin Mamosta. Konuşacaklar, sonuncu konuşmacı olarak buyurun. Mikrofona xavakin şkerema xara Mamosta. Mikrofona xavakin. وفكر سيدا تمام سيدا دنكتي كرم بكن سيدا مدة وحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمي بدارا خوي تعالى vermişname bir şey bkhiri. Allah-u Teala'dan ümit ediyoruz ki bu toplantımızı bkhir bgarine. قالي برا دران قالي ما مستاي هجا قالي أساتذة الكرام وقش تغلين دبان مجاري قرنق دي اي مهم ده فأتخوازم بقام 3 دقيقة ما مستا ملا محمود دائما يعني بقام 3 دقيقة بسي آياتي خذي تعالى أم هودون تذكيره بكن ام بين بيرا هودو يكجي خوي تعالى وختيق امر متكي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اب كتابة خوي تعالى قدا خشتي كتابة بيروت قدا خشتي سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام قام في منهجي قش هودو بقرب جبر قد جمني ما دفي وختي دي وتحمو وقتا دي تم هودو دقرم بيتر مع الأسف بيترجي أهل هدايتي بيتر أو هبدو دقرن قوات قوان هيز قوان قال لك يخرت هي فأم وقتي مسلمان قام بذي كتابة أخوي تعالى قام ماكريه قام ندن دو قام ندن في شوك بينا وينان نكن فأخوي تعالى هيز خرت أو مرة وقتي قام بيربن أوجي مرة
جفيد سبب البيجين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دفي أم جهبدون نكبن أم خبدن سر في ريا خذي تعالى جمر بيان كريه قد أخسي سر في خنبر عليه الصلاة والسلام أبيك جي نقطاك جي خويتا الأمر مكريه وكما قد فان سيدة قادة سي نقطة هنا سي آيات هنا خويتا على دورة مزجيني كدما وقتيجا أم بيربن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أدوا قوتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوتها شو قوتك معنوية به قوتك مادية به علمية به فكرية به دفي جأم خو بفي شكي هم هبدو بقرن وأم في قوتي أم حاويه زي شخور حاضر بكن وك ما جو علمي بولا معنوي به جبر وك ما جو دجمني ماشي خورتي قد به سيدا از گمان دکم اینترنتا سیدا قد بو سیدا از گمانم اینترنت کت اینترنتا سیدا قد بو اگر سیدای ملتایی آماده به امی سیدا برا اخافتنا خو پیشکش بکه سیدای ملتایی هون محض دکن سیدا جی نل سرخطه یا اینترنت تاوی بلکی تونه یا جی گوله یا محتملا اینترنت ناکشینه سیدا حتی دمک دریز سرخطه بو سیدای ملتایی لسر پروگرامه بو اگر سیدا نه حاضر به اما نافبره بدن برنامه خواه انشالله میوانیم قیمت هفدیتنا عالمان یا پنجم بشا یکم به هنک آخافتن هات بردوام کردن براستی جا آخافتوان ما نقطانی مهم آنین زمان نقطانی گو براستی پیشیا امت یا انسانیت بلکی رونی بکد در حق کرونا ده هم هنک نقطه اولی هم جی علمی آنین زمان دوی واریده تکنیکی ماموستا عبدالرحمن اصلا آنین زمان ام آخافتوان خواه یک پیروز دکن دی ساجا رکدن سلاو رزو حرمت خواه پیشکشی همیان دکن بشا یکم بوی شکلی بو هنک جبو سلاف داین هنک میوان ما فکرو رامان خواه آنین زمان براستی وانجی ولو مدت بلکی هندک بو یعنی شغل 2 دقیقه 3 دقیقه بو هنک 3 دقیقه زیده جی بو بلکی فکر و رامان خواه لگور دل خواه نانی زمان لیبله مفهوم یاد لیوان از باورم هم میوانن عزیز هم جی بشتاری گو سر اکران تلویزیون آمد شوپینن از باورم هین کرن برنامه ما ده هر وکی دسپیک جی بگوتو بو هناك تلفزيون زيندي ددن هناك تلفزيون هم سيداي ملتي بآماده از درج ناكم سروكي وقفا عالم مدرسه يعني بناوي خوي كرد دبيجي مداو سروكي مداوي محترم سيداي ملتي جبو آخافتنا سلاف دايني هم خيراتن برنامه ما كرم بكن سيدا programımıza buyurun. Ben de alimlere, şeyhlerimize saygılar. Ve jedilu can piroz dikim. Rabbi alemi evi khabata hane bikha vesila khiri bikha vesila yetiti ve ittihada ümmeti. بإذن وأزي ببسملة وحمد الله دسبيبتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناوي خو وبناوي وقف علماء مدرسة كشوا سيدا دو مدف أزجي جل سپاسی خو جل حرمتي خو عرض جماعة حاضر دكم براستي از هنكي دريدا بوم دي انترنت مدى هنكي مشكلة جيبو از عذر خو جيد خازم بل اجتماع علماء براستي جلت مهمة هلا في دما هانيدا في وقت هانيدا كام دبينن كفر تف بهورا او تفو منافقة كام دبينن هيريش سر عالم اسلامي هيريش سر اسلامي او هيريش سر مقدسات مكرنه
دمت او هذا هاتنا با هف علماء را جهر دم زيادتر مهمه براستي دوتنتي مشهور هي كدبيجن الكفر ملة واحدة ديروتي دا دائما مديتيه كفر دائما يكيتيا ويهب يجبو هيريش سر اسلامي لسر مقدسات اسلامي لدفي دما داويدا اف حقيقتها هاني بجاردن درجتيه ميداني درجتيه هولي ام جاردن دبينن كبراستيجي الكفر ملة واحدة يا لبلي مقابن جالي كده ام دبيجن الكفر ملة واحدة لوقت مسألة سر مسلمانا خصوصا وقت مسألة لسر علماء إسلامي قلتنا كي دندر حقي مدى دبيجن اتفقوا على أن لا يتفقوا دبي اتفاقا ونهاية واتفاق نتن يعني اللي صرت مسألة اتفاقا ونشي نبيا لبالي اتفاقا ونشي بيت واتفاق نتن از براستي جلتي اخفتنا هذا من افجاء انيا زمان اف بتني جمرة عيبسة اف بتني جمرة عيبسة كو مسألة عالم كفري ام دبيجن الكفر ملة واحدة وقت مسألة علماء امتي ام دبيجن اتفقوا على ان لا يتفقوا بل هردمي اتفاق امتي اتفاق علماء امتي اتحادا وانت قارشي كفري دا هردمي لازم ومهم بيه لدفي دمين داوين دا كأم دبينن ايدي كفر باشترا يتيتيا خوشي كريا او باشترا هيريش سر اسلام ومقدسات اسلام ديته دفي دمي هاني دا اتحاد امتي هاتنا با هفج علماء امتي را ايدي فرزتي بتردد بشبهيه از جو خدا امود دكم كو اف جفينا هاني كو اتحاد مدارس علماء ابو جارا بنجامين كو بكارتينا سازبندي دكه ان شاء الله افياجي قافتي مهمه جبونا اتحاد امتي را لورا اتحاد امتي انجق باتحاد علماء امتي شيدبن واتي علماء امتي ورنا باهف علماء امتي دسي خو بدنا هاف دلي خو بدنا هاف كاري خو بخنا يك از باورن بواسطه وان انجق اتحاد امتي جي چيبه ديروتي داجي اوهابيه او د عصر انهض عصر بسويتان داجي انجق في صورته چيبه جالتي دا بلي عالم كفر هيدي شيمدته لجالي دن دا منافقين مدى هي جوان خرابتر نبن كمتر نينن لو رام دبينن جلتي جوان سروتين دولتي اسلامي كأوجي ايدين نفاق خو اظهار كرنا بل ما بريجي دزانيا كوانا نمؤمن خالصن لبري هنتي خوفت شرطن ايدي دفي دما كو هيريشا كفر لسر اسلامي اوها اشكار بيه ايدي منافق ناو مجي هيريشا خو اشتراكرنا ماسكي بيشيا روي وان ايدي تتيه جبونا في ايدي لسر علماء امتي علماء مخلص مناك وهنتي سيدا لرجي دبري دا دوتن علماء رباني لسر وان فرزو عينه كو اوجي ورنا باهب دقارشي هيريشي كفري او هيريشي وان منافقه دا اوجي اتحاد خوشيتن اوجي اتفاق خوشيتن او دقارشي ويدا خدمتا اسلامي تبليغ اسلامي ارشاد امتي دا اوجي تجربه استفاده بتن او اوجي دناف خدا يكيتي ساز بتن از جاردن جدلو جان سپاسي خو تشكر خو ج اتحاد العلماء را عرض دكم جبونا كو افجار بنجامين علماء تنباهف او ان شاء الله از رجاء امود جدتم كو افي اوها دوام بته او ان شاء الله افياجي ببجافتي مهم جافي يكيتيا امتي يكيتيا علماء امتي از سلام وحرمتي خو جي سازبند راجي جي اتحاد راجي او جو علماء كو حاضر بونا دفي اجتماع هاني داجي السلام وحرمتي خو جتفتيرا دبيجم بل صحبه دريج بو از عذري خو قاسم ناخازم زيده وعاجز بكم وبمن دنا خير وخشيدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالمقابلة أمجي سلاف وحرمتي خو پیشکشی جناب سيدات كن از شيخي خو شيخين مدرسين اوخين
یه ترکیه محترم شیخ فتح الله لسر اکرانه هگر تقدیر بکن اما جیبدin Seydaji ve ama bıkadinin barname. Sözü bırakıp birinci oturumu bitirmek istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yeli ulema-i kiram, yeli fedakar dini İslam. Mezimke. Hamd bejen, evvel hamdu salat kin, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halki seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hudaya ta'ala khayra ve mezimke inşallah. Divan tangasyan da نخوشی که مزن نبا امت بلا بیه مجولی وجی سروی بو اصل خبردانی ام دبیجن اول خود دفع بکه انشالله سر تمام المسلمانان خدا تعالی اکشونا رحمت خیر آن مزم که فضل شهیدان جوانا میسر بکه ایکو نخوشن جی شفای خیر جوانا بشین انشالله ام دبیجن حقیقتا مسلمان گله شیاد مبان نخوشیان ام دبیجن کی پرست کی دبیت تو چانی دبیت نخوشی میگرتیه دبیت از باش مر نخوشی نام بجی که خدای تعالی جل جلاله ابی نخوشی شاندیه عجبا جبونا خیید یجمه انشالله خدا تعالی بگرنی توقاتا شفقت نگو توقاتا غضبه حالا انسانان مسلمانان حق کرنه هنکی تشتان امری خدای بردانه ام دبی خدای تعالی جل جلاله بخی سبب شیاری مسلمان را انشالله بخی سبب اتفاقی بگه سبب یکیتیه خودی خیره و مزم که ام جواز تشکر کن خدمت وها زعم مهمن هر وقتی علما بین آره کی زعم önemliye جهاب راه نتشتم ببیجن فقط هنتش ضعف مهم هي دوتش اتخاذم که از بیان ممکن ببیجم یه ایوان تشان اتخاذم ببیجم کو الحمدلله مدرسه ولاتی مزعم بونه زمانک دا قطب بو گنج من بابونت ارتای دا پیاسه دا گنج مش دینی دور کتبون maalesef fikri زعب yanlış da گنج ولاتی مدا هبو اسلام ده هبو ایروس مدرسه مزعبونن ام رجعت که جوان مدرسان كل سر من مدرسان زعب سینن عالم عامل مصلح راکن سرهم سینن جبونا فکر وان عقیده وان ملای باش تحصیل باش خودی بیرامتی پیش از 30 سالان دا ملای ولاتی ما هر حبکی مینان کلکی بون هر حبکی مملکتکی بدار یمانت کرنا هر حبکی به هزاران انسان بوان باور بو و بوان دهاتا بر حقیقت با ایرو ام گله ملای باش راکن ام مدرسه خود خدمت باش بکن وظیفات دو انجیج مرا وج تمام مدرسان راش تمام علمای امتی را که ارشاد و تبلیغ هم بکن maalesef هم ملای باش کیم بونه گلم یورا بخبتن هم ارشاد و تبلیغی گلم بنا دوام کردن اجدادت ما دواملیت نوا خلقی دا بون تبلیغ دین اسلامت کرنا حقیقت گوتنا خلجی حقیقتا بوان باور بو بوان امین بو پیش از 30 سالاندا گنجی ولات ما هر ملت دفتر بالی دینه فبو چما اما مدرسان ارشاد و تبلیغ کرنا ملای باش بون حقیقت جوانات گوتنا اوانجی اوی حق قبول کرنا تابع وان بون دوان دعوت باشی دا تنگاسی نوا اسلام دا گنجی ما ضعیف بونه هم ملایت ما ضعیفن هم جاهلی ما گنجی ما جنی دور کتنه ام گله کم زعب خفتن حقی ما اوه کم بشه و بروش نوا انسانان دابن نوا مسلمانان دابن ارشاد بکن تبلیغ بکن حقیقت جوانا بیجن اجا معلومه و توانه تو جامعیان دا تو توپلانتیان دا 4 هفت 5 هفت 20 هفت 50 هفت گجنه هفت جوان زعبتر اوی اینترنت و تلویزیون های اسلامی هنن وظیفه ما اوه هم تبدوان تلویزیون دا تبلیغ دین اسلامی بکن خدای تعالی خیره و تمام مزم که خدای و موفق که توپلانتی ها ببی سبب خدمت کی باش ببی سبب خدمت دواملی اب هر دو رجای کنم تا دوام تکن بلا مدرس ما اما کرم بدن بلا علماء مجی ارشاد و تبلیغ استثناء کن ان شاء الله امی ثمره کی باش امی فایده کی باش هند ولات باش مملکت اسلامی خدای رئیس مکتب اسلام که رئیس خاینجی کو اصلاح که کو اصلاح خدای رئیس باش میسر کشمران خاطره و اهلا و سهلا السلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله و برکات امجی حرمتی خو پیشکشی جناب سیدای شیخ دکن خدا جی راضی بش بو وان گوتنه حرک بار سیدام ماموستا عبدالرزاق خلف براستی و بحثا سه خالا کر بو دو قدان بو یک ما بو اینترنت خود بو سرخطه اون کتن
میکروفونا خواه شخوا پیشی دبیجن درانه فقیره دپلوله تشکستیه ماموستا جی یعنی ناوان تبا یه ماموستا خود بو هون حزکن بقدینن یعنی ام نهلن برا اشتغالیا و نافبر نکوی اما بوا بقدینن بشایه کن کرم بکن ساعتها تخش أمي كرتي بيجين ما قملود جال يوم نقت إن شاء الله وقت ما قول سين نقطة هنك خوي تعالى أمري ما بيكري وقتي ما أب أمري خوي تعالى ما بجي آنين وما هبدو قلت وما بيكر خوي تعالى مزجيني كدما وخاصة تايبتي دفي وقتي قد جمني ما بيتر قربونه بيتر هاربونه وقالك إيه خاين ذنا مدي بخوف قرتنك أوجي بواجهة مواجهة مكنة دروي ما تسكن دروي مسلمانة تسكن دروي دعوة إسلامية تسكن يك جيما قولي خوي تعالى قلتنا خوي تعالى أمري وي قلتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني قام بكتابة بيروز خوي تعالى داخسيسة بيغمار سلام قام بدوب بمشن وقام بشوبينن دوا قلتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أو قوة وكما قلت شم معنوي بشم فكري ببدني بسلاح بعلم بزانبون بشب دجمنتا بفيدشتي قش خردبونك بيه هي قالك أمجي في خردبوني أم مختيجة أم زعيبن دوي بيتر أم خردبن بيتر السبب خردبوني أم هفدورة بيتر بدن هف وقت ما قو هاجر أم بيجين أم زعيفن لكن وقتيجة أم بفي قرآن ربن وأم بأمري خوي تعالى بن خوي تعالى مرة إيه خرد أمن دجمني ما تشقيسي خرد بن وتشقيسي إيريش بكن تم زعيفة وجه ديني خوي تعالى دي جبرق خوي تعالى بيري جبرق خوي تعالى بمرة نق قوتك ما هي نق هيزك ما هي نق زانبونك ما بري خوي تعالى مرة وقتيجة أم خديرة بن وخوي تعالى مرة بن إن تنصروا الله ينصركم دواء بيوتي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا نقطة قال لك إمام ولا تنازعوا فتفشلوا وقتي أم خا جافدو دور بكن أمي زعيف بن ويدجمنا ما بيتر خرد به أبحث نقطة أنا ناخذ من قال لك وقت أقول سيدة قنا أم فان نقطة أنا أبحث كأنا وقتي قام بيبقن خوي تعالى مسجينة كدمة دبي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين داوي نقطة داوي أمي بيجن أمي خجر حد بكن وقتيجو أم أخوي تعالى بكن أم حفظ أخوتكن وأم جي خوا لجم خوي تعالى والجنتي دبينن وإلا خوي تعالى نب حاجتي مي أم قش إيمان بيبين ولا أم قش بكفرن خوي تعالى ديني خوا نصرتها ديني خوا أودك يختيج أم بكن أم جخور دكن وأم خراب بكن أم جخور خراب دكن وأم جدجمني خرجي بيتر حد دكن جبر خوي تعالى قلتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أفدينا يا خوي تعالى حفظه وكري جروجا آدم ده عليه السلام خوي تعالى أمر كريه حتى بشرية هبه وحتى رجع قيامتي أف أمريا وهبه رغم أنفي كي جان جاحد هبه كي جان منكر هبه كي جان دجمني هبه تشقيس قوتان هبه خوي تعالى في قوة ظاهر كريه وأفدينا يا وبير ربح حتى رجع قيامتي فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هاجم بكن تشكي قنج بكن أمش خوردكن وأم خود باريزن ج عذاب خوي تعالى وزنا خوازم زيدي ولو دريج بكن تصم جار دي وقت ساعتها وخش وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. خدا جو رازيبه مالوا وابا بله ميوانم قيمة برنامه هفديتنا عالم آیا پنجمین قسمه یکم لور قدیا قسمه دویمین بساعت ترکی ساعت داده بساعت ترکی چونکی هنگ میوانه ما دولت جدا بشتاری برنامه دبن ساعت داده انشاءالله امدیسا لسر زومه لینگا گوامانا بشتار بونه امی برنامه خو بردام بکن نها بمینند خیر و خوشیه ده امانتی خدا بن لهمبر افقاس ايش وألم زاناي روجلات وعارفين روج آوا لسر سفرات دجال همچاغ جويانا هستي مد كوجن جغرافيا مي برومات نابنا دجلة وفرات لهف باردكن امجي هي بشري براتي مذهب
مشرب و خبختی وداکتنا درد بونه دریایی دی چه قاصدم دریش و دجوار بویه ظلم و ظلمتا ظالما ایدی دگورا شویده جی نماهلته لپیشبری وان بویران عورو آسیمان هسر غضب دبارینن قابیل و میرات خوریوی ولدین و هلبریان شاغ آویتن لأرد نبیان سامر صراف آزر پوچکر لهب خسیس و بزدونک و ابن سلول خاین و درو ایرو دیسا دخوازن ببن سری لسرلاش ما لهمی جغرافیا اسلام ام بونه جلاد خو ام بونه نیار خو ما قبلا خو وندا کر ما ریا خو شاش کر ما برای خو ناس نکر جبر وی لهر هیلی آسیمان به اورا بارکری پیرگیمه دبن لوما ام دگوزن دگرک تاریخا جنبی و قدرا جبه ناموسا آوس مایه لوما ام دعوه قلن چراوا زر زیر و تزویر دست دانه هف عزیزان خوشویستان بلکی ایرونی که تنگی و تعالی ایرو هم دکشینن بس فجرا کفره فجرا کاذبه پشتی فجرا کفره کاذب فجرا اسلام صادق و با وجدر شفقا اسلام لخستیه تاوا خناسیه جهندر ما آویتیه در مزگین لوبه دهندر وان گوهرتن پیش روژه دنگ هری بلند ده دنگ اسلام با پل تقویما دسپیکا عصر عدالت و آسودتی رده بله میوانن هجا تماشاوان عزیز یگو لسر اکران تلویزیونا نها ما تماشا دکن قسمه دویم دیسا عمل پیشبری وانا هفدیتنا عالم آیا پنجمین به قسمه دویم دست پیکرنا ما براستی دما ام دنگیوی دبهیزن دلما جوش دبه ام کیف خوش دبن سلاو و رز و حرمت خواه پیشکشی جنابی ویدکن سروک کمالا اسلامی کردستان عراقی محترم ماموستا علی باپیر پیشبری مایا ماموستا بخیر بن سرچاواراتنا بفرمو ماموستا سرچاوه ماموستا سرچاوه من Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Yüce Peygamberimizin ve âlinin üzerine olsun. Öncelikle başlangıçta özellikle teşekkürümü sunmak istiyorum bu buluşmayı yürütenlere, bu değerli Kürdistan bölgesinin alimlerini bir araya getiren bu çalışma, bu buluşmaya özellikle teşekkür ediyorum sizlere. Aynı şekilde değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Benim konumun başlığı korona salgınına karşı davranışımız ne olacak? 5 temel ilke üzerinden ele alacağız. Hızlı 5 mesaj vereceğim. Birinci mesaj, Türkiye'deki afete uğrayan yer Allah'tan orada İzmir'de ölenlere merhamet etmesini temenni ediyorum ve yaralarında iyileşmesini temenni ediyorum. Yakınlarına da sabır ihsan etmesini temenni ediyorum. Bir diğer husus ise Peygamber Efendimiz'e karşı yapılan saygısızlık sallallahu aleyhi ve sellem. 2 gün önce bir konferans verdim. Peygamber Efendimiz'in doğum günü münasebetiyle Erbil'deki İslam Merkezi'nde
Peygamber Efendimiz'i savunma başlığı altında herkesin görevi ve Müslümanlık göstergesidir. Özet olarak üç dilde bu yayınlandı. Kürtçe, İngilizce ve Arapça şeklinde yayınlandı sitede bakmak isteyenler için. Özellikle özet şöyleydi. Peygamber Efendimiz'e karşı edepsizlik yapanlar aslında kendilerine karşı edepsizlik yapıyorlar. Hem dünyada hem ahirette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala onun adını yükseltmişken kimse onun adını düşüremez. Biz senin adını yücelttik. Dolayısıyla peygambere edepsizlik yapan kişiye döner. İkinci bir diğer husus ise İsrail'le normalleşme. İsrail'in bazı devletlerle normalleşmesi hususu. Sadece şöyle söylemek istiyorum. Tatbi Arapçada kelimesi tefil kalıbına göre geliyor. Bir tabii olmayan, doğal olmayan bir şeyi doğal hale getirmek anlamına geliyor Arapçada. İsrail dolayısıyla Siyonist yapı eğer yapısını normalleştirmek istiyorsa diğer İslam ve Arap devletleriyle evvela kendisiyle başlaması gerekir. Kendisini normalleştirmesi gerekiyor. Çünkü normal durumu değiştiren, Filistinlerin yaşadığı normal durumu onların topraklarını gasp ederek normal dışı bir durum yapmıştır. Evvela kendisinin normalleşmesi gerekiyor diğer devletlerden önce. Özellikle normalleşmeye karşı İsrail'e doğru koşan devletlere söylüyorum ki özellikle halk tabanında herhangi bir gücü olmayan, sadece emperyalist güçlere dayanan devletlere söylüyorum ki bu İsrail'e doğru koşuşunuz sizin aleyhinizedir. Bunun sonucunda sadece kayıp elde edersiniz. Dördüncü mesajım ise bu buluşmayı düzenleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Nasihat eden bir kardeşiniz olarak şu gereklidir ki şöyle olmanız gerekir. Daha dikkatli olmanız gerekir. Bu tür buluşmaları düzenlerken özellikle vakti düzenleme konusunda, tekniksel konularda ve tercümeyle ilgili hususlarda özellikle daha dikkatli olmanızı temenni ediyorum. Bu bir kardeşiniz olarak nasihatim. Onun özüne gelmek istiyorum. Salgına karşı davranışımızla alakalı şunu söylemem gerekir. 3 gerçek var. Birinci gerçek şu. İslami varlık ve akidemize, inancımıza göre Allah-u Teala hiçbir şeyi abes olarak yaratmamıştır, manası olarak yaratmış. فالوباء الواقع في الوقت الحاضر لا يخلو من حكمة فينبغي أن يكون لنا تجاهه وقفة ممعنة كي نستمد منه دروسا وعبرا. Bundan dersler çıkartmamız gerekir. Çünkü Allah-u Teala her şeyi belli bir ölçüde yaratmıştır. Allah-u Teala ifade ettiği gibi her şeyi bir ölçü dahilinde yaratır. Bu hakikati idrak etmek kendi başına bir kazanç, manevi bir kazanç kabul edilebilir. Bu korona salgınında bu hakikati bilmek birçok hakikate götüren bir anahtardır. Onun için de en başa aldık. İkinci hakikat, ikinci gerçek şudur. Afetler ve sıkıntılar insanın hatalarının kesin bir sonucu değildir. Bu Allah'ın sünnetlerinden, sünnetullah'tan bir şeydir. Ve size bir şey isabet ederse, başınıza bir şey gelirse bu sizin yaptığınızdan dolayıdır. Aynı şekilde Allah-u Teala şöyle buyurur. Yeryüzünde bozgunluk çıkmıştır insanlar yaptığı şeylerden dolayı. Dolayısıyla bu salgın, bu virüs insanlara farklı hayvanlardan insanlara geçmiş olduğu söyleniyor ve tabiatın, doğanın kabul etmediği şeylerden geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'den bahsederken söylemiş olduğu şeyi doğruluyor. Onlara güzel şeyleri helal kılar, çirkin, kötü şeyleri ise
haram kılarak sözünü aslında desteklemiş oluyor. Altıncı gerçek ise ve kainatın bir yöneticisi vardır. İnsan dilediği gibi tasarrufta bulunamaz. Allah-u Teala insanı halife olarak belirlemiş ki onun dilediği şekilde tasarrufta bulunsun, hareket etsin diye. Dolayısıyla bir küçük bir mahluk, gözle görülmeyen bir mahluka karşı Covid-19'a karşı nasıl aciz kaldıklarını görüyoruz. Kapılarını kapattılar, sınırlarını kapattılar, hatta evlerinin kapılarını kapattılar bunun sonucunda. Dolayısıyla insanlık şunu düşünmesi gerekiyor, büyük güçlerin şunu, özellikle içinde bulundukları durumları düşürmeleri gerekiyor ve akıllarını başlarına almaları gerekiyor ve gururlarından, kibirlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Allah'tan uzak olan sistemlerini bırakıp üstün değerlere gelmeleri gerekiyor. Çünkü özellikle insanların hayatını berbat bir hale getirmişler. Özellikle fakirlerin durumunu. Bir diğer husus ise bunun sonucunda meydana gelen sonuçlarla ilgili. Sonucunda meydana gelen sonuçlar evvela uyuyan akılları harekete geçirmek, körelmiş kalpleri tekrardan canlandırmak, ölmüş ruhları canlandırmak tekrardan. Bu ölümler, bu ekonomik çöküş, yakın zamanda görülmemiş bu çöküş. Mesela Trump şöyle demişti, Mart ayında bu senenin, bu yıl için koronaya ayırdığımız bütçe 6 trilyon dolara ulaşabilir ki Amerika'nın tarihinde bu bir rekordur, bir zirvedir aslında ve dolayısıyla çevreyi düzeltmek gerekiyor bununla ilgili. Hava, su, ki ne yazık ki bunlar kirletilmiş. Dolayısıyla bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu Allah'ın yeryüzünü ifsad etme kapsamında değerlendirilir. Allah-u Teala yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diyor. Şüphesiz ki çevre kirliliğinin en büyük nedeni ozon tabakasının delinmesi ve Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi gibi hususlar. Bunun nedeni, küresel ısınmanın nedeni insanlığın yükselttiği dumanlardan kaynaklanıyor ve dolayısıyla üçüncü netice ise ve sağlık alanında özellikle İslam'ın ilkelerinin daha net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle zaman ötesinde olan tavsiyeler ve dolayısıyla hiçbir şekilde zaman aşımına uğramamış temel ilkeler ve tavsiyelerdir. Bu özellikle bütün insanlığa gönderilmiş olan peygamberin durumu budur. Son olarak gözden geçirmemiz gereken şeyler, yöneticilerin halklarına karşı tekrardan tutumlarını gözden geçirmeleri gerekir ve sorumluluklarının olduğunu, toplumu mutlu etmeyle alakalı sorumlulukların olduğunu bilmeleri gerekir ve aynı şekilde ülkenin kaynaklarının insanların malları olduğunu bilmeleri gerekiyor. Kendi has malları olarak görmemeleri gerekir. Halka sadaka olarak veriyor şeklinde görmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla zulme karşı olmaları gerekiyor. Zulümden sakınmaları gerekiyor. Dolayısıyla adalet mülkün esasıdır ve kaynağıdır. Ve bereketler adaletle iner. Dolayısıyla medeniyetler ve devletler zulüm ile yıkılırlar ki Allah Teala'nın ifade ettiği gibi biz zalim olanları helak
ederiz. Durumun farklı boyutları var. Dolayısıyla devletin kaynakları güvenilir olan kişilerin elinde olduğu zaman bereket de artmış olur. Beşinci olarak ise özellikle zengin Müslümanların mallarının bir kısmını ayırmaları gerekiyor. Fakirlere yardım etmek için kendi haklarından, özellikle günlük çalışan işçilere karşı, özellikle bu süreçte evlerinde karantinada kalıp ailelerini doyuramayan fakirlere, muhtaçlara yardım etmeleri gerekiyor. Bir diğer gözden geçirme hususu ise bu bir fırsattır, önemli bir fırsattır. Bütün toplumun tabakaları için, özellikle öğreticiler, öğretmenler, özellikle bu süreçte bol bol araştırma yapmaları gerekiyor, kitap okumaları gerekiyor, bilgilerini, birikimlerini artırmaları gerekiyor. Gerek kendi alanlarıyla ilgili, gerek farklı alanlarla ilgili. Dolayısıyla akli ufuklarını, kültürlerini geliştirmeleri gerekiyor. Hayata ve daha fazla yön verebilmeleri için kişisel gelişime önem vermeleri gerekiyor. Bizim sayısal anlamda bir eksikliğimiz yok, ancak kalite anlamında bir eksikliğimiz var. Dolayısıyla sayısı 1,5 milyara ulaşan bu ümmetin etkisi nerede, eserleri nerede, ne yazık ki cehalet ve geri kalmışlık en büyük nedeni bunun. Dolayısıyla ilk mesajı, peygambere gelen ilk mesaj oku mesajıydı. Son olarak özellikle aile ilişkisiyle, aile ilişkisinin gelişmesiyle alakalı bu anlamda bir fırsat. Anneler, babalar, çocuklar, torunlar aynı şekilde kendi aralarındaki ilişkileri, saygı ve sevgi ilişkilerini geliştirmeleri anlamında mutlu, birbirine bağlı bir ailenin oluşması konusunda. Dördüncü gözden geçirme, Allah Teala'ya şükretmek gerekiyor. Özellikle verdiği sağlık ve özgürlük nimetinden dolayı. Şöyle demişler ki, sağlıkların başında bir taçtır, ancak bunu sadece hastalar görür. Dolayısıyla bunu bütün nimetler için söylemek lazım. Çünkü karanlık gecede dolunay aranır. Beşinci gözden geçirme, bundan korunma. Bu salgından korunma yoluyla alakalı bu vebaya karşı, salgına karşı korunmak şer'i bir vaciptir. Ve şeriatın esas aldığı, kabul ettiği bir şeydir ki Allah-u Teala müminleri, Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır. Dolayısıyla COVID-19 virüsü geçici virüslerden, bulaşıcı virüslerden bir tanesidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bu anlamda tavsiyeleri vardır. Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeyle ilgili, hasta olan kişi, sağlıklı olan kişinin yanına gitmesin gibi hadisler vardır. Cüzdan hastalığına yakalanmış olan kişiden kaç, aslında kaçtığın gibi. Dolayısıyla örnek olarak Allah-u Teala yeryüzünde ifsad etmeyin demiştir. Peygamber Efendimiz zarar vermek ve zarara karşı zararla karşılık vermek yoktur diye buyurmuştur. Toplanma gibi konularda asıl olan mubah olmasıdır. Ancak bu toplanma, bir araya gelme gibi konular eğer salgın durumu söz konusuysa vereceği zarardan dolayı haram olabilir. Dolayısıyla hükümler amaçlara göre değişebilir. Namaz olsun, farklı diğer toplanmalar olsun. Bu tür konularda bu anlamda aynıdır. Dolayısıyla bu konuda karar alırken dikkatli olması gerekiyor. Eğer hastalıktan korunma, camilerin kapanması gerekiyorsa ki bunlar temiz yerlerdir. Diğer kötü yerler gibi işte bar gibi içki içilen yerler, hatta normalde bile kapanması gereken yerlerin daha çok kabul edilmesi gerekiyor mescitler yerine. Dolayısıyla eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorun. Dolayısıyla bu anlamda uzman kişilere başvurmak gerekiyor. Bu konuda uzman ve doktor
olanların sözlerini almak gerekir. Hatta bunlara karşı çıkmak şer'i olarak doğru değildir. Son olarak, dördüncü olarak salgına karşı önlemleri almamak İslam'a aykırı bir görüştür. Çünkü Allah'ın kaderi her şeyi kapsar. Dolayısıyla kim ki sağlam kalıyorsa kendisi korunduğu içindir. Ancak Allah'ın kaderiyledir. Hasta olan da Allah'ın kaderiyledir. Ancak Müslüman kendisini kötü kaderlerden kaçıp doğru kaderlere kaçmaya çalışır. Hazreti Ömer dediği gibi Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Şam'a gittiği zaman orada vebanın salgının çıktığını görünce orada ashabıyla, arkadaşlarıyla istişare etmişti ve Şam'a girmeme kararı almıştı ve ona sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun denilmişti. O da ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum demişti. Ve son olarak beşincisi bu vebaya karşı, salgına karşı davranışımızla alakalı biz sizi vasat ümmet kıldık. Dolayısıyla itidal bu anlamda en önemli bir şeydir. Bu konuda iki farklı yaklaşım var. Kimisi tamamen bir korku ve endişe içerisindeler. Bir diğer taraf ise tamamen önlemleri görmezlikten gelip dikkate almayan kişilerdir. Allah-u Teala'nın şu sözünün ifade ettiği gibi kendinizi tehlikeye atmayın. Dolayısıyla doktorların tavsiyelerini almayanlar, kabul etmeyenler sorumludur ve bundan dolayı hastalanıp ölenler bir nevi intihar etmiş hükmündedir. Kendisini öldürmeye vesile sebep olduğu için. Ve bu konuda yardımlaşma herkesin görevidir. Özellikle bu hadisi söylemek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir geminin içerisinde olan bir topluluktan bahseder. Onlardan birisi gemiyi de bir delik açarsa herkes kurtulur, ancak ona engel olurlarsa herkes bu olur, ancak ona engel olurlarsa herkes kurtulur. Dolayısıyla psikolojik ve manevi yapının insanın bağışıklık sistemine etkisi vardır, olumlu ve olumsuz olarak. Dolayısıyla maneviyatı güçlendirmek gerekiyor, psikolojileri düzeltmek gerekiyor. Korku ve endişelerden uzak durmamız gerekiyor ve hastalık korkusundan ölmememiz gerekiyor. Ve özellikle samimiyetimle şunu söylemek istiyorum ki bu konuda sebat göstermek, istikrar göstermek konusunda bize yardımcı olacak şey Allah ile irtibatımızı güçlendirmemizdir. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve Allah'a tevekkül ile sebepleri almak konusunda dengeli olmamız gerekiyor. Birisi kalp amelidir, tevekkül. Sebepleri almak ise bedensel bir ameldir. Dolayısıyla bineğimi bağlayayım mı, tevekkül mü edeyim demişti. Peygamber Efendimiz bağla ve tevekkül et demişti. Dolayısıyla kimse tevekkül bahanesiyle sebeplere başvurma terk edemez. Dolayısıyla bu iki husus birbirine çelişkili değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Ve burada konumu bitiriyorum. Allah'a hamd ediyorum. Em zor xoşhal bûn bi axaftina mamoste silav û rêz carekî di pêşkêşî wî dikim. Mamoste di axaftina xwe de di pênc xalan de têkiliyê rast yê korona re ji me re şirov vekir. Xweda jê razî be. Temaşevanên hêja beşdarên ezîz, bernama me ya hevdîtina alimaya pêncemîn berdewam dike. Axaftvanê me yê duyem di heyama pandemiyê de heyata malbatî, perwerdeya terbiyeyê ya nav malbatî. Di vî warî de ev mijar ji seyda û mamosteyên Sûrî ji şêxên xezna
محترم شیخ محمد زاهد الخزنوی ودویم جاری داش مربوع آخوه سیدام بخیر هاتن برنامه ما سرچاور هاتن کرم بکن سیدام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية مباركة. Hepinizi mübarek bir hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu selamımda ve merhabamda sizi cennet ehlinin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. ديسا ما تخص وقت هرصال أم باجتماعها لديار بكر المركزة اتحاد العلماء ابن مع الأسف تقدير إلهي إيرو ديسا قد تعالى اتحاد راضي بجوهشت أم ديسا بهذا التواصل ببن دريابا شبكات التواصل الاجتماعي لبرد أتخاذم شكر خبكين ما رئيس اتحاد وتمام جنج خباتكاري وي قد تعالى عز وجل بالصحيفة أعمال وادا يازبك قوبون السبب في تواصل اجتماع علماء إسلامي الشكر خيد جهنم تمام وان مشايخ أستاذ ميل هر دولتي قوبون مشارك جيفي اجتماع هذا. أما بعد إن العالم اليوم أمام حدث جديد لم يكد يشهده على مر التاريخ. Bugün dünya tarih boyunca hiç tanık olmadığı yeni bir olayla karşı karşıya. Çok kısa bir süre içerisinde dünyanın doğusu, batısı, güneyi aynı anda bir salgınla mücadele etmek zorunda kaldı. Belki de bu durum, bu mesele artık milat olarak koronadan önce ve koronadan sonra edilebilir. Bu kısa süre içerisinde bütün hayatın her alanında felç yaşanabileceğini kimse hayal etmiyordu. Hayatın eğitim alanı, eğitim alanı, sosyal hayat, bütün hayatında bu şekilde bir felcin yaşanacağını hiç tahmin etmiyordu. Ülkeler sınırları kapattı, küresel trafik en düşük seviyelere indi. Tarihte ilk kez Kabe kapatıldı. Aralarında Mescid-i Nebevi'nin de bulunduğu tüm camiler kapılarını ziyaretçilere, ibadet etmek isteyenlere kapattı. İnsanları evlerine girmeye mahkum etti. Bugün salgın dünyanın tıpta, teknolojide ve öyle ki nükleer bombalarla insanlığın soyunu kurutacak bir gelişmişlikte olduğu zirvede yaşandı. Yani en üst derecede zirvede olduğu bir dönemde yaşandı. Gözle görülmeyen bir virüs insanların hayatını esir aldı. Kapıları yüzümüze kapattık ve meçhul geleceğimizi beklemeye başladık. Bu dönem içerisinde Sağlık Bakanlığı, sağlık ekipleri, doktorlar kendi mesuliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler. Allah Teala kendilerinden razı olsunlar. Onlar, bu ekipler bütün insanları temizliğe ve yapmaları gereken, üzerine durulması gereken şeylere de yönlendiriyorlar. Biz bu Halistan sosyal medya üzerinden her gün virüsle alakalı son rakamları ulaşıyoruz. Sosyal medyadan bunlar paylaşılıyor.
bu gün içerisinde ne kadar kişinin yakalandığı, ne kadar kişinin vefat ettiği paylaşılıyor. Bugün yine araştırmacılar tarafından elektronik medya üzerinden, sosyal medya üzerinden son paylaşımlar, analizler paylaşılıyor. Bizim kesinlikle burada kulağımızı Kur'an-ı Kerim ayetlerine açmamız gerekiyor. Bu yaşanan salgın ilahi bir azap mı yoksa Rabbani bir ayet midir? Bu konuda almamız gereken ibretler ve dersler nelerdir? Şunu bilmemiz gerekiyor ki Allah Teala bizi cezalandırmaktan zengindir. Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle cezalandıracak olsaydı yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak Allah Teala onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. O belli süre kıyamete kadar ertelemektedir. Eğer o ceza gelirse Allah Teala bütün kullarını gören ve haberdar olandır. Her kim yaşanan bu musibetlerden bir ibret almazsa kesinlikle bu musibet kendi nefsidir. Yani musibet yaşadığı musibet değil, nefsinin ders almamasıdır. İmam Şafii'ye şöyle sorulmuş: Allah Teala'dan imtihanı mı, rahatlığı mı dileyelim? İmam Şafii şöyle cevap vermiş: imtihan olmadan rahatlığa ulaşamazsınız. Fitneye düşer olmadan, imtihan olmadan yüksek derecelere ulaşacağınızı mı düşünüyorsunuz? Allah Teala bizim içerimizden sadık olanlar ve yalancı olanları ayırmak için kesinlikle bu imtihanı yapıyor. Bu sadan kendi nefsimizi muhasebe etmek için dini yaşayıp yaşamamızı tespit edebilmek için kendi nefsimizi sorguya çekmemiz gerekiyor. Dostlarımızla, aile ehsadımızla bir nefsi muhasebe geçmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bu zor dönem içerisinde çok ciddi manada bir teknoloji gelişti ve ciddi önem verdiler. Bu sağlık meselesine çok önem verdiler. Ancak bir alan ihmal edildi. Maalesef bugün ahlak, aile ve hayat, sosyal hayat ihmal edildi maalesef. Bugün hayatın zorlukları ve günlük rutin işler dolayısıyla aileler ihmal edildi, aile fertleri ihmal edildi. Bugün aile birinci medrese olabilmesi için bir baskı yapmamız ve bu şekilde bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Umulur ki sosyal medya aracı aile arasındaki irtibatı güçlendirir. Aradaki lafları bir kenara bırakmak için bir vesile olur. Hayat içerisindeki zorlukları kolaylaştırmak için bir araç olarak görülebilir. Bu durumda bugün bu korona vesilesiyle günlük olarak rutin işler dışında evde kalarak insan ailesiyle ilgilenmesi gerekiyor. Bu şekilde bir fırsat oluyor. Buradan ailelerin evde kalmasını bir fırsata çevirmemiz gerektiğini belirtebiliriz. Bugün aileler hepsi evde kalıyor. Yani bütün aile fertleri ev içerisinde aynı vakte dışarı çıkmıyorlar. Bu da önemli bir meseledir ki buna dikkat çekmek istiyoruz. Aile arasındaki sevginin, muhabbetin, dostluğun daha fazla artması için bir vesileye dönüştürülmesi gerekiyor. Aile yani nefislere baskı yapılarak günahlardan ve o ayrılıklardan vazgeçilebilir. Biz buradan aile arasındaki farklılıkları ya da ayrılıkları bir kenara bırakıp onları olumlulara çevirebiliriz. Bu durumda bizim için güzel bir faydadır. İki aile karı koca arasında da saygı sevginin artmasına sebep olabilir. Bu vesile olabilir. Bugün koronadan dolayı dünya ülkeleri koronaya önlem olarak
insanları evlerine yönlendirdi, yani evlerde kalmaya yönlendirdi. Bu da ailelerin uzun bir süre kendi aralarında yalnız evde kalmalarına vesile oldu. Tek aile güvenin, istikrarın, mutluluğun olduğu ortam olması gerekiyor. Aile içerisindeki durum, saygı, sevgi, şefkat ve merhamet üzerine bina olması gerekiyor. Bütün aile içerisindeki bütün fertler birbirlerine karşı saygılı, sevgili ve anne babanın çocuklarına karşı saygılı, sevgiyle bakmaları gerekir. Ki kardeşler kendi aralarında birbirlerine sevmeleri gerekiyor. Bugün aile içerisindeki zayıflıklar maalesef bu ayrılıkları kullanarak aile içerisinde aileyi parçalamaya, aileyi yok etmeye çalışıyorlar. Aile ahlak olarak onun dışında ailevi fertler arasındaki irtibatı kopararak bunları parçalamaya çalışıyorlar. Bugün dünya aleminde uluslararası örgütler aile için uyarı insanları çalmaya başladılar. Maalesef bugün aileler nesli olarak, cesedi olarak parçalanmış durumdadır. Bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Bugün bu alandaki eksiklik dünyadaki bütün herkesin bir eksikliğidir. Bunu fark etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Böylece bu zor durumlarda bizim sadece İslami hassasiyetlere dönmek zorundayız. Çünkü İslam bize hayatımızı, aile hayatını, fertler arasındaki irtibatı düzenleyen bir sistem vermiş bize. Bunun için İslam'a dönmek, İslam'ın esaslarını yerine getirmek zorundayız. Bugün bu aile arasındaki irtibatı güçlendirerek Resulullah'a örnek almamız gerekiyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Allah Teala sizin kendi nefslerinizden size eser yarattı. Size ona aranızda rahmet ve sevgi koydu. İşte bunlarda düşünen bir kavim için ibretler vardır. Allah Teala ve İslam aile erkeği evin reisi seçerken burada erkeğin diğer fertler üzerindeki sorumluluğunu ihmal etmiyor. Onları da göz önünde bulundurarak bu sektörde görev veriyor. Erkek evin reisi, evin düzenleyicisi, tertibi, iktisad olarak gelir sağlayan kişidir. Erkeğin üzerinde erkek beşeriyetin merkezi olan aileyi düzenleme ve onu terbiye etmekle mükelleftir ki kendisi evin reisidir. İşte bu şekilde İslam ailenin üzerinde imanı duruyor ve ki toplumu düzenlesin, toplum güzel bir mutlu ve huzurlu bir topluma dönüşebilsin. Aile içerisinde dinin ihmal edilmesinin üzerinde birçok olumsuz meseleler meydana geliyor. Biz bugün insanlığın ihtiyaçlarını karşılamayan ailede şu önümüze çıkıyor. Yani olumsuzlukların içerisinde bulunan bir aile toplumun kesinlikle hiçbir şeyini karşılamaz, hiçbir mutluluğunu karşılamaz. Bugün Müslümanlar eğer İslam kültürüyle yetişirlerse, ve İslam üzerine çocuklarını yetiştirseler, yine sosyal medyayı kontrollü bir şekilde, interneti kontrollü bir şekilde getirirlerse kesinlikle bu aile önemli bir aile, topluma faydalı bir aile olacaktır. Bu konuda ebeveyn üzerine çok ciddi manada sorumluluklar düşüyor. Anne baba bu konuda dikkatli olmalıdır. Özellikle bu günler kesinlikle geçecektir.
ve geriye sadece bizim ahlakımız ve fazilet, elde ettiğimiz faziletler mertebemizi yükseltmemiz kalacaktır geriye. Yani bu günler inşallah yakında bitecektir. Onun için bugün sadece bedenlerle, virüs konusunda bedenle mücadele etmemiz, manevi alanla da mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim bu konuda ciddi manada bir vahdeti sağlamak ve kuvveti gerçekleştirmek için ciddi manada bir sorumluluk düşüyor. Bugün ne kadar cesetler ayrı olsalar da, uzak olsalar da kalpler arasındaki birliktelik, dostluğu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bugün biz evlerimizi musibetlerden kaçma yeri olarak musibetlerden kaçma yeri olarak yapmışken evlerimizi şu şekilde bir şey çevirmemiz gerekiyor. Saadet ve mutluluk diyarı, mutluluk yeri olması gerekiyor. Ahirette kazancın olacağı bir yer olması gerekiyor. Evlerimizi ilim, marifetin öğrenildiği okullara dönüştürmemiz gerekiyor. Allah-u Teala bu konuda Musa Aleyhisselam'a kardeşi Harun'a bu şekilde bir ders vermişti. Biz Mısır'da kavminize Mısır'da evler edinin, bu evlerde namazlar kılın ve bu şekilde müminleri müjdeleyin. Yani evlerimizi İslam ahlakıyla ahlaklamamız gerekiyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi cennete olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Mamosta Xuda ceza ve bxiri bidava. Boy takdima ve boy sa'yu gîreta ve Xuda ömre ve dirêj bike. Xuda hafizu nigahdar ve be inşallah. Axaftvanê me sêyemîn di beşa duya de axaftvanê sêyemîn endamê heyeta rêveberiya İttihadul Ulema ya Hareketa Davet Islah muhterem Doktor Resul Ebu Muhammedî di mijara di heyama pandemiyê de perwerdeya li medreseyan û xebatên tedrîsê di vî warî de wê mamoste biaxive. Mamoste gevre hûn bixêr hatine bernama me, serçavar hatine bifermin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu iveca. Kayyimen liyundire ba'sen. Hamdolsun Allah-u Teala salih amel işleyen müminleri müjdele. Onlar için güzel ecirler vardır. Onlar cennette ebedi kalacaklardır. Selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun âlinin, eshabının, onun davasına tabi olanların üzerine olsun. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu İttihad ve Ulema'ya teşekkür ediyoruz ki Allah Teala kendine hayırlı bir karşılık versin inşallah. Bugün Allah Teala'dan onları razı edeceği şeye ulaştırması, bu gayretlerini Müslümanlara ve İslam ümmetine faydası sağlayan dönüşmesini temenni ediyorum. Konumun başlığı korona başlığı altında evin terbiye edilmesi ve düzeltilmesi. Dediğimiz gibi bugün dünyada en tehlikeli bir virüs yayıldı ve bunun üzerine birçok eserler ve sonuçlar meydana geldi. Bu koronavirüs bütün Müslüman ve kafir herkesi korkuttu, evlere oturttu, yani onları eve mahsur bıraktı. Onların bütün maslahatlerini, gelirlerini iptal etmek zorunda bıraktı. İnsanlar evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Bu durumda birçok şeyi değiştirdi. Hayat içerisindeki sosyal birlikleri, kendi hayatlarını geçimi ve hayatla alakalı birçok şey değiştirdi. Bu zor ve sıkıntılı bir dönemle beraber
virüsün o dünyayı çevreleyen virüsle beraber biz şöyle bir karar Dünya Sağlık Örgütü bununla alakalı birkaç tavsiyede bulundu. Bunlardan bir tanesi virüsün bu virüsün tehlikeli olduğu ve bedene zarar verdiğini kaydettiler. Bunun için herkesin kendi evine çekilmesi gerektiğini, evlerde kalmamız gerektiğini, sosyal mesafeyi koruyarak insanlar arasındaki hastalığın bulaşmasını engellemek için böyle bir önlem alındı. Bu örgüt şunu söylüyor. Virüs yakın mesafede bulaşıyor. Onun için uzak durmak gerekiyor. Bunun için bütün ülkeler başta sosyal mesafe meselesini yürürlüğe koydular ki virüs yakın mesafede bulaşıyor, uzak mesafede bulaşmıyor. Bunun için herkes evine uzun bir süre evde sokağa çıkma yasağı ilan edildi birçok yerde. Bunun eğitimler, üniversiteler, okullar, birçok kurum kapandı bundan dolayı. Bunu bir insan fırsafa çevirebilir çünkü bütün aile eve kapandı. Bu verilen karar İslam'a göre meşru sayılabilir mi? Yani mesela camiler kapandı, camilere gidip namaz kılmamak sayılabilir mi? Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından örnekler verilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birçok veba hastalıkları vardı. Sahih Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne işittiğini soruyor taun hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsame radıyallahu anh Resulullah'tan şunu işittiğini belirtiyor. Taun bir bulaşıcı bir hastalıktır ve daha önceden İsrailoğulları ve daha başka kavimlerin üzerine gönderildiği. Eğer bir beldede taun hastalığını bilirseniz, duyarsanız o beldeye girmeyin ve eğer sizin beldenizde taun çıkarsa kesinlikle o beldeden ayrılmayınız. İbn-i Kayyim bu konuyla alakalı olarak da bu hadislerine şunu söylemiştir. Veba ve taun arasında genel olarak bir bağ var. Yani hepsi hepsi bulaşıcı hastalıklar. Her ne kadar taun veba olmasa da bütün taunlar veba hastalığı olarak sayılıyorlar. Bunun için bütün bulaşıcı hastalıkları aynı mertebe altına alabiliriz. O şekilde değerlendirebiliriz. Taun hastalıkları üç şey altına alabiliriz. Birincisi bulaşıcı olan hastalıklar ve öldürücü olmayanlar. İkincisi bulaşıcı olan ve öldürücü olan insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taun olan bir bölgeye girilmemesi, kendi bölgenin çıktığı zaman da dışarı çıkılmaması meselesi de bunu gösteriyor. Taun hastalığının bulunduğu yere girmek ve hastalıklara, belalara kendini yapmak manasına geliyor. Bunun üzerine şer'i mesuliyetler bulunmaktadır. Onun için böyle yerlere girmemek, uzak durmak gerekiyor. Kendi bölgemize çıktığı zaman da o bölgeden çıkmamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi bölgende çıktığı zaman kendi beldede taun çıktığı zaman o beldeden çıkmamayı yasaklamasına iki şey vardır. Birincisi yabancı olan kişilere buluşmaması ve onlara zarar vermesidir. İkincisi burada kendi içerisinde bulunan hastalık sadece orada kalıp zarar verecekse o bölgedekilere vermesi ve diğer insanlara vermemesidir. İkinci meselemiz ise yani dışarı çıkılmamasının bir başka bir sebebi yani o hastalığın havayoluyla başka bir yere bulaşmamasıdır. Bu hastalığa yakalananların başkasına bulaştırmamasını engellemek için bu şekilde bir önlem alınıyor. Beşincisi buradaki hastaları yani sayıyı düşürerek ilacı onlara ulaştırabilmek için bu şekilde bir sebep de bir önlem de alınmış olabilir. Bunun için
bunun için yani yok olmaya ve yok olma ve ölme meselesinin daha fazla elmaması için kendi beldesinde kalması gerektiğini istemektedir. Bütün herkes tarafından bilinmektedir ki bugün İslami terbiye eğitimi birçok alanda bulunmaktadır. Birincisi ailedir, üniversite, okul, medreseler bunlardan birisidir. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu bu karar, üniversitelerin, camilerin ve okulların kapatılmasını gerektiren bir karar. Evde kalmayı ve kapatılarak evde kalmayı gerektiren bir mesele. Sadece ailenin terbiye ortamı olan ailenin kaldığı manasına geliyor. Bunun için aileyi terbiye ve eğitim merkezi olarak görmek, onu bir fırsat bilmemiz gerekiyor. Bugün aile korona gölgesinde aile maalesef eve mahkum kaldı. Bunun için aileyi de aile ortamını bir fırsata dönüştürebilmemiz gerekiyor. Bugün vaktin değerini bilebilmek için meselenin sonucuna değinmek istiyorum. Birinci esas şudur. Bugün Müslüman toplumun üzerinde bulunduğu toplum şöyle birkaç seçeneği vardır. Birincisi Allah Teala tevekkül etmesi bütün her alanında ve Allah'ın meleklere, peygamberlere, kadere ve kadere iman etmesi gerekiyor. Allah Teala'nın yapmamızı istediği meseleleri yerine getirmemiz, nehyettiği şeylerde de saklanmamız gerekiyor. Namazı kılıp zekatı vermemiz, orucu tutmamız, Mekke'ye gücü yeten kişiler için de hac etmemiz gerekiyor. Gücü yeten kişilerin hac etmesi gerekiyor. Bugün İslam'ın başka kıldığı, fark kıldığı şeyleri de yerine getirmemiz gerekiyor. İslam bunun dışında dördüncüsü olarak da iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, Allah Teala'nın dininin hakim kılınması için cihada katılmamız gerekiyor. Aile içerisinde üzerimize farz olan meseleleri yerine getirmemiz gerekiyor beşincisi olarak. Bugün Müslümanlar veya kafirler arasındaki kurallara da uymamız gerekiyor ki İslam da belirlemiştir. Bunun dışında altıncısı olarak da Müslüman tebliğini yerine getirmesi gerekiyor. Terbiye ve tebliğ meselesinin üzerine durarak Müslüman olan ve Müslüman olmayan herkese tebliği, İslam'ı en iyi şekilde ulaştırmamız gerekiyor. İslam'ı daha iyi hale getirebilmemiz, yaşamamız gerekiyor hayatımızda. Bugün birincisi aile toplumun birinci merkezidir. Birinci yani terbiye noktasında birinci noktadır. Bunun için aileyi bir fırsat bu koronada evde kalmayı bir fırsat bilmemiz gerekiyor ve evden kendi ailemizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bugün aileye hakim olması gereken şey İslami kurallarıdır. İslami kuralları hakim kılmamız gerekiyor. Cemaatler birçok fertlerden toplanan cemaatler bulunuyor. Bu cemaatler dünya genelde cemaatler bulunuyor. Bu cemaatlerin İslam terbiyesini yaygınlaştırması ve İslam'ı tebliğ etmesi gerekiyor. Öncelikle kendi hayatlarında İslam'ı en iyi şekilde yaşayarak bunu birçok ülkede, birçok alanda yaymaya çalışması gerekiyor. Yani kendi hayatta tatbik ettiği İslam'ı. يعتبرون من لبنات المجتمع كالأسر والجماعات وما ينبغي تجاهل إسهامهم في بناء المجتمع ما داموا ملتزمين بآداب الإسلام وأخلاقه. هذه هي لبنات المجتمع المسلم التي يجب أن تلتزم كل Bu yukarıda saydığımız şeyler ailenin üzerinde durması ve bina etmesi gereken meselelerdir. Biz bunlara riayet etmemiz ve bunlara göre hareket etmemiz gerekiyor.
bu yukarıda saydığımız sorulardan her biri aileyi bina eden, aileyi inşa eden bir parçadır. Bunun için bunlara uymamız ve bunlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Bugün aile kendisine bugün Müslüman aile sadece bu üzerine saydığımız meseleler üzerine kaim olabilir. Okulların, üniversitelerin eğitimlerin kapatılması maalesef çocuklar üzerinde büyük bir tehlikeli bıraktı. Yani kendileri dostlarını göremiyorlar ve yine eğitimleri belki çok iyi bir şekilde alamıyorlar. Ancak yine de bu evde kalmayı ve bu zorluklarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun dışında ailenin üzerine dediğimiz gibi sorumluluklar var. Yani çocuklarını bu ortamda yetiştirmeleri ve ona göre eğitmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklar, özellikle aile açıklama gereken çocuklarına, yani kendi küçük yaşta olan çocuklarına bu durumu anlatmaları ve ona göre eğitmeleri gerekiyor. Evde ve aile içerisinde bulunması gereken dediğimiz gibi en önemli şey eğitim ve terbiyedir. Bu bütün Müslümanlar için bir farzdır, yani eğitim bulunması. Bugün aile eğer eğitim ve terbiye bulunmazsa bu aile toplumu nasıl bir mutlu, huzurlu bir topluma dönüştürebilsin ki buna şöyle cevap verebiliriz. Birincisi terbiye, Allah Teala'nın dediği gibi yapabildiğiniz kadarını yapın. Yani biz elimizden geldiğince elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İkincisi ise İslam şeriatı şu bütün herkesi korumakla gelmiştir. Yani bütün toplum fertlerini herkesi ayrı ayrı korumaktadır ve bunların hükümlerini, İslam kendi hükümlerini korurken hem kendi hükümlerini korumakla beraber hem aile fertlerini hem toplumu da ayrı ayrı korumaktadır. Onlar için kurallar koymaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz zor ve sıkıntılı dönemi buna göre değerlendirip bu en iyi şekilde istifade etmeye çalışmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim ilk indiği günden beri Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz kitabı sana indirdik ki bu kitap içerisinde her şeyin açıklaması vardır. Allah-u Teala Allah-u Teala sana beyan etmen için bunları indiriyor. Biz sizi beyaz bir şey üzerine gönderdim. Beyaz bir nur üzerine gönderdik. Kesinlikle bunda bir yanlışlık ve yapma yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ulaşan kuralları ve bilgileri ele alarak bunun üzerine kendimizi yetiştirmemiz ve Resulullah'ın hayatını kendimize tatbik etmemiz gerekiyor. Bugün ailede bu terbiyenin olmaması ailenin toplum için faydasız bir kurum olması, bir eğitim merkezi olması manasına gelir. Aile fertlerinin aynı çatı içerisinde uzun bir süre yalnız kalmaları kendi aralarındaki sevgi saygının artmasına da vesile olabilir. Ma mustabu bora dama qadiyaya kelime xoyi davi bejim başa. Bele. Fermu. Peygamber Efendimiz'e müşriklerin ücret vermesi çatısı altında Peygamber Efendimiz birçok gizli Peygamber Efendimiz gizli tebliğ yapmak zorunda kaldı. Bunun iki sebebi: birincisi Müslümanları korumak, ikincisi ise İslam dininin tebliğini İslam dinine gelebilecek zararları engellemektir. Yani bunun için bugün eğitim ortamları kapanmış olabilir. Biz yine de bunu bir evde kendimize bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Biz kendi ailevi terbiyemizi peygamberi terbiyeye örnek alarak geliştirmemiz ve ona göre tatbik etmemiz gerekiyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam döneminde şunu söylemiştir: Ya Rabbi, ben
bütün kavmimi gece gündüz davet ettim ve benim kavmim onlara hiçbir fayda vermiyor ve sadece onların kaçmalarını söylüyor. Onlar benim tebliğimi duyunca ellerini kulaklarına koyuyorlar ve sinirlenerek kafirlerden oldular. Ya Rabbi ben onlara ilan ettim ve ısrar ettim onlara. Yani hem açıkta hem de gizlide tebliğ ettim. Ve gördüğünüz gibi Nuh Aleyhisselam birçok merhalede kendi halkına tebliğde bulundu. Başta gizli bir şekilde ondan sonra açıyor. Tek tek ve toplu bir şekilde ve her şekilde halkına tebliğ veriyor. Tebliğ etmeye çalışıyordu. Ama kadiya ya şkerama khara umbaqadinin başa. Mamosta damawa kadiya şkerama khara umbaqadinin başa xaftına xwa. Bu borun. Bale. تمام ابو وقتي من قربان نا وقت وقدية يا هما دو كلمة خلاص بك بلي بلي ما مستا كما ترون يمكن قياس الدعوة في المنزل في الحال تبلیغی و دعوتی و کرونا و تبلیغ و دعوتی پیغمبر فرمودن Mekke'de gizli tebliği ve Nuh Aleyhisselam'ın halkını tek tek ya da toplu gizli bir şekilde davetine örnek alabiliriz. Bu gibi durumlar yani arazi yani asli olmayan şeylerdir, asli olmayan durumlardır. Bunun için biz de Peygamber Efendimiz'i bu şekilde örnek alabiliriz, Hazreti Nuh'a örnek alabiliriz ve bunu evdeki tebliğimizi de bu tebliğe benzetebiliriz. Biz evdeki eğitim ve tebliğ, davet ve eğitimimizi bu şekilde buna kıyas ederek buna göre yapmamız gerekiyor. Onları örnek alarak bu şekilde yapmamız lazım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Emji jibo ve axaftinawi mamosta spasiye xo peşkeşi mamosta dikin. Belê mêvanên hêja guhdarên temaşevanên azîz beşa duyemîn axaftinê wê qediyan niha jî silavdayîn û dema fikr û raman heye ji bo silavdayînê beriya em derbas bibin alîkarê serokê giştî yê İttihadul Ulema yê Tirkiyeyê mamosta muhterem Suat Yaşasın dixwaze xêratinekê mêvana bide fermu mamosta Suat. Sayın Suat Yaşasın'a sözü bırakıyoruz. Buyurun. جئتم بخير على الرأس والعين بارك الله فيكم على جهودكم كنا نريد أن نستضيفكم عندنا في دياربكر في تركيا ولكن هذه المرة نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم إن شاء الله في المرة القادمة. Değerli hocalarım, bizi misafir etmek isterdik. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bunu yapamadık. Tekrardan hakkınızı helal edin. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Belê mamosta Suat em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî dikin. Mêvanên hêja niha jî serokê giştî yê Darulbeyana Kurdistana Iraqê muhterem Doktor Muhammed Sinamogî ji bo silavdayînê mêvanê me ye. Mamosta hûn bi xêr hatine bifermin mamosta. Genel Başkanı Doktor Muhammed Sinamogî'yi dinleyeceğiz. Buyurun. Buyurun Sayın Hocam. Mamosta Sinamogî di bernamê de bû belkî di interneta wî di pirsgirêk derket. Nihat bernamê de min dît mamosta Sinamogî. Ew çax heta mamosta Sinamogî girêdanê bike ya internetê hûn hez dikin sekreterê giştî yê Hereketa Tewhîdê ji Lubnanê muhterem Bilal Şaban ciyê golê ye ji ber ku internet tune ye wîdeo şandiye ji bo hem pîrozbahî hem silavdayînê hûn hez dikin wîdeoya me bara li hev par bikin heta mamosta Sinamogî têkiliyê çêke. والإسلام ليس ورقة اثنين ثلاثة
Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allah'a hamdolsun, Resulüne salatu ve selam olsun. Bu buluşmaya bu şekilde katılıyorum. Korona sonrası dünya ilgili dünya tamamen değişti. Dolayısıyla işin durmaması gerekiyor. Ne davet çalışmaları, ne eğitim çalışmaları, birisinin durmaması gerekiyor. Çünkü durmak insan fıtratına aykırıdır. Dolayısıyla insanların buna ayak uydurması gerekiyor ve yeryüzünde meydana gelen bu durumlara karşı işler eski durumuna dönünceye kadar ayak uydurması gerekiyor. Özellikle eğitimle alakalı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Uzaktan eğitime devam edilebilir. Aynı şekilde diğer hususlarda sağlık önlemlerine dikkat edildikten sonra bütün ilişkilerin, aile ve akraba ilişkilerinin devam etmesi gerekiyor. Bir diğer husus da özellikle söylemek istediğim, bu savaşın içerisine giren, özellikle Müslümanlara karşı işlenen, özellikle Macron'un Müslümanlara karşı işlemiş olduğu bu suç, peygambere yapılan hakareti desteklemesi ve bunu özgürlük olarak nitelendirmesi, bu kesinlikle doğru değildir. Bu bilinçli bir şekilde İslam dinine karşı yapılmış bir karalamadır, bir kötülemedir. İslam'a karşı yapılmış bir savaştır. Zira çünkü Yahudi katliamıyla alakalı hususlardan bahsettiğiniz zaman bundan dolayı cezaevine atılırsınız ve Yahudi düşmanlığı, İslami düşmanlığı şeklinde zindana atılırsınız ve bu özgürlük kapsamında değerlendirilmez. Ve bunu işleyen, bu yasağı işleyen kişiler özgürlük kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla bu özgürlük olarak kabul edilemez. Bir de hususunda bazı devletlerin İsrail'le normalleşme yaşamaları hususuyla ilgili. Evet. مثلا اليهود معاد للإسلامية وهناك قانون يحاسب فكيف الذي يتناول Yahudilerle ilgili bir şey söylediğinizde المحرقة النازية يعتبر معاد للإسلامية onların aleyhine bir şey söylediğinizde Nazi katliamını inkar ettiğinizde bu suç olarak kabul ediliyor. Bu özgürlük kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i sövmek, kötülemek, diğer dinleri kötülemek özgürlük olarak kabul ediliyor ne yazık. Ve bir diğer hususta Fransa Başkanı'nın İslam aleyhine yürütmüş olduğu bu çaba gayret. Dolayısıyla İslam bir seçim aracı olarak kullanılmaması lazım. Aynı şekilde Kudüs ve Filistin aynı şekilde Netanyahu'nun elinde bir seçim malzemesi olarak kullanılacak bir şey değildir. Dolayısıyla Trump özellikle Arap devletlerinin İsrail'le normalleşmeyi sağlamak istiyor. Özellikle siyasetini güçlendirmek için özellikle. Dolayısıyla bu söylenen şey bir anlaşma olarak kabul edilemez. Çünkü aralarında herhangi bir savaş yoktu ki zaten. Herhangi bir savaş olmadığı için dolayısıyla bunu bir anlaşma olarak, barış olarak değerlendirmek doğru değil. Dolayısıyla sahip olmadığı bir şeyi satmış oluyor bir nevi. Özellikle bugün bizden istenen şey farklı mezhepler, farklı gruplar olarak birleşmemiz gerekiyor. Hareket edeceğimiz nokta Peygamber Efendimiz olması gerekiyor.
Türkiye'den Körfez ülkelerine kadar, İran'dan Malezya, Endonezya'ya kadar, Bangladeş'e kadar bu Peygamber Efendimiz'e yapılan bu hakareti eleştiren, buna karşı çıkan Müslümanlar var. Allah'tan umudum bizden salgınları ve düşman tasallutunu üzerimizden kaldırmasıdır. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî mamoste dikin. Heger serokê giştî yê Darülbeyana Kurdistana Iraqê muhterem Doktor Muhammed Sinavokî amade be. Mamoste amade ye. Mamoste bixêr hatine bernamame. Hocam hoş geldiniz, buyurun. Fermi mamoste. Mamoste. Kutbu interneta beli. Şu an beni işitiyor musunuz? Naam mamoste. Naam. Başlangıçta İttihat-ül Ulema'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize bu fırsatı sunduğundan dolayı. Size tanıdığınız fırsattan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşlerim söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Aslında ben bir noktaya değinmek ve başka bir noktaya da dikkat etmek istiyorum. O da ulemanın bağımsızlığı meselesidir. Evet. Günümüzde İslam ulemasının görevi özellikle وظيفة النجوم في السماء كما ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله. Yıldızlar gibidirler ki bu İmam Ahmed'in müsnedinde de geçen bir rivayete dayanmış bir benzesindedir, bir metafordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yeryüzünde alimlerin meselesi, örneği tıpkı geceleyin kendileriyle yol bulunan yıldızlar gibidir. Yıldızlar seni verecek olursa yol kaybolur. Bu hadise baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in alimleri yeryüzündeki görevlerini gökyüzündeki yıldızlara benzettiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın alimler için, alimleri benzetmiş olduğumuz yıldızlar için 3 görev belirliyor Allah-u Teala. Bunlar aslında alimlerin de görevi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yıldızlar için belirlediği fonksiyonlardan bir tanesi yol göstericilikleridir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala gökyüzündeki yıldızları yeryüzünde ve denizde yol bulasınız diye kıldı. Başka bir ayette Allah-u Teala yıldızları bizler için yol bulacağımız alametler kılacağını buyurmuştur. Demek ki alimler de yıldızlara benzeyen yeryüzü varlıkları olduklarına göre bize yol gösterici, hidayet edici kişiler olmalıdır ki bunu da emri bil maruf, nehyanil münker görevini yerine getirerek yaparlar. En güzel üslubu, en güzel vesileleri kullanarak bu işi yerine getirir. Allah-u Teala'nın yine yıldızlara yüklediği fonksiyonlardan bir tanesi de onların süs olduğudur. Allah-u Teala gökyüzünde onları süse benzetir. Aynı şekilde alimler de devletlerin, milletlerin süsüdür. Allah-u Teala yıldızlardan bahsederken biz gökyüzünü aydınlatıcılarla süsledik buyuruyor. Alimlerin süsü, zinet oluşu, İslam ümmetinin sembolü oluşu dinimizde daha açık bir şekilde görülmektedir. Üçüncü olarak yine Allah-u Teala yıldızlardan bahsederken yıldızların görevi olarak onları şeytanları kovucu şeyler olarak kullandığından bahsediyor Allah-u Teala. Gökyüzüne haber almaya gelen
şeytanları Allah-u Teala yıldızlarla kovduğunu, onlara bir nevi o yıldızları fırlattığından bahsediyor. Yani şeytan kovucudurlar yıldızlar ve gezegenler. İşte ulema da toplumda bu görevi, bu fonksiyonu icra etmektedir. Her türlü fikri tehlikeyi göğüs gelecek kişilerdir, alimlerdir. Onların yapması gereken Allah-u Teala'nın mesajını sapasağlam, doğru bir şekilde insanlara ulaştırmak. Bu konuda Allah Resulü'nün kendisine örnek almaktır ki Allah-u Teala peygamber hakkında ey peygamber sana Rabbinden indirileni insanlara ulaştır buyurmuştur. Yapmazsan risalet görevini yerine getirmiş olmazsın. Buna binaen İslam uleması da sınırımızdaki eksikleri kapatmalı. İslam devletinin, milletinin, toplumunun uğrayabileceği herhangi saldırıya göğüslerini germeleri gerekmektedir. Evet. İslam alimleri kesinlikle geri duramazlar. Çünkü onlar geri durdular mı muhakkak onların yerini birileri dolduracak ve bu kişiler halkı yanlış bir şekilde yönlendireceklerdir ki bu hadislerle de sabittir. İnsanlar öyle bir gün gelecek ki alim bulamayacaklar, cahilleri alim edinecekler ve onlar da insanları saptıracaklar diye Allah'ın Evet. Bir diğer mesele ki dikkat etmek istediğim mesele o da alimlerin bağımsızlığıdır. Evet. Buradaki kastım şudur. Alimler niyetlerini halis kılmalı. Tek amaçlarını Allah edinmelidirler. Hiçbir partiye, hiçbir gruba, hiçbir cemaate bağımlılık ve bağlılık gibisiyle hareket etmemelidirler. Evet. Bizim çağırdığımız bağımsızlık alimlerin her türlü beşeri hevadan kaçınması, soyutlanması ve her türlü nefsin haz ve zevkini terk edip Allah-u Teala'ya halis niyetle ilim üretmeleri, ilim yapmalarıdır. Evet. Bunu yapacağımız zaman göreceğiz ki devletlerimiz, milletlerimiz alimlerden eksik kalmıyorlar. Evet. Bu anlamda İslam alimlerinin yapması gereken şey gerek resmi gerek gayri resmi görevleri üstlenerek oluşabilecek bütün kötülükleri def etmeleri ve İslam fikriyatını korumaya çalışmalarıdır. Evet, uzatmak istemiyorum ama bir kez daha bize sunduğunuz bu fırsattan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilen bu 5. buluşmayı tebrik ediyorum. Yeni meseleler konuşuldu, yeni başlıklarla karşı karşıyaydık. Özellikle bazı çok faydalı konuşma yapan ve kendileriyle ilk defa karşılaştığım alimlere de fırsat tanıdığınız için kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Amin, ecmain. Emeji boy ve axaftina ve spastariye xo peşkeştikin. Ji İmam-ı Cum'e ye Kürdistan'a İran ye Bokan muhterem Muhammed Hızır Nejat heger li ser şaşe bi ser ekranê bi biferme internet tuneye niha peywendî nebû bi mamoste re mamoste derbas dikin dîsa ji müderris û endamê Wexfa dawet û biratiyê ya Tirkiyeyê muhterem Mela Musa Ekincî heger amade be ji bo silavdayînê ew jî ne amade ye hûn hez dikin niha ji akademisyenê nivîskar û akademisyenê Kurdistana İranê muhterem Doktor Behzat Mevlevî bajarê golê ye şarekanê golê ye internet tune bes ji bedêla wê wîdeo kişandiye dixwaze wîdeo wî ya silavdayînê em were li hev par bikin ka em guhdariya mamoste bikin. Wîdeo mamoste heger ne amade be mamoste Celalzade ji Kurdistan
Kurdistana İranê mamoste Celal Celalzade nuha li ser ekranê li ser şaşê mamoste Celal ji kerema xwe re mîkrofona xwe hûn dikarin vekin mîkrofon mamoste Celal dengê min hez dike belê mamoste endamê hindekariyê yê zanîngeha Tehranê yê Îranê ye mamoste hûn bi xêr hatine bernama me biferme mamoste بكردي يا بعربي؟ بله علني بله عربي يا بكردي؟ بعربي بك ماموسا بعربي بك باشا مترجم انا بله باش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Size hiçbir musibet başınıza gelmiş olmasın ki kendi ellerinizle kazandıklarınızdan olmasın. Ayet-i kerimesiyle başladı hocamız. Tüm alimler, kardeşlerin, farklı bölgelerden katılan, İslam devletlerinin farklı bölgelerinden ve Kürdistan'ın farklı bölgelerinden katılan alimlere teşekkürlerimi sunuyor ve selamlıyorum kendilerini. Bir kez daha gösterdiniz ve ilan ettiniz ki Kürt uleması tarihte oluşan her türlü krizi çözmede öncü olmuşlardır. Bugün alimlerin rolü bu tür musibetlerin ve belaların çoğaldığı bir dönemde nedir diye soracak olursak ki birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. İsrail'le normalleşme durumu, korona belası ve pandemisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakaret gibi durumlar. Peki ulema kendi rollerini etkin bir şekilde kullanmaya güç yetiriyorlar mı? Alimlerin evet, küçük bir sıkıntı yaşıyoruz. Niçin Müslümanlar bu tür sıkıntılarla karşı karşıya? Bu buluşma İslam ümmetinin karşı karşıya olduğu bu sıkıntıları çözebilir mi? Ve sıkıntılarımız nedir Müslümanlar olarak? İslam ümmetinde Müslümanlar kendi sorunlarını çözemedikleri sürece bizler her daim yabancılardan çözüm arayışı içerisinde bulacağızdır. Maalesef İslam dünyasında şu an kendisine başvuracağımız bir imam, bir merci veya bir alim لإرجاع الأمور إليه başvurulacak bir merci haline getireceğimiz mihver alim diyebileceğimiz şahsiyetlerden yoksunuz. Gençlere bakacak olursak İslam ümmetinin gençlerine başıboş bir gençlik hevasına tabi bir gençlikle karşı karşıyayız. Alimler ise bu gençleri sıkıntılarını gidermektense uzak durmaktadır. Bize düşen kendimizi bir kez daha muhasebeye çekmek, bir kez daha kitabımız Kur'an'a dönmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yapışmak. Gerek maddi ve gerek manevi boyutla çözümlerimizi orada bulmaya çalışmak lazım.
Evet, bizler gerek mali boyut, gerek manevi boyut, gerek düşünsel boyutta, bilişsel boyutta hurafelerle dolu bir hayat yaşamaktayız. Şu an İslam ümmetinin ihtiyacı, İslam ümmetinin Kur'an'a ve sünnete olan ihtiyacı kaçınılmaz bir durum haline almıştır. Biz şu an kulaklarımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret yapıldığını duyuyoruz ancak hiçbir tepki vermiyoruz. Ve yine korona pandemi döneminde de gördük ki İslam ümmeti çözüm sunmaktan uzaktır. Hep beraber görüyoruz ki İslam ümmetinin liderleri İsrail'le normalleşmeye can atıyorlar. Müslümanlarımız da el sıkışıyorlar. Evet. Bugün internetimin zayıflığından dolayı birçok hocamın konuşmasını dinleyemedim. Ama bazı konuşmalara denk gelebildim, dinleyebildim ve çok da istifade ettim. Rabbimden umudum, isteğim sizleri Hanif İslam dininin hizmetkarları kılması. Allahu Teala inşallah İslam ümmetinden ve alemden şu hastalık ve belaları kaldırır. Toplumunuza ve bütün İslam toplumlarına sunduğunuz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. شی جناب مامۆستا دکن و خداش مامۆستا رازی بە نوهاژی ji Kurdistana Türkî müderris muhterem Mela Abdullah Aksoy li pêşberî me ye seydam bixêr hatine serçavar hatine Şimdi ise Mela Abdullah Aksoy. Buyurun Seydam. Kaç dakika hakkımız var diyor Seyda? Sibele Seyda. Jiber mevan pırın Seyda. Mevan pırın u dem hindiki loma yana ola hemet khas zedetirun bağım. Zaman az olduğu için Seyda'ya 3 dakika veriyoruz. Buyurun Seyda. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'ullaha ve rasulahu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum ve esbiru innallaha ma'as sabirin. حالا أنا كعلماء إسلام أمتا إسلامية أن تبدأ بينهم بتشعبي خواه بقوي خواه مدبيسن ومقلبي خوشي إدراكك أن فاندك سبع علماء إسلام اللقاش علماء كفري كدي ذي حالي وبقاش معنا سببي وشيه مركاني بالسبب ويجبو مذهب بلابو ينايك وكايت نوكا شاب تعبيرا ما كردي اندويجن تو نوكا تخدست خواه وتلكفرخه هر نوع درک دارن حال علما اسلام انا کبوی هاویه جبو وی هاوی علما اسلام لقارش کفره مغلوبه لقارش کفره کتی بن الزرابه بن ازيته بن ظلمه و اوجه جاب خوف خل هفدو ذكر هيك اذ سبب امتا اسلام جهدو بلابوي شيء اسبابه برن مركان بالسبب دحب سبب خارجي جدره خارجي كنا علما كفرية أن تبدأ زانونكو إسلام كرنا دولة ودولة كوك السبب جاية سبب دناجي قلنا فان ملتشتي عبتي ارقشتي عبتي تعصبي عبتي وش غير فاناجي بر سبب دنانا سبب خارج طرف علما كفرية فقط سبب داخلي إذن مسلمان هذا جبوا بي سبب قمج هفدو بكذا سبب وجي قال لكن فقط مرة كانت هندرة دو سبب توبك سبب أول شيء جهلاء بالدين جوا أن دين إخوتهم من الناس نكلي يجي من الناس كريبة نلسر وجه حق طابق قصدهم نتمام على ما قصناكم عمومي دبيجم سبب أول جو أمتا إسلامي قدنا وان جبوا سبب داخلي جهدو خستنا جهلاء بالدين الجهل بالدين سبب داتشيه كنا قلنا إخلاصي
لعمل ماذا إخلاص تامتنا وقتا أم ديني خو الراس بعلمن لسر وجه حقا بعلمن وعمل أمج إسلام خدمته متى الإسلام لكن أجر جبور رداء إلهي به إما نذكر ذي حالي فقد مركان بذج أظهر دو سببنا تمام سبب دنا متولدش فهردانانه سببن برن فكيف هردو سببنا ديان مشي شربن أفجي شو متولدن سبب يجبو أم جهلا بالدين هيدنا مسلمان هذا وعدم إخلاص هي أوجي إيمانا ضعيفة وقتا إيمانا قوة ليبه أما مجبور أو إيماني ما تشريع بجبو أم ديني خو بعلمن صحيح بعلمن وهي تشريع بجبو أم خدمتا ديني خو جبو رداء إله بكن لسر ذرا إيوه أم بيجن دولة نابعون دولة إسلامية سر دولتها وسر جماعات وغروبة ومدرسة وقتا قو ديني خو راس بعلمن وجبو ديني خو جي خدمتي بكن نجبو برا جماعتها پیش که ولو برا اسلام ضراری ببینه نجبو گوبرا مدرسه من پیش بکه گوبرا اسلام برا قزراری ببینه وقتا نوره به ساده امجبو رداء الهی ذا بکن امت به آراکه و امت به چاوه ای بدیاک ای چقا ام سویت بلای لسر عالم اسلامی هنه ای بسوی رابوناوی هر حال ده زمانی من نپردریجه بله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قالك صعبة سيدا زمان ورا قوات خدا عمري ودريج بك مالاوا بابا نهاجي كردستان تركي ديسا مدرسو اندام يوقفا دعوت براتية يا تركيا محترم ملا موسى اكنجي ميوان مال سركرانية سيدا بخير هاتنا ميكروفون اخوش كرام اخورا فكن سيدا ملا موسى تشكرت سيدا وقتي وسيدا كرمكن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا جوانيا يكيتيا علماء إسلامي بينجا أسبيروز دكم خداية عز وجل بخير وبركة قريني. ثانيا بتوني سيدالري كو موجودا لسربي برنامجها السلام وحرمتي خو جوارا بيشكشتكم. قالي قويداري هجا معلومة ده ميدان حياتي ده ان ايغو غورفي وقران ومزن بشتي پیغمبرا علماء اسلامنا. معلومة علماء اسلامي شفاني امتنا راعي امتنا وقتی گو شوانتیا خونکی و امتی ببی محکوم هجوما گرا و چقلا و روویارا ایرو حال امتی گلکی گرینگا ایرو امدميزين کی مصیبتکی مزن علم دنیای پی مبتناب و علم کرونا و هر کس بتونه مروه سالخشیا سفربر بوندوی ناحیه هانا کده عجبا سبب في قرونها في فيروسها تشيا ادبيجم سبب في رئيسي حقيقي فيروسها قنهايا بتوني صاغلق تشيا بفيروسها كورونا يفا مشغولا لبلي فيروسك حقيقيها يقو فيروسها شركي وكفري وإلحادي هجوم على سر قرآني هجوم على سر پیغمبر خدا هجوم على سر سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما لسف انوا فيروس هاناكي نابين دفي واري هاناكي دا شاوا صاغلق اكيبي سفر بربويا جبو فيروسا كو امتي فيروس ابن خلاص كرين دفدا واجب علماء اسلامي كو امجي حربي بكن بفيروسا قنهارا شنكي تشقا بلا مصيبتي هانا السبب الرئيسي كرنا قنهايا وآشياء ويناكشي توبة واستغفار إيرو لازم أجرك أمر سر في ديني هناك ابن ورنا غيرتي علماء إسلامي أم واجبه خو أم فام بكن شاوا هود طيرك كي بتشوش كي وقتي قد ميزين بلقيس وقومي وي عبادتي غير خدا عز وجل را دكن اف طيرك هاي بتشوكي قلنا مكلفة عقل بيرتنين داهي
تغييرته لسر دين خدا عز وجل خبر ردي حضرت سليمان عليه السلام حتى قو بلقيس وتبلو قوم خد كذي إسلامي بل مقاصد شريعة خدا بينجن يجوا حفظا دينا حفظا عقل حفظا نسل حفظا مال وحفظا بدنا إنسانا علماء إسلام أم مكلفن ومقاصد شريعة خدا هر بينجا أم تأسيس بكن لنعوى عالم إنسانيته دا واجب علماء إسلامي كود في ناحية هناك إذا هركس واجب خوا أم فهم بكن خدايا تعالى عز وجل أفان شيرت هاي مبارك لسر في برنامج هناك جهات نذكر كذن خدايا تعالى بكي روناي أمتي را وجه بتوني عالم إسلامي را وبمن خوشية دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدا بركته تخ علم عمر سيدا وخدا جرازيبه. میوان هجا جی کردستان ایران جی هرم بلوچستان اندام هیئت فقه شافعی ماموستا محمد عبدالمجید مرادزاده بسدم گو دهره ماوی ده اینترنت گریدان اینترنت پیوندی و ضعیفه ویدئو جبو پیروزباهی برنامه جبو سلافدان برای کریه و ویدئو یا ماموستا امبارا لحف بار بکن. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري أرحب بحضور علماء كردستان في هذا الملتقى المبارك ولا يخفى bugün bu tür etkinliklerin önemli önemlerinden habersiz değildir. Kesinlikle önemlidir. Bugün hepimizin bildiği gibi أعزائنا الكرام نواجه أبشع أزمة bu batılı ülkeler terörün bahanesi adı altında İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar. sallallahu aleyhi ve sellem huve nebiyyur rahmet. Rahmet peygamberidir. Rahmet ve ruhun tam kendisidir. Ve innehu karşı çıkan gelen kişidir. بل للبشرية الجمعاء والخلائق أجمعين فقد كان منبع حياة لكل الموجودات وشلال رحمة سهرة الموت سيكون طريقا ينتهي بصاحبه إلى سعير جهنم كما أن إرواح dost olan kişi cennete girecek ve tahtı ve hilafet peygambere düşman olan kişi de kesinlikle cehenneme girecek ve büyük azaplara düçar olacaktır. وهو الذي كان ينقطع عن الناس في الصلاة تماما كأنه لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد لاستغراقه في مناجاة ربه. كل هذا مما يدل على مكانة الإنسانية في السيرة النبوية. ليس النبي التطرف كما يدعي مكر المبتلى بالمرض النفسي وأزرابه من قبل ومن بعد. إنهم يحاولون أن يحجبوا الشمس المحمدية بالغربال ويدعون بأنه جاء وخسروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد لكل onların değerini kaybettirmeye çalışıyorlar. لو أننا أردنا نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz savunmaz ve ona sahip çıkmazsa maalesef Peygamber'i tanımayan kişiler nezdinde başarıya ulaşmış olurlar. Yeryüzünün bütün bölgelerinde bu rahmet olarak gönderilen için Peygamberimiz olarak gönderilen Resulullah'ı savunup onu insanlara anlatmamız ve bir şekilde bu ittifara karşı durmamız gerekiyor. أصبحت المسائل الخلافية الفرعية تستنزف جهود الأمة وأوقاتها وصارت معركة تبرز فيها الخصومات وتشهر من أجلها جميع الأسلحة الفكرية من تبديع وتفسيق وتحقير بين المسلمين. نقرأ في القرآن أنه قد ترك نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام بعد Kerimde Allah Teala'nın şu ayetlerini okuyoruz. بينهم بل إنه رد على أخيه موسى عليه الصلاة والسلام الذي استخلفه في قومه
حينما غضب عليه وبدأ يعنف على ما يحسبه من إهماله. Musa Aleyhisselam'ın kavmine sinirlenip onları terk etmesi ve onlara defalarca okuduk. Peygamber Efendimiz de bu şekilde birçok mesele yaşamıştır kendi hayatı içerisinde. Ancak biz kendisi onlara bir zaman kızmamış ve onlara yaşamamıştır. Bizim de bugün bu insanlara karşı merhamet gösterip onlara peygamberi tanıtmamız gerekiyor. Peygambere bu şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. معلوم أن الأعداء يستفيدون من خلافاتنا فيما بيننا بل هم بأنفسهم Bizim aramızdaki ihtilafları kullanarak bundan istifade etmeye ve bizi daha fazla yıpratmaya çalışıyorlar. İslam'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Bizim birlik olmamız ve bu tür etkinliklere ortak olmamız gerekiyor. En azından birlik olduğumuzu, beraber olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. غافلين من العدو الخارجي فلم ينتبهوا إلا وسنابك خيل نابلون تستبيه الأزهر وتدوس بحوافرها على كتب الفقه والبخاري لنكن كما فعل النبي الله هارون في تقديم مراعاة وحدة الأمة بسد هوة الافتراء. وفي الختام المتوقع من زعماء bekliyoruz. Bu alimlerden, liderlerimize şunu bekliyoruz ki bu tehlikelere birebir karşı çıkmamız ve tepki göstermemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'i çekilmeyi savunup o şekilde göstermemiz gerekiyor. الذي يمكن أن يوحدهم في هذه الظروف المتأزمة وهي التي تفوت على الأعداء فرصة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقدسات والطقوس وهي التي تنقذ المسلمين من الوقوع تحت وطأة الظلم في البلاد وهي التي تعيد مجد الأمة وعزها الفائت وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداش و رازی به علیکم سلام و رحمت الله و برکات. جی کردستان ایران مامۆستام سادی محمودی بسەدەم هین پەیوەندی نەکردە بە ئینتەرنێتێ ئەم دەرباس سکن نەها mêvan ئێمە محتەرەم دکتۆر عەلی قەراییتی لێکۆڵینەر نویسکار کوردستان ایران ئەو ئامادەیی بخێر هاتنە مامۆستا بەرنامامە مامۆستا عەلی مامۆستا عەلی لەسەر ئەکرانێیە پەیوەندی پێڕە تێکردن ئینشەڵڵا کێلیکێک دێ مامۆستا عەلی و سلااوداینێکێ بکە هەگەر مامۆستا عەلی پەیوەندی پێڕە نەبە مامۆستا عەلی دەنگێمە حەز دکن ئینتەرنێت زەعیفە خویایە مامۆستا عەلی هون حەز دکن بەلێ خویا بوو مامۆستا عەلی قەراییتی مامۆستا عەلی بەلێ هم خێر هاتنە بەرنامەمە مامۆستا عەلی. Hoş geldiniz programımıza. Mamosta Ali. مامۆستا عەلی شکەرەما خوارە میکرۆفۆنە خۆ vekin میکرۆفۆنە خۆ vekin dengê حس nake birader mêwan dengê we حس nakin dengê me حس dikim مامۆستا kek عەلی deng حس dike میکرۆفۆنە خۆ vekin belê fermû مامۆستا. ولا دخطه ده که ماسیک هیه گرانی هیه دی اینترنته ده مامۆستا عەلی مامۆستا عەلی جا اکرانه کت تون حزدکن نها دیسا کوردستان ایرانی اکادمیسین نویسکار محترم دکتر بهزاد مولوی او جبو گوجیه لیه اینترنت ضعیفه ویدوک برای کدیه جبو سلاف داینه جنابه و حزدکن ام لویدوا مامۆستا دکتر بهزاد مولوی گهدار بکن.
آماده ویدوا ماموسته نه آماده ماموسته علی اون حزدکن دنگه ما Kak Ali video hazır olmadığı için Kak Ali ne amade mevanen heja kıymetli misafirler beli Mamosta Ali deng hiskir beli fermu bu fermu Mamosta internet girana denk Kak Ali mikrofon bina berde ve xwe denk his nakin mewan denge ve his nakin Kak Ali pêwendî bi Kak Ali re niha mümkün nebûye internet girane هناك مشكلة في الاتصال على ما يبدو internet girane ya Kak Ali mevanen heja hevdîtina ulema ya Benjamin her sal hevdîtinin ulema misafirler ji salan 2015 tê tertîb kirin ya Benjamin bi sedem wîrîsa koronayê ev sal li ser wîdeo konferansê hat tertîb kirin dil dixwest dîsa ya li Diyarbekir ya jî her çarparçê Kurdistanê li bajarekî gewre got rûbirû beşdar hemû mêvan û beşdar werna ba hevû dîsa fikr û ramanê xwe bi hev re par bikin bes îsal bi sedem korona wîrûsa korona ancak wiha tertîbkirina wê mümkün bû dîsa jî welew mesafe dûr bin welew mesafê nabeyna me de yê çarperçê Kurdistanê yê alimê hemû cîhanê her çi qas em dûrî hev jî bin înşallah dilê me her daim li ba hev e ev naveroka bernamê ji xwe bi axaftinê axaftvana bi rastî jî me pêşkêşî we kirin tiştî balkêş anî ziman axaftvanê me tiştî heta îro got me nedîtibû û nebîstibû balkêş û ji vê nexweşiyê re bibe çareserî bi rastî jî teqdîm kirin niha birader dibêjin wî dewa got lêkolîner nivîskar muhterem Behzat Mewlawî dibe hazır amade ye hûn hez dikin silavdayî navî em were hevpar bikin. Belê fermû. Behzat Mevlavi'nin videosuna geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی پێنجەمین مولتەقای زانایانی ئیسلامی کوردستان و تەواوی بەشداربووانی ئەم سیمینار و کۆڕە پیرۆزە ئەسسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەت اللهی وبەڕەکاتوه. ئازیزان و خۆشەویستان پێش ئەوەی کە دەست پێ بکەم بە مداخلەکەم پێم خۆشە دەستخۆشیەکی لە ناخی دڵمەوە پێشکەش بە و بەرپرسانەی یەکێتی زانایانی جیهانی ئیسلام یا واتە یەکێتی زانایانی کوردستان بکەم کە لە شرایەت و بارودۆخێکی ناهەموار و نابەجێی کۆرۆناییە توانیویانە بە ئەم مولتەقا بە شێوەی ئانلاین بەڕێوە بەرن دەستخۆشیان لێ ئەەکەم بۆ ئەوەی کە نەیان هێشتووە وەزعەکە پەکی بکەوێ. هەروەها هیوای تەندروستیم هەیە بۆ تەواوی زانایانی ئیسلامی و هەروەها بۆ بەڕێز مامۆستا ئەنوەر فارقینی بەڕێوەبەری و ڕئیسی ئیتحادی عولەما کە هەواڵی نەخۆشی جەنابی ئەمان پێگەیشت لە خوای پەروەردگار داوا ئەکەم خوا بەلوتف و کەرەمی خۆی شیفای عاجلیان بدا. هەروەها هەواڵمان پێگەیشت هەواڵی بوومەلەرزەی شاری ئەزمیر لە تورکیەمان پێگەیشت و کە خەڵکانێک تیا چوون و خەڵکانێک بریندار بوون لە خوای پەروەردگار داوا ئەکەم خوای تەعالا ئەوانەی کە وەفاتیان کردووە بە شەهید وەریان بگرێت و ئەوانەیش کەوا بریندارن شیفای عاجلیان پێ عەتا بکات ئینشاء الله. و هەروەها بەنۆبەی خۆم
ئەهانەتی دەوڵەتمەردان و ئاستی باڵا و سیاسی وڵاتانی غەربی بە تایبەت لەسەر هەمویان و فەڕەنسا بە ئەهانەتکردن بە پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویستمان محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم محکومەکەم و هیوادارم مسلمانان بە لطف و بە عنایەتی خۆیان بە ڕێزی و بە پێزی خۆیان بتوان وەڵامی ئەم شتە بدەنەوە و چهرەی ڕەحمەتەن للعالەمین بوونی حەزرەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم بە دنیا نیشان بدەن و ئیسباتی بکەن بە شێوەیەکی ئاشتی خوازانە کە ئیسلام و مسلمانان خوازیاری ئاشتین و دژی هەر جۆرە تونوتیژین و لەگەڵ ئەویشا بە هیچ وەجهێ قبولی ناکەن لە هیچ کەسێک هێڵە سوورەکانمان ببەزێنێت و ئەهانەت بە ڕەمزی ئەسلی ئیسلام کە حەزرەتی محەممەدی مستەفای صلی الله عليه وسلم بکرێت. من سێ دانە پێشنیارم بوو بۆ ئیتحادی عولەما لە پێنجەمین هەفتبین و ملتەقا کە پێشکەشی ئەوەی ئازیزی ئەەکەم. یەکەم مامۆستایان و زانایانی پیرۆزی کوردستان وەکو هەموو لایەکتان ئەزانن بەداخەوە ئەمڕۆکە پیلان و پلانی ناحەزانی ئیسلام لە ئاسێکی باڵا لە ئارادایە و ئەبێ مسلمانان بەڕاستی و بە جددی بتوانن بێنە مەیدانی ئەمانە و بە شێوەیەکەوە پێویستە ئیتحادی عولەما زیاتر لە جاران گرنگی بێ بدرێ چونکە لە ڕەسی ئوموراتی دینی و زانایانی ئیسلامی قراریان گرتووە ئەگەر لە نێوانی زانایانە ئیتحاد ببێ یەکێتی ببێ تەبیعەتەن دژمنانی ئێمە کز ئەبن و گەلی مسلمانیش بەو ئاستە ئیتحاد پێیا ئەکەن بەڵام ئەگەر بێت و زانایانی ئێمە لە یەک متەفەرریق بن زەربەیەکی زۆر کاریگەر ئەخۆین کەوا بوو ئەم ڕووداوانەی ئەخیر و چەند ڕۆژی ڕابردوو بۆمانی سەلمان کە یەکێتی ئێمە پێویسترە لە جاری جاران ئەگەر جاران لە ئاسیەکا پێویستمان بواە ئێستا 100% پێویستیمان بە یەکێتی و بە تەبایی و بە یەکۆبوونە ئەگەر لە تەواوی دنیا لە وڵاتانی ئیسلامی ئەگەر چەند جار پێویستیان بە ئێمە بێ پێویستیان بە ئیتحاد ببێ ئێمە لە کوردستان زانایانی کوردستان هەزاران جار پێویستیان بە یەکێتی و ئیتحادە بۆ ئەوەی کە بەڕاستی وڵاتە سێکۆلارەکان وەلایەنە سێکۆلارەکان و عەلمانیەکان بە تەواوی مەعنا هاتوونەتە مەیدانی ئیسلام و مسلمانان و وا هەست ئەکەن کە ئەمە نیشانەی کەسبوونی مسلمانانە وڵاتانی غەربی هاتوونەتە سەر هێڵ لێمان بەڵام لە واقعا ئەمە نیشانەی بەهێزی مسلمانانە کە ئەوانی هێناوەتە سەردەنگ چونکە مسلمانان ئەمڕۆ لە تەواوی دنیا لە سایی لوتف و کەرەمی خواوە ڕوو لە گەشەن. دووهەم پێشنیار ئەوەیە کە لەوانەیە وەزعی کۆرۆنا لەمڕۆی جیهانا کە تەواوی جیهانی داگرتووە وا پێ ئەچێ شەڕێکی بایۆلۆژیک و شەڕێکی نابەرابەری بێ بەرامبەر وڵاتان و زلهێزان و دەسەڵاتداران لەوانەیە ئەم نەخۆشینە بەردەوام ببێ یا گەر دەوامیشی نەبێ نەخۆشینهای هاوجۆرەی ئەمەی گشتگیر و عالەمی لە دنیا دروست بکرێ کەوا بوو ئەم کارێکە ئیتحادی عولەما کردوویە و لە ڕێ ئانلاین و فەزای مەجازی یا سوشیال میدیا هاتوون ئیتحادیەکە بەڕێو ئەبەن پێم وابێ باشترین کارە و ئەبێ حجرەکان و مەدارسی دینی ئێمە بەم شتانە تەقویەت بکرێن بۆ ئەوەی کە نابێ ئێمە لە ئاسی جەهانە دوا بکەوین. ئەمڕۆ گەورەترین کارە سیاسیەکان هەر بەم فەزای مەجازی و سوشیال میدیا خەریکە بەڕێوەچێ کەوابوو ئێمەش نابێ لە بەردواکەوتنمان لە تەکنۆلۆژی نابێ لە بەردواکەوتنمان لەم بابەتانێک کە ئەمڕۆ خەڵکی دنیا پێوە مەشغوڵن ئێمە کارێ بکەین کاروبارمان تعتیل ببێ یا گەر تعتیل نەبێ بێتە هۆکارێ بۆ ئەوەی کە ڕعایەتی شتە سەحی و بێداشتیەکان نەکەین و تووشی نەخۆشین بین کەوابوو ئێمە بە هیچ شێوەیەک نابێ قبوڵیکەین چالاکیە ئیسلامیەکان ڕابوەستێ بەڵام ئەکرێ شێواز و مەکانیزمەکانیان بگۆڕین بە شێوەیەکی تر و ئەبێت لە فکری ئەوا بین ئیستخدامی ئەم جۆرە شتانە بکەین لە داهاتووە کە تووشی مشکیل نەبین ئینشاءالله. و سێهەمین پێشنیارمان ئەوەیە بەڕاستی ئەمڕۆکەوەکو دیارەوە ئەیبینین شوبهات لەسەر ئیسلام و مسلمانان لە ڕادەیەکا زۆر بووە کە ئەگەر مسلمانان فقط
لە مەدارسە دینیەکانە زانایان خەریکی علمی علومی ئالی وەکو سەرف و نەحو و بەلاغە بن و نەپێچن بە مەسائلێکی ترۆ کە بتوانن بەڕاستی جوابی شوبهەی شوبهە ئەندازان بدەنەوە لە واقعا لە گرفتاریەکی زۆر گەورە بەسەر ئەبین. ئەمڕۆکە شارەزایی بە مل قورئان و پاڵافتەکردنی ئەو ئەحادیسانەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە وەسیلەی تەکنۆلۆژیای ڕۆژ و ئاشنایی بە علمی فەلسەفە و مەنتیق ئەتوانێت زۆر بە باشی بتوانین ئێمە بەرپەرچی ناحەزان بینەوە. ئێمە یەقینمان هەیە دینی ئێمە دینێکی حەقە، ئاینی ئێمە ئاینێکی ڕاستە دروستە و هیچ کێشە و گرفتێکی تیان نیە کە ئەگەر گەرەکمانە لە مقابلی ناحەزانە بوەستین پێویستمان بەوەیە کە ئەو علومانە ئیستخدام بکەین و فێری تەڵەبەکانمان بکەین کە لە داهاتووە بتوانن ئەوان لە مقابلی ناحەزانی دینەکەمانە بوەستن. چونکە ئەگەر هێرشمان بەسەر ئەکرێ ئەبێ ئێمە بە کەرەسەهایەک جوابی هێرشی دژمنەکانمان بدەینەوە کە لە ئاستی ئەوانە بێ. ئەینا ئەگەر ئێمە لە ئاستێکی زۆر نزما خەریکی چالاکی بین عەلەیهی هێرشی دژمنانی ئیسلام و مسلمانان لام وایە شکستێکی زۆر گەورە بۆ خۆمان تۆمارەکەین وەیلا ئیسلام هەر سەربەرزە و خوای تەعالا و وعدی داوە ئەگەر ئێمە ڕاست بین لەگەڵ دینەکەی خۆمانە ئینشاءالله سەربەرزی بۆ ئێمەیە وەکو فەرمێ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لە کۆتایی مداخلەکەشمە دووبارە و چەند بارە سپاسی خۆمتان پێشکەش ئەەکەم لە خوای پەروەردگار سەرکەوتنی ئەم ملتەقا داواکەم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي زمان ما مستر قوت میوانن بقیمت جی کردستان ایران امام جمعه بوکان محترم محمد حضر نژاد صدام اینترنت ضعیف بو بشداری برنامه نبو. دیساش کردستان ایران محترم سعدی محمودی لوکولینر نویسکار کردستان ایران جمریوانه او جی نها پیامکشان صدام ضعیف بونا اینترنت پیامایی جی نگیاشتمه یعنی پیوندی پر نبو. دیسا جی کردستان عراق محترم ادریس قاریتانی ریوبر گشتی دزگاه روناکی یه کردستان عراقیه او جیب صدام معذرت اکخوا قدماندو گواز نکارم داخلی برنامه ببم نکارم بشتاری برنامه ببم او جی جبو سلاف داینه آخافتوان نمبون بس صدام معذرت اکخوا بشتاری برنامه نبون ام جی جوری سلاوو حرمت خو پیشکشی وان آخافتوان اتکن هدی امتن داویا برنامه خو انجامنامه یا برنامه وکی سال بوری به هفت حیث زمانه دی ساعتیه ترتیب کرن هاتیه آماده کرن سال بوری هر چار هفدیتنه یه سال بوری به زمان عربی کردی ترکی فارسی زازاکی سورانی و انگلیزی بو. افسال فرانسایی جی لزیده بو بلکی براستی افجی برسوه که جبو و به ادبیا نونر دولت فرانسایی گو لدیجه پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام و قرآن پیروز گو بیانات دون و حقارت دکن ورگره انجامنامه بزمان فرانسایی براستی برسوه که جبویان ای سال به هیچ زمانه انجامنامه هات آماده کرن بس بلکی دم کرته بلکی وقت کرته به هشتان نممکنه هم بدیم بس یه گو بخوازه بکیجان زمانی انجامنامه داخل و پار بکه دمال پرا اینترنت یا اتحاد العلماء دکار داخل نهاجی جبو انجامنامه پیشکش و بکن اندام اتحاد العلماء والمدارسی سیده حکیمه گنج ماموسته حکیمه گنج سیده مولا محمد قایا. بله اولا امی دعا بکن برنامه مده دعا هیا پاشه انشالله که محمد قایا و انجام نامه پیشکش و بکه نهاجی جبو دعا برنامه ما دعا بقده آلیکار سروکی گشتی یه اتحاد العلماء یه ترکیه برز سیده محترم ملا عبدالقدوس پیشبری ما سر اکران آیا سیده هم خیرات من برنامه هم جی کرم بکن بدعا کی خیره برنامه بدعوی بکن شخب انجام نامه جمع بگیرن.
السلام خواجيش تمام مع مستوى السيدة خردشينا. السلام لجميع الأساتذة والعلماء الأفاضل، أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي تفي هفدي تنو جفينا فان عالم ورزان هيجا وعزيز، بقرني موافق رضا آخو تخير وان قاط بقات سيدة وقبول بكي. تفي عمل ماجمع قبول بكي، تفي هفدي تنو في جفينا ها بقرني وسيلة خير وبركته جو أمتا إسلام را، وسيلة جفينين مزنتر آفتنا قاوين قوين ترجبو بيشفتشونو آزادي وسرفرازية أمتي. يا ربي تتمام مسلمان عفو مغفرت بكي، تؤلفتو هوغرية خنا بين قلبي وان دنافا وان دا صلح لهف هاتني چه بكي، تو إيمان وحكمتي دا قلبي وان دا بجي بكي، توان صابت بهيلي لسر وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرست بديوانكو مسؤوليتا وعهدا تبوان ردائي بجيبينن، توان سرفراز بكي لهم بر دجمني تو دجمني وان. يا إلهي حق تمجي بقريني جوان. يا ربي تبر عفو كري جعفو حسدكي ما عفو بك يا رب العالمين. يا ربي تسوجو قناه مو دركتنا مي جحد بغفريني، نجي ما صابت بهيلي لسر يا حق، ما سرفراز ومظفر بكي لسر قومي كافر. يا ربي تريا راس ببرمخي وتمش خرابي النفس ما بباريزي محافظة بكي. يا ربي تما نبي هلاكي بسبب خرابيا كبيهش وسفيهن مدكن يا أرحم الراحمين. يا ربي ما ظلم بنفسا خكر، قرت ما عفو نكي ورحمة لما نكي بيقمان أمي ببنج أهلي خسراني. يا رب بسبب سوجو قناهن ما كسين كجتا ناطر سنو المناين رحمة مسلتي سرمنكي. يا ربي وان كافرين أهل كتاب كم منع إنسان جريات تدكن تكذيب رسول تدكن بولية ترى جنگ وشر دكن توان ببي هلاكي. يا ربي يا هازم الأحزاب ويا شديد العقاب، إيرو عالما كفر عموما بهرهاوي حتى بسروكين خواه نخاسم سروكي فرنسا وهفالين وي هجومي مسلمانا وولات مسلمانا وناموسا مسلمانا دكن، هجومي مقدسات مسلمان دكن، حتى هجومي سرور كائنات أشرف مخلوقان رسول خدا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دكن حقارت دكن. يا رب الدنيا وآخرت دا لعنة الوان ببارينا، تقهر غضب أخوة مسلتي سروان بك، فعذاب شديد وقت آوان بهاري بسروان دا بشينا، كسي جوان لسر روية أرض نهلا، وان زوب بشينا بالوي عذاب رسواكر كتجوان را آماده كريو، وان تخوي آقرب آلاف و بيتي كتجوان را دا آخرت دا حاضر كريو. يا قهار يا ربي يا منتقم ويا قهار، إيرو هنك منافق وفروتيك وبنا سروكين دولة مسلمانا خيانت دكن بإسلام را بمسلمانا را برسول ترى صلى الله عليه وسلم بقدسا شريف وأهل ويرا. خدانا كلكا نياري تو نياري رسول تو نياري مسلمانا، خدانا كلكا يهودي وفي الله آلي كاريا واندكن. يا ربي توان دنيا وآخرت دا زليل ورزيل ورسوا بكي، دا زمان كي نزد تو تخت وان سر نخون بكي.
توان و مالوان تفدد بن عردي راكي تو حرمينا ومسلمانا وولات مسلمانا ج خيانتا وان ج ظلما وان ج نجاستا وان ج فحشيتيا وان روش كي بري روش كي خلاص بكي يا رب إيرو بناوي كوفيد 19 نخوشي وباءك مزن وبيجر بلا بويا لتمام جهاني قالك كسب في وباء رحي خو تسليم كرن قالك اجي ازيتين جراندي تنو قالك جي هيج نخوشن يا ربي يا ارحم الراحمين وان كسين جوي نخوشي وفات كرنا ج مسلمانا توان عفو مغفرت بكي توان بشهيدانو صالحانو وليان رح حشر بكي جي وان بكي جنت كسين نخوش تشفاء كخير عاجل جوان را جباخو بشيني كسين كو درباس كرنجي تخيرا وان جي بنفيسي يا ربي يا قاضي الحاجات تفين خوشي بكي وسيلة شعور هشياريا مو تمام مسلمانا جخوا غفلتي تبكي وسيلات هداوية جوابائن معنويا دناف امتي دا وك جهف كتنو بهف كتني يا ربي تفي وبائي بكي وسيلة خيريج مسلمانا را نكي سبب هلاكي ودوربونا جو خدا وجريا خدا وج عبادت خدا تبكي وسيلة شداندن وزيدبونا إيمان وغيرته دبردين خدا ده تبكي وسيلة ألفت ومحبت وهوغرية دنابنا تمام مسلمانا ده كببن بنيان مرصوص تبكي وسيلة غيرة كيشية ويكبون واتفاقا مسلمانا لهمبر نيارين واني دجوار وغدار كببن وك لهية تمام قرش وقالي كافرة ومنافقة وهفالي وان وآلي كاري وانو تمام خرابيان لبرخو ببن دنيا جفتنا وفسادية باقش بكن ببن وك بارانا رحمته لسر عالمي يا رب الأمان الأمان سلام هرتوي سلامت هرجتيه تمو أمتا إسلامي بباريزي جفي وبائي وج تمام نخوشيا ومصيبتا في زمانك نزد في وبائي وتمام نخوشيا وبلايا دفع بكي ج تمام ولات مسلمانا وتمام مسلمانا جوان باكو خلاص بكي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن كل نفس لما عليها حافظ يا رب لتمام إيشو كارمدا تعاقبته داوية ما بخير بقرني تمجرس وايا دنياي وعذاب آخرتي بباريزي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله الفاتحة خدش سيدار راضي براستيجي دعاكي حرك بار وبقيمت بو خدا قبول بكجبوخه میوانن هجا نهاجی جبو انجام نامه بدنگ بکی جی ماموسته اتحادی جوان که محمد قیا ماموسته محمد قیا البامه ماموسته محمد قیا کرم بکه انجام نامه میوان عرب بدنگ بکه Beşinci Alimler Buluşması Sonuç Bildirgesi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, ashabına ve onların yolunu sürdüren müminlere salat ve selam olsun. Bu yıl 5.'sini gerçekleştirdiğimiz buluşmamızı korona salgını nedeniyle sanal ortamda yapmak zorunda kaldık. Muhterem katılımcıların kıymetli sunumlarıyla önemli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır. Birincisi, korona sonrasında dini hayat açısından iki husus dengede tutulmalıdır. Sağlık tedbirlerine dikkat edilmelidir. Ancak sağlık hassasiyetinin bir panik havası oluşturarak dini şiarları ortadan kaldırmasına müsaade edilmemelidir. Özellikle toplumsal yönü olan camide kılınan vakit namazları, cuma namazı, hac ve ümre ziyaretleri gibi
ibadetlerin sağlık tedbirlerine riayet edilerek yerine getirilmesi sağlanmalı ve bu ibadetlerin insanımızın zihin dünyasında oluşturduğu önemi kaybetmesine fırsat verilmemelidir. İki, semavi musibetler kimi zaman imtihanın gereği olarak indiği gibi kimi zaman da yaygınlık kazanan günahlar sebebiyle iner. Özellikle herkesi etkileyen toplumsal musibetler çoğunlukla o toplumda yaygınlık ve alaniyet kazanan kötü fiiller sebebiyledir. Bu tarz genel musibetlerin günahlar sebebiyle olduğu hususunun toplum tarafından anlaşılması sağlanmalı ve bu musibetlerin atlatılması için tövbe ve istiğfarın önemi çokça anlatılmalıdır. 3. Korona salgını toplumsal hayatta da ciddi değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerden bazılarının kalıcı olma ihtimali de yüksektir. Değişimleri şimdiden öngörmek ve alimler olarak bu gidişatı doğru yönlendirmek için gerekli çabalar gösterilmelidir. 4. Korona salgını sonrasında yüz yüze iletişimin azaldığı, toplu olarak bir ortamda bulunma fırsatının son derece zayıfladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sosyal bir varlık olan insanın iletişimi kopmayacağına göre iletişim yolları da farklılaşacaktır. Değişen yeni duruma göre tebliğ metodlarını da farklılaştırmak bir zorunluluktur. Özellikle kalabalık oluşturmadan kurulacak birebir diyaloglar ve sanal alem bu yeni dönemde tebliğ için en çok başvurulacak iki yöntem olacaktır. 5. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ve bu kapsamda medrese ve tedris çalışmalarının her şart ve durumda sürdürülmesi bir zorunluluktur. İmkanlar el verdiği müddetçe sağlık tedbirlerine riayet ederek yüz yüze eğitime devam edilmeli ancak bunun öğrenci ve müderrislerin sağlığını tehdit edeceği bir aşamaya gelmesi halinde uzaktan eğitim yoluyla eğitim sürdürülmelidir. Tedrisin kesintiye uğramaması için yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü dönemde bir taraftan da uzaktan eğitimin altyapısı oluşturulmalıdır. Böylece yüz yüze eğitimin mümkün olmaması halinde tedrise ara verilmeden uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi sağlanmalıdır. 6. Korona salgını sürecinde kimi zaman sokağa çıkma yasakları, kimi zaman da değişen iş koşulları sebebiyle insanlar evde daha çok vakit geçirmeye başlamışlardır. Bu vaktin doğru değerlendirilmemesi halinde evde uzun süre kalmanın ciddi sorunlar ve çatışmalar doğurması tehlikesi de mevcuttur. Bu vakitlerden doğru bir şekilde istifade edilebilmesi bu tehlikeyi bertaraf edecektir. Hem ailenin kaynaşması hem ebeveynlerin çocuklarını belli konularda eğitmesi için bugünler önemli fırsatlar sunmaktadır. Bundan istifade edilmelidir. 7. Fransa merkezli son dönemde batıdan gelen İslam ve Müslümanlara ve akabinde de bizzat İslam peygamberine aleyhissalatü vesselam yönelik saldırıları salt iç politika malzemesi olarak açıklamak mümkün değildir. Bilakis ezan ve örtü yasağından başlayıp cami katliamlarına varan programlanmış bir sürecin uzantısıdır. Özellikle de ulema İslam ve Yüce Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı müdafaa hususunda tefrit göstermemeli, ülke idarecilerin çıkarlarına bakmamalı, ayrıca saldırıların asıl sebebi olan Batı insanının İslam'a teveccühünün artması için davet usullerini güncellemelidir. 8. Siyonistlerle normalleşme adı altında yapılan sözde anlaşmalar bir bütün olarak ümmetin son dönemde karşı karşıya kaldığı en tehlikeli girişimlerdendir. Kudüs davası Müslümanların asla ihmal ve gaflette bulunamayacağı en önemli meselemizdir. Selahaddin Eyyubi'nin torunları olmakla iftihar eden bizlerin
buna herkesten ve her zamankinden daha fazla ehemmiyet vermemiz bir zorunluluktur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Mevanen heja brasti ji sibeh saat dahadı nezi 5 saat u niva em havrabun peşkeşiya axaftine ve tamaşavan meji direj bername şopandın fikru ramane xwe li ser medya civakî li hevpar kirin brastî axaftine we inşallah peşiya ümmeta İslamê ronî bike bernamek brastî jî bicez bû coş bû dîgel mesafe dûr bûn em nel cem hevbûn rûbirû dîgel têkilî çê nebûn têkilî dîgel rûbirû çê nebû jî dîsa jî dil û mefhûmê got ji dil derdiketin bi rastî jî bandorek girîng li ser hemû beşdaran nexasim jî li ser yê gol li ser şaşal ser ekrana ji serê sibehê de temaşe dike bernamê ser wan kir. İnşallah em hevîdarin ev nexweşa wîrûsa korona wê ji holê rabe û salek di meha dehemîn de yanî jotmehê de rûbirû dîsal Diyarbekir ji çarperçê Kurdistan û ji welatê cuda yê İslamê cuda jî dîsa mêvan beşdarî hevdîtina şeşemîn bibin û ya şeşemîn li bahev wekî berê rûbirû em ê inşallah dîsa tertîb bikin. Em hatin dawiya bernama xwe birastî belkî kemasînî teknîkî hebûn ne destê me de bû yanî bernama zomê li gelek jiya ji ber got înternet giran e gelek mêvanên me yê got wê silavdayîn bikirana beşdarî bernamê nebûn sê çar mêvanê me bi sedem giranbûna înternetê û bi sedem giranbûna înternetê jî dîsa du sê mêvanê me wîdeo ji me re birêkirin ji bo hevpariyê ji ber wê heger karnî teknîkî ya jî tercemê de kemasî hebin biborin bername ya me hemûya ye hûn hemû xwediyê vê bernamê ne hew îtihadul ulema ya Türkî tenê nexwediye vê bernamê ye ji xwe hûn hemû vê bername amadekariya wê dikin û tertîb dikin kêmaniye me yê we ne em bawerin yê we jî yê me ne hûn wan kêmaniya nabînin ji xwe li gor îmkanê yê wîdeo konferans ancak heqasî bikar dihat di wî warî de heger kêmanî çêbû bi biborin em lêborîna xwe dixwazin hê dil dixwest hê bi tekmîl mukemmel em pêşkêş we bikin vê bernamê bes di şertê zomê de ancak ev qasî medkarî bû pêşkêş bikira ji ber wê em lêborîna xwe li ser navê nûner û xebatkar û ciwanên îtihadul ulema wel medarisî yê Türkî hemûyan ji we dixwazin ulemayê xoşewîst û gewre yê ümmeta İslamê yê di xizmeta dîn û millet de her daim hûn serbilind û serfîraz bin li pêşberî zalim û bêola daim xweda we serfîraz bike tengî û tehliyê nebînin her şad û bextewar bin emanetê xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.